Sale, sale, sale. එකට වඩා ප්‍රමෝෂන් එක වටිනානේ. එනන්ද සරපේ ගන්න. සරපේ ගාවම කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් හැමෝම සරපයි.
It is a lovely day here in the heart of Colombo, as Royal College Colombo will be taking on Royal College Polonnaruwa. You may call this the Battle of the Royals. A very, very huge occasion this is, and here it is, the confirmation of the match. Royal College Colombo B taking on Royal College Polonnaruwa. This is the finals of the Under-17 Division 2. Good morning, Atif. Good morning, Kevin. And tailor-made conditions for cricket. It's hot and humid. Forecast suggests we'll have a bit of rain in the afternoon, but I hope the rain gods will be good for us, and a full day of cricket will be upon us. Absolutely, there is 30% chance that it could rain later on in the day, and it was similar conditions yesterday as well. It looked as if though it will rain in Colombo, but it took a very long while. It rained late night, but that was also for a very brief moment. But hopefully we won't get any rain today, and the rain gods will be kind to us. And we have Kevin Dhananjan in the middle for the pitch report. We'll join Kevin with the pitch report in the middle. Cricket Association, and we will be having the Under-17 Division 2 finals being played here. The toss is just moments away, but before that, let's have a quick look at the playing conditions, starting off with the playing surface. This right here is a fairly hard surface. There is a bit of moisture underneath because it is the morning hours, and the first 30 minutes will have a bit of seam movement for the fast bowlers, but after that it will be an easy batting track for the batters to bat on. So I believe whoever the captain winning the toss here should be looking to bat first and get to a score of around 250 to 270 runs and impose that pressure on their opponents. And as far as the weather is concerned, there is a slight chance of a rain later on in the day. With that being in the mind as well, I believe the captain winning the toss should bat first, because when we go into the second innings, if Duckworth Lewis comes into the play, batting first will be the best way to go about things. And the ground is beautiful, the outfield is pretty fast, and as I said, win the toss, bat first, get to a score of 250 and put that pressure to your opponents when they come on to bat in the second innings. And that is what Kevin thinks about this pitch. And he suggests that it will be a run fest in the Mercantile Cricket Association grounds today. And he said the pitch is a bit in the drier side, and it is hard and a bit of moisture underneath, but an exciting game of cricket is in our hands for sure. Well, the Mercantile Cricket Grounds have had the reputation of producing some good batting tracks. But what will be interesting is whether this wicket will play any different when we move on in the day, whether there will be any openings in the surface, and that is one thing that we will have to have in mind. And I think it is a very good toss to win for whoever the captain wins the toss and decides to bat first, but we'll have to wait for that. And I have a strong feeling that whoever wins the toss will decide to bat first. Yes, indeed. The MCA Grounds is famous for batting first and winning the games, because it has the tendency of cracking up and favouring the spinners later on in the game.
And we have Lasita Lakshan with the two captains in the middle. We'll see what happens in the toss. ඒ උදෑසනක් වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොට සේපාසල් තරගාවලියට රාජකීය අවසානයක් ලබා දීමට අද දවසේදී මේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයට පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ තරග වැදීමට නියමිතයි අද දවසේදී මේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගය. තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයට පෙර අප සූදානම් වන්නේ කාසිය වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවට. ඒ සඳහා අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක සෙසිත දිනසර, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායමේ නායක ඔෂාන් සුලක්ෂණ, ඒ වගේම තරග කොමසාරිස්තුමන් සුරංග රණතුංග මහතා, ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුන් දෙපළ නිශාන්ත ඉදිරිසූරිය මහතා සහ චතුර රණවක මහතා කාසිය වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාව සඳහා. එසේනම් අවස්ථාව ඒ තීරණාත්මක කාසිය වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවට. හෙඩ්ස් ලෙස ඉල්ලීම. යනුව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින් අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන මොකක්ද තීරණය? අපි පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු පුවරට දාගන්නට උත්සාහ කරන්නේ? අපි හිතනවා මේ විකට් එක බැලුවම ලකුණු 180ක් 200ක් වගේ කියන්නේ හොඳ ටෝටල් එකක්. අපි බෝලර්ස්ලත් එක්ක අපි ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසන් මහා තරගය කියන්නේ හැම විටම අලුත් අභියෝගයක්. කණ්ඩායමේ කොහොමද මානසික මට්ටම මේ අවසන් මහා තරගය සඳහා? ඔව් අපි ලොකු කාලයක් මහන්සි වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ලොකු තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ ටීම් එක හොඳයි. හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා. හොඳ කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පේරන්ට්ස්ලා හැමෝම අපිට සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ ෆයිනල් එක අපිට අනිවාර්යෙන් ගහන්න පුළුවන්. අපේ ටීම් එක හොඳ එනර්ජි පිට ඉන්නවා. සුබපතර ඔබට සහභාගී කණ්ඩායමට. අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නේ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද කරන්නේ? අපි පන්දුවට පහර දෙනවා මල්ලු. දැන් තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රාජකීය විද්‍යාලයව තියාගන්නට උත්සාහ කරනවා? ලකුණු 108ට අඩුවෙන් තියලා ඔයාලට ප්‍රෙෂර් එක ඇඩ් කරලා අපි හොඳට තරගයක් දෙන්න මහත්පුර දෙනවා. අවසන් මහා තරගය සඳහා කොහොමද කණ්ඩායමේ සූදානම සම්මුතිය මොන ආකාරයෙන් සැකසීලා තියෙන්නේ? අපි අවුරුදු ගාණක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒකල දැන් අපි හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රෝජ් කියන්නේ. සුබපතනවා ඔබට සහභාගී කණ්ඩායමට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ උණුසුම් අවසන් මහා තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම තෝරා ගන්නවා. Well, that is the news from the centre. Royal College Colombo B have won the toss, and rightfully so. They have decided to bat first, no surprises in that, and it is a very good toss to win. We were talking about the pitch opening up later on in the day, having that in the mind and having the weather conditions in mind, and knowing that it will be a very good surface to bat on early in the innings. I think a good choice by the Royal captain and the team. Yes, indeed. And but both the captains were happy with what they got in the toss. And also I should mention, in the semi-finals, Royal College won their semi-final by batting first, and Royal College Polonnaruwa, they won their game batting second and chasing. So it's an interesting game of cricket upon us, and yes, with the conditions and with what they have done in the past, it's one hell of a game will be opened up. Absolutely, and this will be a very, very crucial opening half of the game. Whoever wins this half will have the better chance in winning the game, and Royal will be looking to get to a score of around 220 or over. When it is a big final, given the fact that these are under 17 boys, when your opponent scores over 220, you are always going into bat in the second innings with some pressure on your mind, and Royal will definitely know about that. But anything under 200, it will be the Polonnaruwa Royal team will be very, very happy. Indeed, and also I won't be surprised if Polonnaruwa Royal College will start the proceedings with a spinner, because with the moisture underneath it, you can extract a bit of spin and cause a few problems with the new ball, because also they will be using two brand new balls from either ends, and yeah, a spinner would make things interesting. Exactly, and that white ball that they're playing with generates a bit more skid off the surface than the red ball, and they will be having that in the mind. These are two standing umpires making their way into the ground. We are just a few minutes away from the finals of the under 17 Division 2 segment.
Well, one thing for sure, the Polonnaruwa Royal team will be under more pressure than Royal College Colombo B, because they have the opportunity to get promoted if they win this game, and that is one thing that they will really want to do. And this is a very long tournament, coming to the final, having the opportunity to get your team promoted into the Division 1 next year. A lot at stake for Polonnaruwa Royal. Also, it's a long journey from Polonnaruwa to Colombo as well, and they'll make sure to win this title and win the silverware and take it back home and get the promotion as well into the Division 1. Well, the fans have clearly shown that how important this game is. They have travelled all the way from Polonnaruwa in a couple of buses, and that is a very good sign and a good thing to have fans when you're playing away from home, well away from home, and your fans are there to support you. Royal, on the other hand, have won the toss. They have elected to bat first, and their two batters are making their way into the MCA Grounds. Well, we've seen over and over again in any age group, it is very important for the bowling side to reduce the number of extras that they concede, and extras will play a major part in this game most often than not. Also, I'd like to add this. There's a trend going on with the schoolboy cricketers and the school teams. Whenever they win the toss, they would like to bowl first. But in this case, Royal College, in a final, after winning the toss, they have choose to bat, reading the conditions pretty well. So it's a brave and brave choice by the Royal management and their skipper. So putting runs on the board will be crucial for Royal in this all-important final. Absolutely brave, Atif. I know why teams opt to bowl first. They don't want to go in and bat and lose a couple of wickets early on. So they have that thing in their mind, a negative mindset, I would say. But Royal have taken the brave call, read the conditions well, and that they know that anything over 200 will apply a lot of pressure on their opponents, and they have taken the right call to bat first. Indeed, and it's all set for the first ball in this Under-17 Division 2 Grand Final. It's Mahisha for Royal College Polonnaruwa with the new cherry. Straight on the money by Mahisha. Not a lot of movement there for Manish. The ball just went through his hand with the angle, and it looks to be as if though the ball kept a bit low in that occasion. I think it's the dampness under the wicket which kept the ball a tad bit low. But here's Mahisha again. Yet again, right in that nervous good length, keeping the batsman second guessing whether to play the front foot or the back foot. Good start from both the ends. Positive starts from both the batsman and the bowler. Well, Mahisha is not generating a lot of pace off the surface. That has a lot to do with the sogginess under that surface, and here he is to bowl the third delivery of the over. Should have been put away, but played straight to that mid-off fielder.
It was a half volley, not the best of deliveries from Mahesh. The sound generating off the bat is very promising. As you said before, after that 30-minute mark, it will be a run fest, most probably, if they didn't make any mistakes, because the sound of the bat is very crispy of this Royal College Colombo opener. Well, he had the field set, but it is poor bowling from Mahesh after two back-to-back good deliveries. He has opted to go fuller and has caused no threat to the batter, and he gets off the mark, and Royal College get their first runs on the board. Well, I understand what Mahesh is trying to do there. He's not having a lot of seam movement. He's just trying to bang the ball in, take it across the batter, take it across the left hand. And in that final two deliveries, he was trying to hit the pads of the batter. But unfortunately, not a lot of pace on that. Was easily negotiated by the left hander. Again, presenting that full face to the ball. That will give you a lot of confidence if you are a batter. Batting in these first few overs, getting the ball played right underneath your eye. Look at that. A slight hint of movement there. But well played. Seen off at the end of the first over. Royal College Colombo, 1 run for no loss. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പം അറിയിക്കണം. It was a promising start by Mahesh with the new ball and just conceding a run in that opening over. And yes, Chamidu for Royal College Polonnaruwa. A slight change of field from what Mahesh had in his first over. An extra fieldsman in the offside for Chamidu. He'll be looking to hit that fourth and fifth stump corridor consistently with what his field suggests. And here's Chamidu. And he starts off really well. Interesting bowling action from Chamidu. It doesn't seem like he's putting a lot of effort behind that run-up and that release. But what will be interesting to see is that whether he gets any movement. That is what he was trying in that first ball. A very easy-going run-up that is from Chamidu this time. Goes way wide off the target. Will be runs. This time he did put much more effort into that delivery than the first one. And looks like he likes to bang the ball into the surface rather than just floating it up and making the ball swing outwards or inwards into the batter. Good line and length from
Chamindu giving no room for the batter. I think the message from the Royal College Colombo camp is just see off the first couple of overs and see off the shine of the ball and the moisture of the wicket, then go for your shots. Again, Chamindu going slightly towards the leg stump line. And he has the protection on the onside if the batter tries to flick the ball. Has been very consistent, Chamindu, at bowling in that particular line there. A very good start for him despite that one extra delivery that he bowled. And this is what the Polonnaruwa Royal team would have in their mind, and they will be trying to minimize the run flow, and they will try to bowl a lot of dot deliveries early on in the game, and maybe try to sneak in a wicket somewhere in between. This time slightly short, played on the back foot through that gap, but the outfield doesn't really allow the ball go past the boundary rope, so will be just a couple of runs for Nesandu. Well, as we spoke about earlier, there was a slight bit of rain yesterday later on in the day, or you may call it early on in the day today. So that may have prompted the outfield to slow down a bit. On another day, that clearly would have been a boundary for Nesandu. Short again. That ends the second over. Royal College Colombo 4 for no loss. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Ladies and gentlemen, this is live action from the Mercantile Cricket Association grounds, and this is the finals, the grand finals of the Under-17 Division 2 segment. Royal College Colombo B taking on Royal College Polonnaruwa. Beauty there from Mahesh, beating the outside edge of the batter. And he has been bowling in better lines against the right hand than the left hand. And that was a peach of delivery. Look at that. Right on the money. Mahesh continuing his good work from that first over. Looks like a better bowler to the right-handers. Mahesh slightly uppish, but safe in this occasion. That dampness underneath the wicket, making the ball a bit slow off the wicket. Well, Tumindu there just walk down the pitch, try to minimize that movement of the surface, and he almost got the ball through the gap. Again, walking across, trying to cut down that movement of the surface. Could be a good choice, but if Mahesh brings that ball in, might cause some problems to Tumindu. Indeed, and Mahesh's pace has increased with the game, have progressed, and he has been hitting those
good lengths consistently as well. Yet again, right on the money by Mahesh. This is good stuff by Royal College Polonnaruwa. Keeping the batters quiet in this power play, not letting them go over the field and make some easy runs in this first power play where just 2 fielders are outside of that 30-yard circle. Still no boundary off the bat. There was a good shot in the previous over, but the outfield not helping Nisindu. Again, right on the money from the bowler, but well played into that gap. There was no mid-on there. See, that was what I was going to talk about also. If you saw in the previous frame, you might have seen 2 mid-wicket fielders placed for Royal College Polonnaruwa. They had placed 2 mid-wicket fielders without a mid-on fielder. So an easy single for the Royal College batters if they pushed to that mid-on region. And here's Nesadu, beautifully driven and equally well fielded. Top cricket in the middle. Cracking shot that was, but what a piece of fielding there by the Royal College Polonnaruwa fielder, stopping an eventual boundary, saving runs. That's what you want in a final. At the end of 3 overs, Royal College 6 runs for no loss. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගය පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ බී කණ්ඩායම. සිවුන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව දෙවමින් සිටින ක්‍රීඩකයා මහේෂ්. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ අවසන් මහා තරගයේ තුල කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කර දවසේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දීමයි තෝරාගන්නේ. හොඳ තීරණයක් අද දවසේ තනතිරු නිරීක්ෂණය කිරීමේ උදෑසන කෙවින් සඳහන් කරේ තනතිරු වාර්තාවෙදිත් මේ පිටිකරණයට තරමක් යෝග්‍ය තනතිරුවක් යන වග. තත්ත්වයේ සේවන විට විස්තර විචාරක කුටියේ මාත් සමගින් ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සේනානන්ද විර මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ලසිත. අපි විශේෂයෙන්ම මේ කාසිය වාසිය ගැන කතා කරා. අතරම අපි තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේදීත් දැක්කා තරමත් එතපර ගතියක් තියෙන යට තනතිල්ල යට කොටසේ එකම අපි දෙවනින වෙන විට බොහෝ විට දඟ කැවෙන්න ඉඩ තිබෙන යනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය නායකයා ගත තීරණය සාර්ථකයි පන්දුර පහර දීමට. ලකුණු 8යි තමත් 4 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තුමිදු ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. මෙසඳු ලකුණු 4ක්. තරම මේ ඈත කොළඹින් ඈත ප්‍රදේශයක පාසලක් මෙවැනි අවසන් මහා තරගයට එකතු වීම ලසිත විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් මෙවැනි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඈත පිටිසර පළාත්වල ගෙන යන දරන උත්සාහය ප්‍රතිඵලයක් හිට තමයි මම මේක දකින්නේ. අතන අපි ඒක ආඩම්බර යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා ගම්බද පළාත්වලින් බිහි වූ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම වරින් වර කතා කිරීමේ තමතව කරලා පැහැදිලිවම අලුත් මුහුණු අවශ්‍ය කාලවකවානුවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයට. ඉතින් මෙවැනි අපි කියන කොළඹින් එපිට පාසල්වල ක්‍රීඩකීන් මෙවැනි අවසන් මහා තරගවල ක්‍රීඩකීන් විශේෂයෙන් මේ වගේ සජීවීකරණය වන තරගවල අපිට දැක බලා ගැනීමට ලැබීම ඉතාමත් හොඳයි. ප්‍රේක්ෂකාගාරවලට ඔවුන්ගේ නම් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා මතක හිටින ලෙස ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. අපි විශේෂයෙන්ම මීට
සති දෙකකට පමණ පෙර 17 පාල ප්‍රථම පළ අවසන් මහා තරගය දුටුවා තර්සින් විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේදී එදා රත්ගම දේවපත රාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජන ආරම්භක පිතිකරු අරෝෂ විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා ලකුණු 77ක් ලබාගත මට මතක විදියට එදා රොයිඩයිස් තරගය නරඹමින් සිටියා. රොයිඩයිස් මාසම පැවසුවා සේන මේ පිතිකරුවාගේ වී ප්‍රදේශයේ නැත්නම් අපි දන්නා මිඩ් ඔෆ් කලාප අතර එල්ල කරන්නේ පහරවල් ඉතාමත් රමණීයයි ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් වැදගත් එවැනි ප්‍රකාශ එවැනි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. මේ අතර වාරයේදී පිටින්නට මදක් පිටින් පතිතුව පන්දුට ඩ්‍රයිව් කිරීම ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන් දෙවන ලකුණට තරම් හොඳ සංනිවේදනයක් සිදු වූයේ නැහැ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දු වාරයක නිමව ලකුණු 8යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. පන්දුවර 4ක් අවසන් වන විට ලකුණු 8යි රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලයි සිටින්නේ. තරම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ඉද ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. පන්දු රාජකීය විද්‍යාලයේ සමාන පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලයනි විසින් සෙන තරමක් ප්‍රශංසනීයයි මේ උදෑසන වරුව තුලදී වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ පන්දු යැවීම. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා සංගමයේ තරම් කොන්දේසියක් තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවාර 12න් 8ක් වේග පන්දු යන අනිවාර්යයෙන්ම යැවිය යුතුයි. ඒකම පන්දුවාර 50 තුලදී පන්දුවාර 20ක් අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යන ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඒ කොන්දේසි ඉතාමත් වැදගත්. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් පිටේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් කලරගෙන ක්‍රීඩකයාට පතන අතරම ලස්සිත අපි දුදෑසනමට චමින්දවාස් හම්බුණා මේ අතරමඟදී චමින්දවාස් පවසා සිටි මේ එවැනි වේග පන්දු යවන්නන්ට ලබා දෙන අවස්ථාව ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි බොහෝ විට දකින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වේග පන්දු යන හරි අඩුවෙන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ වගේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය අපි දන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බොහෝ විට මෙවැනි තරඟ කොන්දේසි සෑදීමේදී වුන් සහයෝගය ලබා දෙනවා. මම හිතනවා ඒ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාවක්. එවරත් පෙරදිමයි. ලකුණුකට ඉඩක් නැහැ. චමිදු සස්මිත ඉතාමත් හොඳ එල්ලේ පන්දුව යොමු කරනවා. ඔහුගේ පන්දුව පතිතය ඒ වගේම ගමන් කරන මාවත ඉතාමත් හොඳයි. පිතිකරුට පහරක් නිර්මාණය කර ගැනීමට කිසිදු දුර්වල අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසනීය පන්දු යැවීමක්. පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කළුරැකීමේ කාර්යයෙන් නිරත වන්නේ පෘථුවී ගුණරත්න. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් කළුරැකීමේ කාර්යයෙන් නිරත වෙනවා. තාමත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඇතම තරමක් ඕස්ටාම්ප් කෙලින් පතින පන්දු එතරම් ඉහළ ආවේ නැහැ. ඉදිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරා නිශන්දු. ඔවුන් දන්නවා මේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ වැදගත්කම. මොකද කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ඊයේත් අදත් පෙරේදා දිනේදී අවුරුදු 19 පාල අවසන් මහා තරගයට සහභාගී වෙන කොළඹ පීසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ලකුණු සමවීමෙන් තරගය සමශූරීන් බවට පත් වෙන ආකාරය තමයි දිස් වෙන මේ වන විට 201යි. අද අවසන් දිනේ මෙනේ අතරවාරයේදී දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර තරගාරම්භයේ සිටම සංනිවේදනය නම් ඊතරම් සාර්ථක නැහැ. අපි මිට පෙරත් පන්දුවර කිහිපයකට උඩදී දුටුවා මේ ආකාරයෙන්ම මේ දුර්වලතාවය සකසාගත යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන් මොකද අන්නෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය තාක්ෂණය වැදගත්කම ලකුණක් ලබා ගැනීමේදී ඉතාමත් වැදගත්. පන්දුව කඩුල්ල එවතර හානියක් වන්නේ නැහැ. නමුත් තමගේ සීමාව සටහන් කර හමාරයි. ඒ කොහොමද ලස්ස කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට තාක්ෂණයක් තියෙනවා. පිටිකරණයට පන්දු යවන්නට පන්දු රැකීමට හැම දෙයකටම තාක්ෂණය ඉතාමත් වැදගත්. තරමක් ඉවිලියා පන්දුවට පසුපාදේ ආරක්ෂිත පාර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අර වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් ලබා නොදීම නිසාවෙන් යම්කිසි පීඩනයකට හසු වී තිබෙනවා මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යෝගලේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 10යි කිසිවෙකුත් නොදවි.
ලකුණු 10යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවෙන්නේ නැහැ. පන්දුවර 5ක් නිමා වී තිබෙන්නේ. නිසිදු ලකුණු 8ක් තමිදු තමත් එක ලකුණයි. පායින්ට වරයි පන්දු. ලකුණක දිඩක් නැහැ. පන්දුවේදී මේ දක්වා මහේෂ් ඉතුරුංග පන්දුවර 3යි ලකුණු 4යි කඩළු නැහැ. එකම චමිදු සස්මිත පන්දුවර 2ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 6කට තමත් හොඳින් ආරම්භක පන්දයන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන ඒ තමයි තමත් වැදගත් වන්නේ. පිටිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය වගේම ලෙස පන්දයවන්නන්ගේ සම්බන්ධතාවය තමත් වැදගත්. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ප්‍රථම ලකුණු 4යි වාර්තා වන්නේ මේ අවසන් මහා තරගයේ. නෙසඳු මන්දීව්ගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සෑහෙන වේලාවකට පසුව පීඩනයෙන් මිදීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒ 4 පාරත් සමගින්. යම් කිසි මානසික අස්වැසිල්ලක් බවට පත්වනවා. සෑහෙන වේලාවක සිට මේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා හොඳ එල්ලේ පන්දුව යවමින් විශාල හිසරදයක් බවට පත් වුණා මේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ට. දැන් යම් කිසි සහනයක්. තමත් හොඳ පහරක් ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන් ඕපිච් පන්දුවට ඉදිරිපාදේ තබා හරියටම පන්දුව පතිත වන ස්ථානයටම ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරා. එවර දක්ෂ උඩ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමා තවමත් සංඥා කරේ නෑ දැවී යාමක් වශයෙන්. විනිශ්චයකාරතුමා සංඥා කරන බම්ප් කැච් එකක් කියා. බිම වැඩි පන්දුව රැක් ගත්තේ කියා. ඒ තමත් විනිසුරුවන් දෙදෙනා චතුර රණවක ප්‍රධාන විනිසුරට කටයුතු කරන ඔහු තීරණය කරා. ඔහු හොඳින් දකින්නට ඇති බලමු පුනරූපණය. තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. තේජාන් පන්දු රැකගත් ක්‍රීඩකයා. කෙසේ වෙතත් නිසදු සුරක්ෂිතයට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ලකුණු 12ක් ලබා සිටිනවා නිසදු. දැන් මේ දිනට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ක්. 4 පාරකින් අනතුරුවයි එම උඩ පන්දුවට ආසන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. යම් කිසි කලබලයක් තිබුණාද කියලා හිතෙනවා. තරමක් පායිනට බර පන්දුව ඉදිරිපාදේ පිළිගැනීම ලකුණක ඉඩක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම එක්දින තරඟවලදී බෙදන්න විශේෂයෙන්ම මේ එක්දින තරඟ මේ පුනරූපණය නැවතවතක් අපිට හොඳ තීරණයක් හැටියට අපිට දක්නට පුළුවන්. මිනිසුරුගේ මිට පෙර අගිලතුඩ ඉදිරියේ පන්දුව බිම යාන්තම් වදින ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. පන්දුවර 6ක් නෙමයි ලකුණු 14යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවෙන්නේ නැහැ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. පන්දුවර 6ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 14යි කිසිවෙකුත් නොදවේ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තරමක පීඩනයක සිටින්නේ. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ එතරම් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලේ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නෙසදු මන්දීව් සමගින් තුමිදු සෝමසිරි වමත් දකුණත් පිටිකරන සුසංයෝගයක් ආරම්භක පිටිකරුවන් වශයෙන්. පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. එකම තරගයේ විනිශ්චයන්ට කටයුතු කරන්නේ චතුර රණවක සමගින් නිශාන්ත ප්‍රීතිලාල් ඉදිරිසූරිය. එකම සුරංග
රණදුංග ගුරුතුමන් අද තරඟ කොමසාරිස්වරයාට කටයුතු කරනවා. ලකුණු සටහන් කිරීමෙන් යසිරු ගාල්ලගේ ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන පාසල්ගට සංගමය වෙනුවෙන් 17-15 දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරඟය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී සජීවීව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ThePapare සමගින් ඔබ එකතුලා ඉන්නේ. තීර කිරපෙක් ඉදිරියට පැවෙන පන්දු පිළිගැනීම සඳහා කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ගලී ක්‍රීඩකයෙක්. ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ගේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටී. පන්දු වර්ග කිහිපයකට පෙර මහේෂ් ඉඳුරංග සමගින් චමිදු සස්මිත ප්‍රශංසනීයයි මෙවැනි අවසන් මහා තරගයක. මේ ආකාරයේ පීඩනයක් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයට එල්ල කිරීම සැබවින්ම විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. එවර කඩුල්ල තුනටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. පෙර පරිදිමයි ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. රාජකීය විද්‍යාලයට තරමක් කාර්යබහුල වකවානුවක්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ඩිවිෂන් 1 ටියර් A දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන. AP සරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට එරෙහිව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරග වදින අද අවසන් දිනේ එයත් ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare හරහා පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය පිටින්නට සෑහිනේ පිටින් පතිත පන්දුව ඉදැල්ලේ හැරි හොඳ තීරණයක්. තරමක් කිපිලියා පන්දුවට පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. හොඳ පන්දු යැවීමක්. මහේෂ් ඉඳුරංග අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. කිසිම විටකදී පිතිකරුට පහරක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් සුවිශේෂී තරුණ ක්‍රීඩකයාගේ පන්දු යැවීම. කඩුල්ලක් තමයි මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ට දැන් අවශ්‍ය සේන. දිගින් දිගටම ආරම්භයේ සිටම ඒ පීඩනය නිර්මාණය කරා. දැන් අවශ්‍ය ඒ ප්‍රථම කඩුල්ල. හොඳ පන්දු. තරමක් කෙටි පන්දු පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. එක් පන්දු ආරෙනිමයි පන්දු 17යි. ලකුණු 14යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ කොළඹ රාජකීය. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். වයස අවුරුදු 17න් පහළ දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ අප සිටින්නේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සේවා සංගම ක්‍රීඩාංගණයේදී අද මේ අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ. අද උදෑසන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා ඔෂාන් සුලක්ෂණ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගන්න. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කිරීමේදී 1965 තමයි මේ විදුහල ආරම්භ කළ තිබෙන්නේ. 1959 මුල් කළ තබා තිබෙන්නේ විදුහල ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම දෙවරක් ඒ පාසලට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතාමත් විශාල ප්‍රදේශයක භූභාගයේ පිහිටා තිබෙන පාසලක්. අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම අක්කර 60ක පමණ ප්‍රදේශයක විසිරී තිබෙනවා. හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් තිබෙනවා. එයත් අපි මතක් කළ යුතුයි. පොළොන්නරුව අපිට ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා සේන. එම තරම් මතකයක් නැහැ. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ මම හිතන්නේ වර. ලංකාව වටෙන් ක්‍රීඩකයන් එක්රාශී වීම මේ ජාතික කණ්ඩායමට විවිධ දක්ෂතා තිබෙන පන්දු යවන්නන්, පිතිකරුවන්, දක්ෂ නායකයින් සියලු දෙනා එක්රාශී විය යුතුයි.
අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වනවා නෙසිදු මන්දීව්ගේ පිත්ත. දුර්වල පන්දුවක් දුටු විගසම ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා ඉදිරිපාලේ අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම මේ ඔහු ලබා ගන්නා දෙවන හතරේ පහරයි. මෙන්න එහි පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳින් කල්ලල් බලා ස්ථානගත කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් සමගින් සිපකව කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. දැන් සෙමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම කළ යුතුයි මේ ආකාරයෙන්. පන්දුව එහනගෙන උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් මිඩ් ඔෆිස් සිටි ක්‍රීඩකයාට තරම් පහසු නෑ පන්දුව රැක ගැනීමට එක් ලකුණක් අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් යුගලය අතරින්. යම් කිසි විදියකට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් ඉහළ මට්ටමකට රැගෙන ඒමට. දැඩි පීඩනයකයි සිටින්නේ. වාසී ජයග්‍රහණය කර අවස්ථාවේදී රාජකීය විද්‍යාලයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා යදහසුනේ ලකුණු 250ක පමණ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කිරීම. ඇත්තම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළේ මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පළාත් මට්ටමින් පුහුණුකරුවන් පත් කරලා තිබෙනවා මේ පාසල් වලට බාර දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වෙන්නේ අධීක්ෂණය යටතේ ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් පුහුණුව ලබනවා. මේ හැමදාම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු ලබා දෙනවා, ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ක්‍රීඩා පිටි සකස් කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ එකම ක්‍රීඩා පිටි සකස් කිරීම සියලුම දේවල් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හුඟක් අවස්ථාවලදී ලබා දෙනවා. අපි ඒ ගැන නැවත නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. ත්‍රිපාදී ආරක්ෂිත වහර සාතක පන්දු වාරයක නිමව රාජකීය විද්‍යාල ලකුණු 19යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. அது எப்படி ஓன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ஓன் விரோதக்காரங்க மட்டும் சாகுறாங்க. உங்களுக்கும் இந்த கொலைக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? நீங்க என்ன கதை வேணா எழுதிக்கோ. நடந்தது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும். நான் யாரையும் கொலை பண்ணல. கைதியிலே சிறந்த கைதினா මහේෂිදුරංග සූදානම්. සිප්පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මෙම තරගය තුල තරමක් වෙහෙසකර අත්දැකීමක් මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන්ම දැඩි අවුරශ්මයක් පතිත වන අද දවසේදී මෙවැනි සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයට දුනුසුම් කාලගුණයක් තිබෙන්නේ තරම් පහසුත් නෑ සේන ක්‍රීඩකයන්ට. අතර මේ දිනවල පවතින කර්කශක කාලගුණික තත්ත්වය මත වැඩිපුර වතුර පානය කරන්න කියලා තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි වකට විජිලෙන්ෙන් වැළකෙන්න නම් ඒ අනුගමනය කිරීම තමත් වැදගත්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඒකම තම සංයමයෙන් යුක්තව මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා පන්දුවර 8යි පන්දු 1යි තමත් පන්දුවර 8යි පන්දු 2යි තමත් ලකුණු 19යි. ඉතින් ලකුණු ලැබුමේ වේගය ගැනත් මොවුන් කල්පනා කරවිදලා සිට. ඒ තමයි ගැටලුව. අර තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාට ප්‍රශංසාව හිමිය යුත්තේ ඒ නිසාවෙන් මේ පිතිකරුවන්ට රිසිසේ ලකුණු වලට යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. විශේෂ කාරණේ මේ එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීමට මේ පිතිකරුවන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. විශාල පහරවල් වලට කෙසේ වෙතත් මෙන්න පිටින්නට සෑහෙන්නේ පිටින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ තරමක අවධානමක් ගත්තේ. ඒ අවස්ථාවේදී නිසඳු පිටතග්‍රය අසලින් පන්දුව ගමන් කරේ. ඔහු තරමක පීඩනයකයි සිටින්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරම් හොඳ නැහැ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පැත්තේ. කල්ලල් බලා පහරවල් එල්ල කිරීම වැදගත්. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත්. තමත් ලකුණු 19 රැඳී සිටින්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ කොළඹ කණ්ඩායම. අතරම පාසල් මට්ටමේ සිටම ජාත්‍යන්තර තරඟවලට හුරු කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුත්ම තරඟ කොන්දේසියක් කරට තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ICC එකේ.
පන්දුවාරයක් නිමා වෙලා ඊළඟ පන්දුවාරය පටන් ගන්න තප්පර 60කට ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ කිරීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් තප්පර 60 පෙන්නට පස්සේ පළවෙනි අවවාදය ලබා දෙනවා. ඒ ඉනිමේම දෙවෙනි වතාවෙදිත් එවැනි තප්පර 60ක් පෙන්නොත් ඒ දෙවෙනි සහ අවසාන අවවාදය ලබා දෙනවා. ඒ ඉනිමේම තුන්වෙනි වතාවෙත් තප්පර 60ට වැඩිය කාලය ගත්තොත් පන්දුවාර දෙක අතරතුර පන්දුවාරය නිමා වෙලා පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4යි නතර කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. තාමත් අපි ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේ සිටින්නේ. ඒ අනුව ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 23ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒකම ඒ පන්දුවාර දෙකක් අතරතුර කාලය ඉතාමත් වැදගත්. තප්පර අපි දන්නවා සාමාන්‍ය අර ජයන්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ නැත්නම් අර ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පෝරේ දුවන ඔරලෝසුවක් කොළපාට යනවා මුල් තප්පර 40 ඊට පස්සේ තප්පර 40 ඉඳලා 50 වෙනකන් යනවා තැඹිලි පාටින් 50 පෙන්නපට රතු පාටින් යනවා. ඒක තමයි විනිසුරුවන් අධීක්ෂණය එහෙම තමයි විනිසුරුවන් ඒ කියන පරීක්ෂාවෙන් ඉඳලා අර අවවාද ලබා දෙනවා. තුන්වෙනි වතාවෙත් ඒ ඉනිමේදී තප්පර 60 පෙන්නොත් එහෙම ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒක තමයි ඒ තමයි ඉන් ප්‍රවේශම් විය යුතු. ඊට අමතරව පන්දුවාරය මේ වේලාවත් ගණනය කරලා ඒකටත් දඬුවමක් තියෙනවා. හොඳයි. පන්දුවාර 9ක් නෙමෙයි ලකුණු 24යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවෙන්නේ නැහැ කොළඹ රාජකීය. කොයි වෙලාවෙත් කෝටුව අතේ. තාත්තලා දරුවන්ට ගොඩාක් ආදරේ. එයාලගේ පණ තමයි දරුවෝ. නැසතු මන්දේව ඔහු තමයි කඩුල්ලේ ලකුණු රැස් කරමින් ස්ථාවර වෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. පන්දු 38ක් තුල ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තුමිදු තවමත් තරම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පන්දු 16ක් තුල එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවමත් තරමක පීඩනයක සිටින්නේ. නැසතු තරමක් උත්සාහ කරනවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා. තරමක් කලබලයි. මේ කලබලයේ වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවිද? පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් යුගලයට. අතන ලෙස තුමිදු තවමත් පන්දු 16කට 17කට මොණ්ඩේ එක ලකුණයි. නැසඳු වැඩි පන්දු වාර සංඛ්‍යාවකට මොණ දී තිබෙනවා. ඔහු වැඩි වක්කීම බාරගෙන තිබෙන ආකාරයට මේ දිස්වන්නේ ආරම්භක පිටුරුවන් දෙදෙනාගෙන් මේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ තූරවාද කණ්ඩායම පැමිණ තිබෙනවා වුණ දිරිගන්නනට කණ්ඩායම තුනවා අපි දැක්ක සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරගන්න ආරම්භනවා. ඒ තමත් වැදගත්. එවැනි තරගයක් කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක් සමග රාජකීය විද්‍යාලය කියන්නේ මම හිතන්නේ ඓතිහාසික පාසලක් සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙන. ඉතින් එවැනි පාසල් කණ්ඩායම සමග මේ පොළොන්නරුව රජරට පුරවරේ රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය තරඟ වදිද්දී ඒ ලබා දෙන සහයෝගය නැත්නම් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරයන් එක්කම අපි දැක්කා පළාත් පුහුණුකරු මේ ස්ථානට පැමිණ සිටින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරු ඒවත් තමත් වැදගත්. ඉතින් ඒකම අපේ පාසල් සංගමයේ ප්‍රධාන සභාපතිතුමන් ලේකම්තුමන් ඒ සියලු දෙනාම අද මේ ස්ථානයේ පැමිණ සිටින. ඒ තමත් වැදගත් පාසල් දරුවන්ට ඒ ලබා දෙන ආදර්ශය. ට්‍රයි කිරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මිඩ් ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතරවාරේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල පිරිසක් සේන පැමිණ තිබෙනවා තරග නැරඹීම සඳහා. දැන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මහා තරග දෙකක් තිබෙන නිසා ප්‍රේක්ෂකාගාරය දැන් කල්පනා කරන මොන තරගයකටද යන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ තරගයට සහභාගී වෙන දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාති මිත්‍රාන් පිරිසක් ඇවිල්ලා හිටියා මම දැක්කා. ඉතින් මම හිතනවා අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් අද මහා තරග දෙකක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට. මොකද රාජකීය සාන් තෝමස් කියන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඓතිහාසික තරගයක්. ඉතින් මට දවසක් රිචර්ඩ් පල්ලියගුරු මාතක දවසක් කිව්වා අනේ සේනය මම නම් ආයේ මේ මැච් එක නම් අම්පයර් කරන්නේ නැහැ. මම ගෙදර ගිහලා දවස් 3ක් විතර යනකම් මගේ කන ඇතුලේ බෑන් ගන්න යවනලු. ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාර ඩීප් පොයින්ට් 3-15කින් ක්‍රීඩකයන් අතර කරගන්නවා. මොකද මම හිතන්නේ බෑන් කණ්ඩායම් 15ක් 20ක් විතර ක්‍රීඩා පිටියේ වටේ බෑන් සෙල්ලම් කරන එක සංගීතය සපයනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී විනිසුරුවන්ට සෑහෙන අමාරුයි. මොකද අපි දන්නවා හුඟක් වෙලාවට විනිසුරුවන් තීරණ දෙන්නේ ඇහෙන දෙයටයි දකින දෙයටයි. විශේෂයෙන්ම දකින දේ. දැක්කේ නැත්නම් සමහරවිට දැක්ක දේ ඇහෙන දේ දෙක තීරණය කරනවා. දැන් මේක පන්දුව පිට වැදුනද පන්දුව
පැඩ් එක වැදුනද බැට් එක පැඩ් එක වැදුනද ඒ වගේ දේවල් නිර්රංග. නමුත් අර වගේ තරඟයකදී අර වටේ ഘോഷාකාරී තරඟයකදී නම් ශබ්ද වලට දෙන්න ගියොත් එම මිනිසුරන් අන්තිම අමාරු වෙනවා. පසුවාදේ පිළිගන්න ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ෂෙම සමනෙන් අවුරුද්දේ මුල පෙබරවාරි මාසයේ පමණ තිබෙන මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ආදිශිෂ්‍යයන් තමයි මේ විශාලම සාධකේ කැපකිරීම. අපි ඉච්ඡා ආගය කළ යුතුයි. මට තර්ස්ටන් 24 තමයි ප්‍රථම මහා තරගය ආරම්භ කරන පෙබරවාරි මාසේ. ඊට පස්සේ වසර පුරාම තියෙනවා. ඒකම අපි පොළොන්නරුවේ සිට සෑහෙන පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙන බව අපිට දැනගන්නට ඕන. අපි ඒක නැත්ත විශේෂ මතක් කරනවා. අපි ආදරයෙන් සාදරයෙන් සියලු දෙනා පිළිගන්නවා ThePapare සමගින්. හොඳයි පන්දුවාර 10ක් නෙමෙයි ලකුණු 25යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවෙන්නේ නැහැ. නිසඳු 23යි තුමිදු 1යි. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය පන්දුවාර 10ක අවසන් වන විට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 25යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. නෙසඳු සමගින් තුමිදු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙපළ නෙසඳු පන්දු 42කින් ලකුණු 23ක් තුමිදු පන්දු 18කින් එක් ලකුණක්. සාර්ථක ආරම්භක පන්දුවාර 10ක් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. චමිදු එක් අන්තයකින් දැඩි පීඩනයක් කෙල්ල කර අනික් අන්තයෙන් මහේෂ්. මේ දෙදෙනා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් ප්‍රථම වෙනස මේ අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවීමේ වෙනස තේජාන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවීම සඳහා. යතරවාරේ විස්තර විචාරක කුටියේ ප්‍රථම වෙනස අවිෂ්ක කල්හාර සුබෝදෑසන. සුබෝදෑසනක් ලසිත 17න් 15 තරගාවලිය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමගින් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තමත් ආසන්නතම පන්දුවක්. තේජාන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව සාර්ථකයි. හොඳ තර්ජනයක් පිතිකරුවන් යුගලයට. ලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම ද පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නෙසදු මන්දීව්ගේ පිත්ත නැවතත් ක්‍රියාත්මක වනවා රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහුට සුපුරුදු කලාපයෙන් සුපුරුදු ඩ්‍රයිව් පහරෙන් එම ලකුණු 4ත් රාජකීය විද්‍යාලයට. මෙන්න පුනරූපණය ස්ථානගත කිරීම කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව රාජකීය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 29 දක්වා ඉහළ යනවා. එවලත් විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරේ ෆුල්ලෙන් තීපතිත පන්දුවට. නිසදු දැන් තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරනවා. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. අපේක්ෂිත වේගයේ ලකුණු ලබා ගැනීමක් වාර්තා වුණේ නැහැ ප්‍රථම පන්දු වාර 10 තුල. දැන් උන් තරමක පීඩනයකයි සිටින්නේ. ප්‍රබල පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දග කැවෙන්නේ. වමත්තක පන්දු යවන්න හොඳ පන්දුවක්. නැවතත් තේජාන් බණ්ඩාර පන්දු යමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. සියල්ල සිදුවන පන්දු වාරයක්. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. 4 පහරක් තිබුණා. හොඳ පන්දු කීපයක් තිබුණා. ප්‍රථම පන්දු 4 සියල්ල සිදුවන
උණුසුම් පන්දුවාරයක්. තේජාන් බණ්ඩාර. ඉරිපාදේ ආරක්ෂිත පාර දකුණත් පිටිකරු. එත් සමගින් පන්දුවාරය 11ක නිමව ලකුණු 30යි කෙසෙකුත් නොදවි රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒයි පිස්සුද? කාටද පිස්සු? ඉස්සර ප්ලේ කරා. දැන් ප්ලේ කරන්න කැමති නෑ. වයස අවුරුදු 17න් 15 දෙවන කොටසේ එක් දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ අප සිටින්නේ නන්ද සේවා සංගම ක්‍රීඩාංගණයේ. අද දවසේදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ තරගවදිනවා මේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගත්තේ. අවිෂ්ක තනතිරුව දිහා බැලුවහම ප්‍රතිකරණයට උචිත තනතිරුවක් හොඳ තීරණයක්. හැබැයි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්වයක් යටතේ ක්‍රීඩාව ඉතාමත් මනාව තනතිරුව විශේෂයෙන්ම තනතිරුව සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඉතාමත් පිටිකරණයට පහසු තනතිරුවක් ලෙස තමයි හැඳින්විය හැක්කේ. නැවතත් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය නව පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. සන්දිත් මේක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ අනතුරුව නග පන්දු යවන්නන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබා තිබෙනවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින්. සෙසිත දිනසර කණ්ඩායම් නායකයා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ දවසේ ඔහු කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔහු උදෑසන සඳහන් කරේ ලකුණු 150ක් 180ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක රාජකීය විද්‍යාලය නතර කර ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කරන බව. කෙසේ වෙතත් මේ අවසන් ආරම්භක පන්දු වාරයේ 11 තුලදී ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම තාම ප්‍රබලයි. මෙම අවසන් මහා තරගයේ කෙසේ වෙතත් 12 වෙනි පන්දු වාරයේ තාමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රස්තාව නැහැ. උදෑසන සිටම මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් හොඳ ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරමින් පන්දු යවමින් සිටිය අවිෂ්ක අවශ්‍යම දේ කඩුල්ලක් තමයි. සෑහෙන වේලාවක සිට ඔහුගේ ඒ කැපවීමට ප්‍රතිඵලය කඩුල්ලකින් ලැබිය යුතුමයි. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නිසඳු මන්දිව් තුමිදු සෝමසිරි ආරම්භක යුවල තවමත් තනතිරුවේ පිටිකරණයේ යෙදෙනවා. තුමිදු තවමත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ තරම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. තරමක් කල් වේලා ලබා ගනිමින් සිටින්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කිරීම සඳහා අනවශ්‍ය පීඩනයක් එමගින් ගොඩනැගෙන වාද යන්න පිළිබඳවත් සැකයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් තුමිදුගේ පිටෙන්නේ ලකුණු වාර්තා වන්නේ. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය නව පන්දු යවන්නගේ කැඳවීමක් සස්මිත ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තරමක් කෙටි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානක ගත කිරීම පායින්න දෙසින් සස්මිත චමෝත් තරමක් ගුවනේ ගුවන්ට මුසු කරමින් වූ පන්දුව පිතිකරුට
එතරම් පහසු වන්නේ නැහැ පහරකට යොමු වීමට. හොඳ පන්දුවක්. සස්මිත චමුත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒත් සමගින්ම දකිනවා 12 වන පන්දුවාර ලකුණු 33යි කිසිවෙකුත් නොද වී රාජකීය විද්‍යාලය. මැට්ටා මැට්ටා මං ඔයාට ආදරෙයි. ඒ කියන්නේ කසාද බඳින්න කැමතියි කියලා. මාව කොහොමද ඔයා කසාද බඳින්නේ? ඇයි බැරි? මේක මහා බලගතු විස්මිත පුස්කොලයක්. මගේ අහංකාර පියුමේ සියමම මට ටොක්කුකුත් දැන්න ඊලන්දාර වැඩ කරන්න යනවා කියලා. මේ ලෝකේ හරිම පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම නැවතත් කැඳවීම තේජන්. ප්‍රථම පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් කිරීම. එක් ලකුණක් වමාරු කරගන්නවා. තේජන් බණ්ඩාර සිය දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා මින් පෙර පන්දුවාරයේ තේජන්. තේජන් බණ්ඩාර තමත් හොඳින් පන්දුව දක ගැනීම සිදු කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව පතිතවන්න. තිරපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණුකට අවස්ථාවක් නැහැ. තුමිදි සෝමසිරි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. තත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ලකුණක් කරා හුමාරු වෙනවා. කවසේ සිටි ක්‍රීඩකයාට එක්වර පන්දුව නවතාලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණක් රාජකීය විද්‍යාලයට. විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කඩුල්ලු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගන්නවා. තේජාන් ක්‍රියාත්මකයි. අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ. සෑහෙන වේලාවක සිට මෙම ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ දිගින් දිගටම පීඩනයට පත් කරා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් අවසානයේදී තේජාන් බණ්ඩාරෙහි උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ප්‍රථම කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ මෙතෙක් වේලා යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා නෙසඳු මන්දියුගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ. මෙන්න මේ පුනරූපණයේ හොඳ පන්දුවක්. ඔහු විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් එතරම් පන්දුව ඉපිලි පැමිණෙන්නේ නැහැ. අවසානයේ එය කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට සමත් වනවා. ඒ අනුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් නෙසඳු මන්දියු ලකුණු 30කට ක්‍රීඩාගාරයට. ආකාරයෙන් ගුවනට මුස්කරු පන්දුව දැවී යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. ඒ අනුව ලකුණු 34කට සීමා වනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්? ගෑරේජ්, ඩිපෙන්ඩර්, යුනිට්, ප්ලග්, වයර්, ටයර් ඒවා අමතර කොට. දහතුන් වන පන්දුවාරය තේජන් බණ්ඩාර.
ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර සාර්ථක පන්දු වාරයක් තේජාන් බණ්ඩාරගේ නෙත් සමගින් නම දකින්නේ 13 වන පන්දු වාරයයි රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි. ඔන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්. Garage, depender, unit, plug, wire, tire. ඒවා අමතර කොට. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. I will hold you responsible. අදවර 13ක් දිමාවන විට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 35යි එක් කඩුල්ලයි. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 17න් 15 දෙවන කොටසේ එක් දින අවසන් මහා තරගය. සේවා සංඝ ක්‍රීඩාංගණයේ පහසුවෙන් එක් ලකුණ යනුව ප්‍රථම කඩුල දැවියාමෙන් අනතුරුව නිසදු මන්දිව් පන්දු 51කදී ලකුණු 31ක් ලබාගෙන දැවියන ක්‍රීඩකයා මෙන්න පුනරූපණය. බොහෝ අපේක්ෂිත ඉපිලීම තිබුණේ නැහැ ආවිෂ්ක පන්දුවේ. ඒ තමයි අඩුපාඩුව. විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ ඔවුන් දැඩි පීඩනයකයි සිටියේ. උන්ට රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කලබලයේ වාසිය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා තේජා. එනෝ නිසදු මන්දිව්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව තත් තරුල් වෛද්‍යරත්න නවක පිතිකරු දැන් කඩුල්ලට පැමිණ සිටින ක්‍රීඩකයා ට්‍රයි කිරීමට උත්සාහ කරන කවසේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තරමගුවන්ට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කිරීම සස්මිත චමෝත් එම තරමක් පායිනට බර එසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් වී යුතුයි. අවශ්‍ය දැන් නවක පිතිකරුවෙක් කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අනික් අන්තයේ සිටින පිතිකරුත් තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒගෙන් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු 27කට මුහුණ දී ලකුණු 4ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නැවතත් ගුවන්ට මුසු කරමින් පන්දු යොමු කිරීම ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා දෙවන කඩුල්ල නිර්මාණය කර ගැනීමට. මගේ සස්මිත චමෝද් වමත් පිතිකරුවෙක්ට පන්දු යවන්නේ. ඔහුට හැකිනම් ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්න. ඉතාමත් පහසුවෙන් හසු කරගන්නට පුළුවන්. සමගින් නිමව දකින්නේ 14 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 38යි එක් කඩුල්ලයි රාජකීය විද්‍යාලය. සුද්දා Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. එකට වඩා ප්‍රොමෝෂන් එක වටිනවනේ. ඉතින් නැත්නම් සරපේ ගන්න. සරපේ ගාවම කීයක් හරි හම්බෙන්න. ඉතින් හැමෝම සරපයි කයිද? යනු 15 වන පන්දුවාරය පායිනට බර පන්දුවක් තමත් හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක් වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා ආසංජා කරනවා. තරමක අවදානමක් සහිත ඉක්මන් ලකුණක් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ. පාවරනේ දැවටුණාද කියලා රූපරාමු වලින් සැකයක් තිබේ. තවත් හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක්. දැන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් ලකුණු සොයා යන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔවුන්ට පුළුවන් නම් විශාල පහරවල් වලට නොයා තමත් කෙමින් ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව ගොඩනගා ගන්නට ඔවුන්ට පුළුවන් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට.
දැවී යනවා යනුව දෙවන කඩුල්ලයි තවා ගැනීමට සමත් වන්නේ අද දවසේදී තේජාන්ගේ පන්දු යැවීම සාර්ථකයි. සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකරුව මුලාවට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ආරක්ෂා වීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. ප්‍රතිඵලය තේජාන් බණ්ඩාරට දෙවන කඩුල්ලත් හිමි කර දෙමින් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පහසු ස්ටම්ප් කිරීම. යනුව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය තවත් අවදානම් අඩියකට දෙවන කඩුල්ලත් දැවී යනවා. ලකුණු 40ක් වන විට ලකුණු පූරු. එනුව දෙවන කඩුල්ල කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයින්ගේ තරුල් වෛද්‍ය රත්න දැවී යන ක්‍රීඩකයා පන්දු 7කදී ලකුණක් රැස් කරගෙන ප්‍රේක්ෂක ආගාරයට ඇවිත් යන ක්‍රීඩකයා ප්‍රේක්ෂක ආගාරයට පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ තරමක් හොඳයි අද දවසේ ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ප්‍රබලයි අවිෂ්ක. තරුණ වෛද්‍යරත්න ඔහුට සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වනවා තේජාන් බණ්ඩාර. ඔහුගේ පන්දු යැවීම ප්‍රශංසනීයයි. දෙවන පන්දු වාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 9කට කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. දැන් නවක පිතිකරු රාහුල මදරසිංහ බමත් පිතිකරු ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ බිඳ වැටුණු රාජකීය විද්‍යාලයට ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යම මොහොතේ. නැවතත් තේජාන් බණ්ඩාර පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පන්දු යවන්න. ඔහු මේ වෙද්දී ලකුණු 9කට කඩලු දෙකක් දවාගෙන අවසන්. ඔහු තමයි මං හිතන්නේ ලසිත කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට වැඩි පීඩනයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයා. සමහරවිට ඔහු තමයි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ සතු ප්‍රබලම දගපන්දු යවන්න. ඔහුගේ භාවිතය ඉතාමත් සාධාරණයි. අද මේ මහා තරගයේදී ඔහුගේ කැඳවීමට උපරිම සාධාරණ ඉෂ්ට කරන ආකාරය දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. පීඩනය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පීඩනයෙන් මිදීමට ඉක්මන් ලකුණක්. පූර්ණ ගුණරත්න කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අලංකාර ස්ටම්ප් කිරීම ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තේජාන් බණ්ඩාරගේ පන්දුවක් හමු. ඉතාමත් හොඳින් තේජාන් බණ්ඩාර ඔහුගේ පන්දුව යොමු කරනවා ගුවනට. ඒ වගේම හොඳින් දගකෑමක් සිද්ධ වෙන ඔහුගේ පන්දුව. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පීඩනයේ දිගින් දිගටම ප්‍රබලයි තේජාන් බණ්ඩාර හමුවේ රාජකීය විද්‍යාලයට. සමගින් 15 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. ඔයගේ හෘද සාක්ෂියට ගරු කරන්න කියලා මං කාල වේලාවක් දෙන්න. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහෙයි. Thank you, Lasida. 16th over. And slight appeal there, but nothing really doing. Tejan. Good looping delivery there. Unfortunately, outside the off stump. Batsman was hit and no chance of an appeal.
Good signs for spinners early days with the rough created by the fast bowlers, and yet again Rasula padding it in, avoiding the turn. Quite a tentative start by the Royal College Colombo. Indeed. By the looks of it, that's wide. An attempted off-break ball, didn't quite execute it properly, but nice to see some variations in his locker. Just slipped out of his index finger. Bit of miscommunication there, and there is a direct hit, but I think the batsman has reached safely. Good field in there on that occasion. I think the batsman should have just gone for it on the first occasion without hesitating, but there was a bit of hesitation, and then the field he did extremely well, but it wasn't a direct hit. If it was a direct hit, things might have been interesting. Indeed, it would have. And this is not the first time we have seen miscommunication among the two batsmen. Sasmitha floating it up and driven firmly. Decent bit of work at the long on region. Another bit of miscommunication between the umpire, between the players, but between the batsmen rather, but nothing really materializes as we come to the end of the 16th over. It's 44 for the loss of 2 wickets. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. And here's Tejan, the wicket taker, yet again with his left arm orthodox. Right on the money yet again. Tarul this time steals a single. Good bit of bowling by Tejan, just keeping the ball just out of the off stump in that fourth to fifth off stump region, trying to land the ball in that rough created by the faster bowlers in this morning. Yet again, this time a bit quicker through the air, not letting the batter work it to the vacant short mid-wicket region. Very tentative batting here by the two batsmen, Tarul and Rasula. You can see that the field team are no doubt applying pressure as much as possible, and the batters are a bit nimbly trying to rotate the strike. Yes, indeed. And if I was the Royal College Polonnaruwa skipper, I would have kept my two short fine leg field and the short mid-wicket fielder a bit more closer to the batters, because both of the batters doesn't seem like going after the bowling. They are trying to nudge the singles and play it really safe. So keeping the fieldsman up towards the batters might create a bit more pressure in the batsman's mind. It surely will, and also it will make sure that the batsman cannot easily rotate the strike, which will in turn continue to create and increase the pressure that's already telling on the two batsmen out there. Indeed. Managed to catch it on the full, did the batsman, but didn't really middle it as they cross over for a quick single.
And by the looks of it, that's the end of the over. The end of 17 overs. The umpires have decided to call for drinks, and the first hour comes to an end with Royal College 47 for the loss of 2 wickets. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. just a little bit of පාත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව හීනයක්? අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද? අනේ ඔයාගේ හීන. මොකද ඔයාගේ නම රවිනාත්. ඔව් රවිනාත් කැකුලාවල. යකෝ බල්ලා. පඳුරක් ගාවේදී කකුල උඩ ගිය ගමන්ම බල්ලා කවුද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. අනේ මන්ද. මට වාගේ මූණ බලාගෙන බෑ කියන්නත් බෑ රවි. පාරේ යනකොට ඔයිට වඩා අවධානයෙන් යන්න බලන්න. නැත්තම් පාරේ යන වාහනයක් ඕගොල්ලන් අරගෙන එයි. වෙද මහත්තයා. මොකද? මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා එළියේ. ලස්සන මාගෙන කියන සුන්දර කවියට ඉතින් සාක්කියක් එක්කම පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා නම් හරිනේ මන්ත්‍රීතුමා. මගේ පුතා මට කතා කරනවා වගේ වුණා මහත්තයෝ. එයාගේ පුතා මැරිලානේ කල්ලා මහත්තයා. ඒ කොහමද? ඔය කාමරේම පිල්ලිල තමයි මැරුණේ. මට යන්නම් කියලා ඇත්තට හැද්දී මට ගොඩක් බයසන මාගෙන කියන සුන්දර කවියට ආසමම කීවතාලට නැම අනේ මාත්‍යෝ මේ මට ඔය ඩීල් වලින් නම් වැඩක් නැහැ. පර කරදරයක් නම් කරන්න එපා. මේ තොත්ත බබා වෙන්න එපා තේරුණාද? Welcome back to this live telecast from the Mercantile Cricket Association's ground in Colombo. It's Royal College who is batting first. 47 for the loss of 2 wickets at the end of 17 overs in this under 17 Division 2 final. I have Atif alongside me in the commentary box. Atif, a good start for the team coming all the way from outstation, and they have somehow managed to dismantle Royal and have seem to have won the first hour in this game. Indeed. I think it's Royal College Colombo who dug their own grave without taking a positive approach towards batting. They have bogged down themselves and restricted themselves from going after the bowling. And as we speak, there's a change of bowling for Royal College Polonnaruwa. It's Denith Sandul with his off spin coming right arm over the wickets to bowl across the left hand. Quite an interesting approach. Normally we do see off spinners nowadays come right arm round the wickets and target the front pad of the left handers.
and also with the ball turning away from the left-hander, it will create a bit of doubt in the mind of the batsman as well. But at this stage in this game, there's no way that Royal College will be taking any chances, as we see the ball just seem to pop up a bit off the surface there. And the pitch has dried up a lot, and the soil has cracked up, and lots of spin in offer. And as we speak, the bowler has decided to come round the wickets, and with this now he'll have the opportunity of getting the batsman LBW also. And it's a quick single this time, no hesitation whatsoever by the two batters. Good running by Tharul and Rasula. Indeed, I think this time around they did call early, and both made sure that they respond to each other, and straight away they took off, and there was no chance of any run out for the fielding team. This time floated it, and takes the outside edge, and the ball runs towards the boundary, and just manages to cut it off inches away from the boundary, and it's 50 up for Royal College Colombo in the 18th over. Well, it did take them some time, but they have somehow managed to cross the 50-run mark. Now it's all about Tharul and Rasula building this partnership and driving the team forward. This is good attacking stuff by the Royal College Polonnaruwa skipper, bringing on an extra slip fielder. And still they have their fielders right on the edge of the 30-yard circle, which is not that good, since both the left-handers in the middle likes to take those quick singles. And as we speak, it's the end of the 18th over. Royal College Colombo 51 for the loss of 2 wickets. මේ තොත්ත බබා වෙන්න එපා, තේරුණාද? මට බඩගිනි. එයා මාව අල්ලන්නයි එන්නේ. එයා මාව ගෙනියයි. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මන්දි මට මෙහෙම දෙයක් කරයි කියලා. Tejan, the left arm off spinner, coming into the attack, floating it up well. Good aggression shown there by the bowler and the fielding team. I don't mind having a short leg fielder with the turn Tejan is getting, because he's been consistently bowling in that off-stump region, middle and off, and having a short leg fieldsman under the batsman's helmet would create more pressure, and it's another extra wicket-taking opportunity as well. It sure is, as Tejan floats the ball. Batsman was beaten all ends up, but somehow managed to just poke his bat at it. Thankfully for him, no close infielders to collect that catch. Indeed, and Tejan has been the pick of the bowlers for Royal College Polonnaruwa, picking up those crucial wickets up front, and Tharul and Rasula getting into a rather comfortable zone from where they were earlier, getting their act together.
Royal College Polonnaruwa, they will know that they cannot let the batsman settle down, because if they do so, I think it would mean danger signs for the ball inside. And said it's not the easiest wicket for a new batter to come in and settle in. And it's 19 overs done. Royal College Colombo 52 for the loss of 2 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sandul with his off spin yet again floats it up and invites the batter to go after it, but Tharul in this occasion leaves it alone. Great battle between bat and ball. Bowler Sandul continuing to float things up and invite the batsman to make a move. However, Rasula is showing some good patience as well from his end without losing his head. This time around strays down leg side and the batsman puts it away. However, there is a cover down in that area and they cross over for a single. Big shot and cuts it straight to the short extra cover fieldsman who's sitting right on the edge of the 30-yard circle. Caught on the full there and driven down to the man. However, because the fieldsman was waiting for the ball to come, the batsmen are able to cross over for yet another single. Moves the total on to 54 runs. We are in the 20th over. Slightly uppish but safe, and that's the end of the 20th over. Royal College Colombo 55 for the loss of 2 wickets. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പം അറിയിക്കണം. And it's the wicket taker Tejat. Beg your pardon, it's a change of bowling for Royal College Polonnaruwa rather. It's Sasmitha changing his ends, and he might be thinking of
grabbing couple of wickets. Flighted delivery, but just a bit wavered there by Sasmitha, and a wide signalled by the umpire. Gets the edge, does Sasmitha, but all along the floor it goes as the batsmen do cross over for yet another single. It's good to see that the lads from Polonnaruwa have turned up and they are putting pressure on their counterparts. Yet again, Rasul driving it uppishly. This time an easy single after Sasmitha dropping it down. Shot, and Rasul picks up an easy single. Not been consistent, Sasmitha, throughout his two spells, but not given away too much runs either, and he's extracting a bit of spin, but he's not using it to a good effect and not landing the balls in the correct areas. Yet again, flighted and no harm done. As we speak, it's the 21st over done. Royal College 58 for the loss of 2. കോടതി വിധി വന്ന് രണ്ടാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin Shiba case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. Ball in from the find. Is Sandul with his loopy off spin, teasing the batsman. He has been doing so in his past couple of overs, but some good patience shown by the two batters to toil things out here after the two wickets that were lost. A bit of old-fashioned off spin, isn't it, Romario? Flights the ball. He's not afraid to flight the ball and inviting the batsman to come after him, and also he bowls from over the wickets as well. And he enforces the edge and he takes his man. Rasul, unfortunately, just unable to cope up with the pressure as he holds out, and that's the third wicket down for Royal College in this under 17 Division 2 final here at the MCA Grounds. Trap well set by Sandul, coming over the wickets and bowling across the left hander.
with the two slip fielders in place. It's beautiful off-spin bowling. Rasula departs. It's Royal College 52 for the loss of 3. So it was Tharul who did lose his wicket for 9 runs, which took him 25 balls to score that 9 runs. 26 in fact. As the new batsman comes in. And now there is no doubt that the new batsman will be put under pressure straight away. Ishuka Vikramasinghe is the new man, the right hand batsman. Sandul was the wicket taker. And he continues to do what he has been doing best, floating the ball up. And I think that's what invite Tharul to go for that expansive drive, and some great field placing as well, Adif. There was a bit of space in between the two slip fielders, but it went into the graceful grasp of the second slip, who was in a bit of a third slip area. Sandul now off target, and a wide called by the umpire. Bit of wavered by Sandul in that occasion. The perfect ball for a left hand though. Nisitha Edirasuriya and Chatura Ranawaka are the two umpires, as the scorer is Yasiru Gallage and the match commissioner Suranga Ranatunga. As we come to the end of the 21st over, 59 for the loss of 3 wickets are Royal. ಊರತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನು. ಇಡೀ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು? කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වන විට තරමක් පීඩනයකට හසු වී තිබෙන ආකාරයක් දිස්වෙනවා. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කඩොළු 3ක් දවාගෙන යන පන්දුවර 21ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පන්දුවර 21 කොහොමද ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කරන්නේ? ලකුණු 58ක් පමණයි තමත් ලබන්නේ. ලකුණු දශමයෙන් ලකුණු 61ක් දක්වා යනවා. අවිෂ්ක දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව නම් හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනැගිය යුතු අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයෙන්ම විශාල පීඩනයක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායමට එල්ල කර අවසන්. අපි බලමු දෙනිත් බණ්ඩාර තමත් හොඳ පන්දුවක්. දුදර්ශන සමාරම්භය සනටුවන් වුණා මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 17 15 දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගය වෙළසේව ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භ වුණේ. අද ප්‍රධාන ආරාධිත අමත හැටියට එකතු වුණා විරාජිත් කඩවත්දුව විදුහල්පතිතුමන් මාතර සංස්කෘතික විශ්වවිද්‍යාලය එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ
උපසභාපති වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසකට් සංගමේ සභාපතිතුමන් එකම ප්‍රධාන ලේකම් ශ්‍රී ලංකා පාසකට් සංගමේ ලීලානන්ද කුමාරසිරි මහත්මයා හම්බන්තොට තෙරපුත්ත ජාතික පාසල නියෝජනය කරමින් ඔහු ගුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ඒකම අපි දුදසන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මෙහෙවන පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් මොරිස් ඩිලා සිල්ලා මහතාත් අපිට එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් මේ වෙන විට රසුල ලකුණු 28ක් ඉසුක ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ තාමත්. පන්දුවර 50ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒත් හොඳින් 100 තබා ගත යුතුයි. ආරක්ෂාකාරී පෙර උමනට වඩා ආරක්ෂාව සමහර විට හානියක් කරන ඉඩ තිබෙනවා. මේ වෙන විට තවත් පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 23යි ලකුණු 62යි කඩලු 3. උඹටත් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගත්තා නම් උඹටත් ගොඩ යන්න තිබ්බා. අන්දවලට මුෂාන්තුරෙක් කියලා කියන්න බෑ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ මේක කරන්න එපා. බලක් කී දෙනෙක් මේ ආවද? නැවතත් පෙර පන්දු වාරයේ යොමු කළේ සස්මිත චමෝද්. අගරෙන් ඔහුගේ පස්වන පන්දු වාරයේ නිවාවට පත් වුණා. දැන් කඩුල්ලේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉසුක වික්‍රමසිංහ සමගින් රසුල මధుරසිංහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව මේ වෙද්දී ලකුණු 62යි කඩුළු 3යි පන්දුවාර 23ක් අවසානයේ මේ 24 වන පන්දුවාරයේ දෙනිත් සඳුල් තමත් හොඳ පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒකවායිස්ක දෙනිත් මේ දක්වා පන්දුවාර 3යි පන්දු එකක් යවා තිබෙනවා ලකුණු 8කට එක කඩුල්ලක් දවාගෙන හොඳ දඟපන්දවන්නෙක් විශේෂයෙන්ම දකුණතින් ස්වීප් පහරට උත්සාහයක් දරන්නේ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයතුමාගේ නිල්ලීමක් කරා කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදට හසුනා ගියා. නමුත් විනිසුරු තීරණය නිෂ්ප්‍රභා කරන නියත වශයෙන්ම පායින්නට පිටින් පන්දුව පතිතවන්නේ. අපි දන්නා අවශ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරද නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ 36 වෙනි නීතිය ගැන කතා කිරීමේදී පායින්නට පිටින් පන්දුව පතිත වුණොත් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරද LBW වීමක් නැහැ. ලෙග් බිෆෝර් විකට් අපි කියන්නේ. එතෙන්දී විනිශ්චයකාරවරයා මනෝමය ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයා ගන්න යුතුයි. නීති අනුකූල පන්දුවද නැද්ද? ඉනනතුරු පන්දුව පතිත වුණ ස්ථානය පිටින්ද කඩුළු 3 අතර පරතරය අඟල් 9 වෙනි පායිනට පිටින්ද ඊළඟට පන්දුව ශරීරයේ ඝර්ෂණය වෙද්දී පිත්තේ වැදුනාද නැද්ද? ඉනනතුරු පන්දුව ශරීරයේ ඝර්ෂණය වෙන අවස්ථාවේදී කෙලින්ම අඟල් 9 අතර පරතරයේ කඩුළු 3 අතර පරතරයේ පන්දුව පාදයේ වදිනවද ශරීරයේ වදිනවද? එවැනි අවස්ථාවකදී නීති අනුකූල පාරක් එල්ල කළා නම් මේ ආකාරයෙන් නීති අනුකූල පාරක් එල්ල නොකර ඩෙලිබරේට් පැඩින් කියලා කියන ඒ අවස්ථාවේදී පිටින් පාදයේ වැදුනත් අන්තිම ප්‍රශ්නට යන්න පුළුවන්. අන්තිම ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පන්දුව ශරීරය නොදුනා නම් කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද යන නිර්ණය කිරීම විනිශ්චයකාරයා ඒකම ඉල්ලීමක් කරනවා. තවත් ඉල්ලීමක් කඩුල්ල පිටුපස උඩ පන්දුව අරගෙන ගත්තා කියා නමුත් විනිශ්චයකාරයා චතුර රණවක නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. ආවරණය යන්ත වදිනට ඇති අවිෂ්ක. තවත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පායින්නට පිටතින් හොඳ පන්දුව හොඳම තීරණයක් විනිසුරුවරයාගෙන්. ඉල්ලීම් කරද්දී විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් තමන් සිටින ස්ථානයේ සිට ඉල්ලීම් කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ තියෙන තරම් කොන්දේසියක් එක්සෙසිව් අපීලින් කියලා අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ඉල්ලීම් කරන්න බෑ. එකම 24 වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි. ලකුණු 64යි කඩුළු 3යි කොළඹ රාජකීය. නැවතත් 25 වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් සස්මිත චමෝද් කැඳවා තිබෙනවා. එනෝ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය දග කැවීම සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඉතාමත් හොඳ දග කැවීමක්
ඇත්ත වශයෙන්ම සස්මිත චමෝද් ඒ වගේම තේජාන් බණ්ඩාර පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට. මේ දක්වා දෙවිගේ පිතිකරුවන් 30 දෙනයි. ඒ අනුව නැසඳු මන්දිව් ලකුණු 31කට පන්දු 51කට මුණ දී දෙවි ගියා. හොඳ පන්දුවක්. තරම පහතින් පන්දුව යොමුවන්නේ. තරම හොඳ දඟකැවීමක් දැක්කේ නැහැ. නමුත් මේ තනතිල්ලෙන් දඟ පන්දුවන් වල සෑහෙන සහයෝගයක් දක්වන ආකාරයක් දැන් දිස්සෙනවා. ඒකම තුමිදු සෝමසිරි ලකුණු 4කට දෙවි ගියා. තරුල් වෛද්‍යරත්න ලකුණු 9කට දෙවි ගියා. ඒ කඩළු තුන දෙවි ගියා. ඔව් පාවරණේ පන්දුව දිනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් වෙන 4 වන කඩුල්ල දෙවි යනවා. ඒ අනුව මා මුලින්ම සඳහන් කළා විශ්ක පන්දුව තරම පහතින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එමෙත පන්දුව පතිතුනට පස්සේ තරම පහතින් පන්දුව තනතිල්ලේ කෙටි පිටිකරුවා වෙත යොමු වන්නේ. ඒ අනුව 4 වන කඩුල්ල දෙවි යනවා. මෙන්න පුනරුපණය. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී පසුපාදයට යාම තමයි මේ දඟපන්දයන්ට එරෙහිව පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම තමන්ගේ කඩුල්ල නිරාපරාධයේ ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දීමක් හැටියට තමයි කියන්නේ. හැම විටම පුහුණුකරුවන් කියන්නේ මේ ස්පින් බෝලර්ස් නැත්නම් දඟපන්දයන්ට පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම 99% අනුතුරුදායකයි. පැහැදිලි තීරණයක් විනිසුරුවරයාගෙන්. ඒ අනුව ඉසුක වික්‍රමසිංහ ක්‍රීඩාගාරයට 4 වන කඩුල්ල දැවී යන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම කඩුල්ලක් දෙවේ ගියාට පස්සේ අර පේස් ඔෆ් ප්ලේ කියලා එකක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ICC එකේ මේ තරගය වේගය අඩාල කරන්න බෑ, තරගය පැවැත්වගෙන රිද්මය අඩාල ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය පිටිකරුවා දෙවී ගියාට පස්සේ ඊළඟ පිටිකරුවා 4 සීමාව ඇතුළතදී මාරු වීම කළ යුතුයි. අපි දුටුවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මාරු වුණේ 4 සීමාවෙන් ඈත. නමුත් දැන් ඔවුන්ට සෑහෙන පීඩනයකට හසු වී තිබෙන ආකාරයක් දිස්සනේ. කොහොම වෙතත් දැන් හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගුවොත් මේ වැටි තිබෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. දැන් 4 වන කඩුල්ල හැටියට කඩුළු මුවා කිරීම අදහස් වෙනවා. ලකුණු ලබන්න නොගෙනවා. ඉසුකගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ඉතින් මේ කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා තේජාන් බණ්ඩාර. සස්මිත චමෝද 1 කඩුල්ලයි, දෙනිත් සන්දුල් 1 කඩුල්ල. එනවා සස්මිත චමෝද පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට ජවිත් පෙරේරා නව පිතිකරු පන්දුවට මුහුදෙන ආකාරය ගෝනේ ඉහළින් පාකරේ උපන්දුව ඉදිරිපාදයේ පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම තමයි දඟපන්දයන්ට කළ යුත්තේ. දැන් මේ තරගයේ වැඩි වාසි පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් නතු කරගන්න ආකාරය දෙන තවත් කඩුල්ලක් දැවි ගියොත් ඉක්මනින් ඒ තත්ත්වය තවත් තීව්‍ර වෙනවා. හොඳයි 25 වෙනි පන්දුව අර ඉනිමේ අඩක් නිමයි ලකුණු 64යි කඩලු 4යි කොළඹ රාජකීයන්. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපි දන්නවා වත්මන් සභාපතිතුමා ශම්මසිල්ලා මහත්මයා එකම උපසභාපති හැටියට කටයුතු කරන ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් නැත්නම් අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පුරා විසිරී සිටින පාසල් වෙනුවෙන් පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් උපකරණ බෙදා දීම, ඒකම පාසල් වලට අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍ර උපකරණ ක්‍රීඩා පිටිවලට ලබා දීම, ඒකම ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ අවශ්‍ය කරන දේවල්, ඒකම අවශ්‍ය කරන පුහුණුවීම් සඳහා පුහුණුකරුවන් පළාත් මට්ටමේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ලබා දීම, දිස්ත්‍රික් සංගම් හරහා අන්තර් මේ ශ්‍රී ලංකා පළාත් 4කට බෙදා තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඊට අමතරව අපි හැමදාම දන්නවා ඔවුන් යටතේ දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් රැසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒකට විශේෂයෙන්ම සූදානම් වෙවුතුයි. ඉතින් අපි පාසල් තරඟ ගැන කතා කරද්දී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ඒ දරන උත්සාහය අති විශේෂයි. අපි හැමදාමත් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය කරන මේ සාර්ථක ව්‍යායාමයට ගරු කළ යුතුයි. ඉතින් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කළ යුතුයි. මොකද පාසල් දරුවන් තමයි අනාගත ශ්‍රී ලංකා තරු බවට පත් වෙන්නේ.
විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට ස්තුතිය පුද කළ යුතුයි. නවතත් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සම්දු වත් හොඳ පන්දුවක් මත හොඳින් දග කැවීම සිදු කරනවා. අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂකවරයාට කටයුතු කරන එකම කමල් ධර්මසිරි මහත්මයා නැෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එමෙතන ජාතික සංවර්ධන කමිටුවේ ඒ අංශය බාරව කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් කොළඹ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ බිහි කරේ ඔහු ස්වීප් පාරක්. නමුත් වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා. අතිරේක ලකුණක් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 65ක් දක්වා ඉහළ. මෙන්න පුනරූපණය. ඉසේක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරේ අනතුරුදායකයි. නමුත් හානියක් නැහැ. පිත්තේ නොවැදුණු පන්දුව කලුරග්නි ක්‍රීඩකයා අසුරකවරක් ගන්නවා. යන්තම් පිත්තේ වැදුනා නම් තත්ත්වය බොහෝදුරට වෙනස් වෙනවා. තවත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිව හැකි. දෙනිත් සම්දුල් තත් තමත් හොඳ පන්දුවක්. කලුරග්නි මේ කාර්යයේ පූර්ණ නිරතලා ඉන්න පූර්ණ ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද පායිනට මෙයත් නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. පායිනට පිටින් පන්දුව පතිතවන්නේ. ජවිත් ලකුණු නැහැ. රසුල ලකුණු 11යි පන්දු 34කට මුහුණ දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රජරට පුරවරය ගැන කතා කිරීමේදී මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර. මට මතකයි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී මට එක අවස්ථාවක උදා වුණා. දැන් වසර 4කට 5කට පමණ පෙර තරග තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නට. ඉතින් එදා ඒ තරගයත් ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් නිමා වුණා. ලකුණු 64යි කඩලු 4යි පන්දු 26ක් නෙමෙයි. මට මතක මගේ ෆස්ට් නයිට් එකේ ඉඳන් විතරයි. පුතාට හිටිය ගමන් කවදා හරි කියලා තියනවද බීච් යන් කියලා? Let's go to the beach. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. රසුල ලකුණු 11ක්. මෙන්න පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලීය විශ්ව නායකින් විය යුතුයි. දිනගෙන නිරසලයිකම පාසල් දජ සාඩම්බර ආකාරයෙන් ලෙලදින ආකාරයෙන් දිස්සන උන් දජ රැගෙන තම කණ්ඩායම දිරිමත් කරනවා. දැන් ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සාධාරණීකරණ ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන් දැන් ඉන්නේ තරමක් ඉදිරි පෙළ ආසනයක වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන්න පුළුවන්. මේ සසසන්දනාත්මක බැලීමේදී අපි ඉනිමේ මැද දැන් ඉන්නේ හරියට. සස්මිත චමොත් නැවත කැඳවීම. මන් කඳුළු අතර දිවාමක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. රූපවාහිනී විනිසුරු හිටියා නම් මේ ආකාරයෙන් තමයි දිස්සන්නේ පුනරූපණය. මොකද ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් රණවක විනිශ්චයකාරවරයා හරි තීරණය හරි තමත් හොඳ තීරණයක් විනිසුරුවරයාගේ. මොකද මේ වගේ ටච් ඇන්ඩ් ගෝ අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේ බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක්. පියවි ඇහැට තීරණය ලබා දීමේදී සෑහෙන අමාරුයි. නමුත් අර ඩිරෙක්ට් හිට් එකකදී දෙවියාමට තිබෙන අවස්ථා වැඩි. තත් සස්මිත චමෝද් තරගය ආරම්භ වීමට පෙර පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායක පවසනවා කොළඹ රාජකීයන් ලකුණු 150කට වගේ ආසන්න ලකුණු ප්‍රමාණයකට සියලු දෙනා දවා ගැනීමට. මෙන්න උඩ පන්දුව
රැක ගන්නවා ආකාරයෙන් පස්සන කඩුල්ල දවියනා කොළඹ රාජකීයන්ගේ තවත් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. මෙවැනි තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙද්දී ඒ එල්ල කළ පහර ගණනම් අපට සාධාරණීකරන්න අමාරුයි. මොකද against the spin පහරක් එල්ල කරන්නේ ඒ කියන්නේ දඟ කැවීමට එරෙහිව මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යවනකොට මෙවැනි පහරක් එල්ල කරාම තරමක් ඉහළ යනවා පන්දුව. මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා සුරකිව පන්දුව නතර රැක ගන්නවා සමගම තමත් පහසු උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. කඩුළු 5යි ලකුණු 65යි. හයවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ජනිරු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය 4 වන කඩුල්ල ලෙස රසුල මදුරුසිංහ දැවී යනවා ලකුණු 13කට. දැන් නැවතත් මේ පීඩනය එල්ල වී තිබෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලීය කොළඹ කණ්ඩායමට. එල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් පා ආවරණය පන්දු වදිනාකාර දිස්සන්නේ රාජකීයන් අතර තරගයක්. කොළඹ රාජකීයන් සහ පොළොන්නරුව රාජකීයන් මේක රොයල් තරගයක්. රාජකීය සංග්‍රාමය කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ ඊටමත් හොඳ තීරණයක්. නමුත් ශරීරය වදින්නේ නැහැ පිටිකරුවාගේ ආස්වාදයේ පිට ආසන්නේ පිට බිම වදින්නේ. නමුත් දඟ කැවෙන අවස්ථාවේ තනතිල්ලේ වැදුණු පන්දුව අපිට තනතිල්ල තරමක් දඟ කැවීමට බරයි. මොකද ඊතරම් තනකොළ දක්නට ලැබුණේ නැහැ තනතිල්ලේ අදුදාසන සිටම. ඉතින් මේ වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිලි සෑහෙන හොඳ තනතිලි හැටියට කියන්නට පුළුවන්. තමත් හොඳ පන්දුවක්. යනෝ 27 වන පන්දු වාරයේ නිමාවට පත් වෙන්නේ කඩලු 5යි ලකුණු 66යි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். ලකුණු 66යි කඩලු 5යි. ජනිදු තමත් ලකුණ ජවිත් ලකුණු 1යි. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර සෑහෙන වක්කීමක් තිබෙනවා. දැන් කෙසේ හෝ 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් අවමෝෂයෙන් පන්දුවර 10ක්වත් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිට ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්නට. දෙනිත් සන්දුල් හොඳ දඟ කැවීමක්. සක වශයෙන්ම වෙළඳ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල මේක තරග කොද්දේශයක් තිබෙනවා මේ පාසල් සංගමයේ පන්දුවාර 50 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යන පන්දුවාර 20ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. හරියාකාරව තමත් ඉගෙන දැනගන්නට නැහැ පන්දුවාර කීයක් වේග පන්දු යන යවුවද බලමු. නව පිතිකරු කොළඹ රාජකීයන් වෙනුවෙන් ජනිරු වීරරත්න දැන් වැඩි වාසිය පොළොන්නරුව රාජකීයන් සතු කරගෙන අවසන්. මෙදක වේග පන්දු යන පන්දුවර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ දෙනවා. දකිනාකාරයි. පන්දුවර 10ක් පමණයි වේග පන්දු යන තවමත් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. යනවා
පන්දුව ශරීරය වෙදී තිබෙන ආකාරය දිස්සෙන්නේ සෙලි ක්‍රීඩකයා. බලමු 67යි කඩු 5යි ඒ පපු ප්‍රදේශයේ පන්දුව වෙදී තිබෙන්නේ. ආකාරයෙන් ගුණට මුසු කරපු පන්දුව දෙනිත් සඳුල් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා ජනරු වීරරත්න. සෙලි ක්‍රීඩකයාගේ පපු ප්‍රදේශයට තමයි ප්‍රහාරයට ලක්වන්නේ. ලකුණු 66යි කඩු 5යි දෙනෙත් පන්දුවර 5යි පන්දු 3යි කඩු 1යි ලකුණු 12යි. පුනරෝපණය වැඩිගෙන යන්නේ එතරම් කෙලින්ම වදින්නේ නැහැ බබු. පායනට පිටතින් පැමිණි පන්දුව ස්ථානගත කරනවා යනු ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා රාජකයන්ගේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 71 දක්වා ඉහළ යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දුවට ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පෙඩල් ස්වීප් පහර ලකුණු 4ක් ලොංග් ලෙග් දෙසින් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට ඒ පන්දුව පිටිකරුවා පිටර ලබා ගත්තේ. මෙන්න මේ පුනරුපණය. ඔව් ෆුල් ටොස් පන්දුව. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරනවා ජවිත් පෙරේරා. වයිඩ් පන්දුව. ඉතාමත් දුර්වල පන්දු කිහිපයක් යොමු වෙමින් තිබෙන්නේ. පෙර පන්දුවත් පායනට පිටතින් පැමිණි පන්දුව නිසි ආකාරව ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. මෙතක දෙනෙත් සඳුල් පන්දුවර 5යි පන්දු 3ක් යවා වයිට් පන්දු කීපයක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පවණයි ලබා දී තිබෙන කෙසේ වෙතත්. අතත් දුර්වල පන්දුවක් යම් වෙනස්කමක් සිදු කිරීමට සැරසිනවාද කියන එක දෙනිත් සඳුල් පෙර පන්දුවාර වලට අමතරව මේ පන්දුවාරයේ යම් යම් වෙනස්කම් කිහිපයක් ඔහු සිදු කරමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගයකට විශේෂ තනතිල්ලක ක්‍රීඩා කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. මේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් හුරු පුරුදු තනතිල්ල වල ක්‍රීඩා කළා. නමුත් පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්ට තරම්ම පළපුරුද්දක් නැහැ මේ තනතිලි වල ක්‍රීඩා නැත්නම් ටර්ෆ් එකට ක්‍රීඩා කළා. නමුත් ඔවුන් අද ඉතාමත් හොඳින් ඒ දස්කම් දක්වනවා වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා පිටියේ. පන්දුවාර 28ක් නිමයි ඒකම ලකුණු 73යි ගල්ලු 5 රාජකීය විද්‍යාලය කරන මේ ජවිත් ලකුණු 2යි ජනිරු ලකුණු 1යි. அது எப்படி ஓன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ஓன் விரோதக்காரங்க மட்டும் சாகுறாங்க. உங்களுக்கும் இந்த கொலைக்கு சம்மந்தம் இருக்கா? நீங்க என்ன கதை வேணா எழுதிக்கோங்க. நடந்தது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும். நான் யாரையும் கொலை பண்ணல. கைதிலே சிறந்த கைதினா. Overs completed. Royal College 73 for the loss of 5 wickets, and this next 12 overs will be a very crucial set of overs in the context of this game. Yes, Royal College Polonnaruwa has started well, but it is up to them to finish this tough part, and look at that. Royal College reeling at 73 for 5, and well, by the looks of things out here, it doesn't seem to be getting any easier for batting. And Royal, well, they are in a massive spot of bother. Paddled straight towards that short fine leg fielder. Slight bit of misfield, allowing Javed to switch ends. Well, these two
has to bat at least for the next 12-13 overs if Royal College are to get anywhere near that 180-200 run mark. But it seems like 160 will be a very good score on this surface. Well, I think Royal would have come into this game setting a bit of a too high expected score, which they would have come in mind with, and now they find themselves in a massive spot of bother, and right now they just need to put their heads down and bat this 50 overs. I'm pretty surprised on how this surface have turned out to play here today. When I did the pitch report, it looked to be slightly on the harder side, but there was a bit of dustiness over it. But I wasn't expecting it to turn as much as it did early on in the day. I was expecting it to turn later on in the day, not this early. I think with the sun baking down on it, the ground would have got a bit scruffed up through the foot marks of the fast bowlers. Don't see too much of that though, but well, the surface has surprised us all, and hence Royal College Colombo, they are in this sort of situation. We can also see, Kevin, there is a bit of grass as well on the surface, but it is no doubt taking turn and taking quite a bit of it. Again, good bowling from Tejan to end the 29th over. Royal 75 for the loss of 5 wickets. කොයි වෙලාවෙත් කෝටුව අතේ. තාත්තලා දරුවන්ට ගොඩාක් ආදරේ. එයාලගේ පණ තමයි දරුවෝ. 75 for the loss of 5 wickets. Royal College Polonnaruwa has done exceptionally well in these opening 29 overs. But this is the part where teams generally lose track, the middle overs, and that is one thing that Royal College Polonnaruwa can't afford to do here. The leg spinner will continue to bowl from the other end, and an interesting field set up for him. Just a square leg on the onside, deep down. All other fielders are closing, and we also do have a long on, and starts off with a wide. Sasmita Chamod has managed 2 wickets for 16 runs off his 7 overs with the maiden, going in his 8th over. Nice negotiated off the back foot into the gap to switch ends, and that is what Royal should be looking to do from here on. Keep rotating the strike. Don't allow the bowlers to settle in. Bowl 3-4 dot deliveries every over. Just keep rotating the strike. At least get 4 runs per over. An appeal denies the umpire. Beautiful bit of ball in there, flighting it up, inviting the batsman forward and beating him all ends up. Keeper does really well, but the batsman's back foot hadn't moved out at any moment of time. Jani Ruiz, the wicket-keeper batsman, who is on 6 runs. Born in 2009 for Royal College, for 16 years old, representing Royal College Colombo. He's played 7 matches and scored a tally of 93 runs with the highest score of 44. The top division next season. Tries to bowl that faster delivery.
just a bit too wide. He doesn't really have to try new things. He has to just keep on doing the basics. He has done that well whenever he has stuck to the basics, and brilliant bowling, giving the ball a bit of air, inviting the batsman forward, but he doesn't go anywhere. So 30 overs done. Royal College 77 for the loss of 5 wickets. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය Sasmitha. Well, in fact, it's not Sasmitha, it's Tejan with his left arm off spin. As a batsman, crossover for a quick single. Tejan wouldn't mind that the left-hander getting off strike, bringing the right-hander back in to strike. Tejan will be looking to get his wicket here. Quicker and flatter on this occasion, and I certainly believe that he has to slow down the pace that he delivers the ball from. He has been good whenever he has given the ball a bit of flight. That is what I'm talking about. Give the ball the flight. Get some pushes off the surface. Put pressure on the batter. And that in turn will make the batsman feel a bit tentative and could yield an opportunity as well. But good batting here by Janiru, drops it short and scampers through for a single, a quick single, as the score moves up to 80. We are 4 minutes away from the time hitting 12 noon. Tejan, this time to the left-hand batsman Javed, negotiated safely there. Well, again, just the deep square leg in place along with the long on. Might as well drop in a deep mid-wicket and invite the batsman to play that shot without bowling quicker and flatter. That may get you the wicket of the left hand. That ends the 31st over. Royal College Colombo 80 for the loss of 5 wickets. Hey, පිස්සුද? කාටද පිස්සු? ඉස්සර ප්ලේ කරා. දැන් ප්ලේ කරන්න කැමති නෑ. Royal should be looking to rotate the strike a bit more often from here on, at least get 4 runs per over. Place the ball into the gaps. Turn ones into twos. Keep the scoreboard ticking. If you go on playing in a defensive mindset, Royal will be stuck in a pit hole here. Beautiful bowling. Beautiful bowling there from Sasmitha. Dragging the batsman forward and beating the outside edge there. Maybe, just maybe, he should try to turn the ball from the leg stump, because as of now, when he's pitching the ball on the off stump, it is just beating the bat. Well, quick thinking there by the fielder, but unfortunately no one backing up, or rather the ball ricocheted off the stump and beat the fielder who was backing up. Caught on the full, the batsman will not be too happy with not putting that away. Close call there. Well, had there been a third umpire,
Could have been a very, very close call there. Did he get his bat down on time? Really hard for the on-field umpire to give that out. It was a touch and go. Paddles it. Will just be a single and a run out opportunity. Direct hit would have been close over there. Can see the batsman telling each other that he did not hear the call. That's why he responded a bit late there. Did Javit. Quicker, flatter. Seen off well by Janiru there. Tries to flight it and ended up being a fuller delivery. Will be a couple of runs. This is where the batters have to be smart. It is a fuller delivery. You have the opportunity to get the boundary. Why you play those cheeky shots? That ends the 32nd over. We'll come back to that in the next over. 84 runs for the loss of 5 wickets. Metta. මැට්ටා මං ඔයාට ආදරෙයි. ඒ කියන්නේ කසාද බඳින්න කැමතියි කියලා. මාව කොහොමද ඔයා කසාද බඳින්නේ? ඇයි බැරි? මේක මහා බලගතු විස්මිත පුස්කොලයක්. මගේ අහංකාර පියුමේ සියම මට ටොක්කුකුත් දැන්න ඊලන්දාරි වැඩ කරන්න යනවා කියලා. මේ ලෝකේ හරිම පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම නැගිටින නොසරණ හිත් ළඟ දෙවියොත් සතුටින් සරයිනිති. Well, coming back to the point that I was making, Romario, with the slight rain overnight, the outfield is pretty much on the slower side, and these batters have not put away those loose deliveries. They have been a bit too cheeky. They have to be brave here. Put those loose balls away to the boundary. Apply pressure on the bowler. Indeed, Kevin, they should do so, but it's easy for us to sit here in the commentary box and say that. Also, these are 15, 16-year-old youngsters, and also with when they look at the scoreboard and see there are 5 wickets down, they will automatically go into a safe mindset to just sit in there and get your eye in. But yeah, you're right, you're correct. Having said that, when you get a lollipop full toss, you should always put away the bad deliveries and respect the good ones. Yeah, that's a good delivery. Trying to cut it away, but the ball takes a bit of turn off the surface, and that was a bit too close for him to go for that cut shot. Again, trying to play that late cut there, the batter. But I personally feel that going hard at the ball along the ground is a much safer option than playing those cheeky shots. If you mistime it, you may find the outside edge and the ball might just go high up in the air. There's always a risk involved while playing those paddles, and Janiru and Javed so far have done reasonably well to keep Royal in the game. I think these are those the new age youngsters coming in. They have the fancy shots in the book. That's what they see on TV, and that's what they want to replicate rather than going for the safe options, for the sure options. As the 33rd over comes to an end, Royal College 84 for the loss of 5 wickets. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්? Garage, depender, unit, plug, wire, tire. ඒවා අමතර කොට. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. I will hold you responsible. Janiru and Javit building up a small partnership here.
84 for the loss of 5 wickets at the end of 33 overs. Are Royal going at a run rate of 2.55. The problem for Royal has been that they lost wickets in a cluster, and that hasn't helped their cause. The first wicket going at when the score was 35, the second at 40, third at 58, fourth at 64, and the fifth wicket at 66. So an 18-run partnership between the two batsmen, Janiru and Javit. If they are to put the Royalists from Colombo in the driver's seat, they will have to bat long and deep into their innings. Still only 33.1 overs bowled so far. They have about 16.5 overs remaining. These two will have to bat the lion's share of that, Kevin. Absolutely not an easy job in hand for both Janiru and Javit. They have to score runs, and they also have to keep in mind that they can't afford to lose any wickets here. They have to keep as much wickets as they can going into those last 8 to 5 overs. Finds the outside edge, and the outfield says, sorry, I'm not allowing the ball go over the ropes. Will be a couple of runs. Good fielding in tandem as well by the two fielders there. The slip fielder also made the chase, and once the player who reached it first popped it over, the relay pass came through. Relay throw rather. Lucky that it was a dot ball. 1 inch wider. Could have been an extra delivery. Then it's Sandul. He's into his 7th over. He's managed 1 wicket and given away 21 runs. Dropping it short there towards the short fine leg area, square leg area, and scampering through for a single. So I think this would have been the message coming through from the dressing room for the two youngsters, Janiru and Javit, to rotate the strike, get their eye in, and once they do that, then they can step on the accelerator later on. End of 34 overs, Royal College Colombo are 87 for the loss of 5 wickets. Sudda. Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. එකට වඩා ප්‍රොමෝෂන් එක වටිනානේ. එමෙන්ද සරපේ ගන්න. සරපේ ගාවම කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් හැමෝම සරපයි කයිද? And Royal College 87 for the loss of 5 wickets. $16 overs left for Royal College. Wonder what the Royal College cricketing community will be thinking about over the past 2 days. They drew the game yesterday in the under-19 finals against Sebastian. It was the first innings rather. 201 run is what Royal College got, and Royal were in the driving seat. They were about to get Sebastian all out under 201, and Sebastian's tied the score, and an unwanted shot, drawing that first innings, and wonder what they'll be feeling here. And 87 for 5 now as well.
toss and electing to bat first. Did not get off to the well, rather they got off to an okay start, to moderate start, with Mandeep scoring 31 runs off 51 balls with 4 boundaries. But from the other end, he did not have support, as Somasiri, Thumidu Somasiri, was dismissed for just 4 runs. Tharul managed 9, Rasula managed 13 of 42. Ishuga, he went out, he was dismissed for a duck, and as Mandeep was dismissed for 31, he was in fact the first wicket to fall. And right now it's Janiru and Javit. Janiru on 11 runs of 23 balls and Javit 9 of 25 balls, both in a rebuilding phase of this innings, as the water break seemingly coming to an end now. While this schools cricket action is going on, the Asia Cup also started yesterday. Any hot favourites? Well, I'm sure India, well, in this context of time and cricket, India goes into any tournament as favourites. But then there is Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and we did see that Hong Kong, they gave a bit of trouble to Afghanistan, but they somehow managed to score 188 and restricted Hong Kong to just 94 runs. But we are back live here with Sasmitha, restarting things after the water break. Sasmitha giving that single to the left hander, and he wouldn't mind bowling to the right hander, but he has to make sure that he doesn't allow him to get away here. Good fist delivery for the right hander in the over. A decent recovery from Roy, when it is up to these two batters to take it deep. Give them a good chance. Quick single taken. This is exactly what I was talking about. Sasmitha gave that single to the left hander in the first ball. He was bowling on a leg side-ish line, and that was easy for him to just tap it on the leg side and run through. And he got the right hand on strike, and just in a matter of 2 balls he's off strike again, and that's one thing that he can't allow to do. I think the fielders too were sitting on their heels as a paddle sweep comes. Doesn't really get too much of purchase off the bat, but Javit crosses over as he moves into double figures. I think the fielders too should realize that now he's bowling to a right hander. They need to come a bit tight and try to cut the single and put the right hand under pressure. Interesting from Sasmitha coming around the wicket. The ball across here. Smart choice. This may prompt the batsman to play that sweep, but slightly fuller will be a single for Janiru. In box. 35 overs completed. Royal College 92 for the loss of 5 wickets. ඔයගේ හෘද සාක්ෂියට ගරු කරන්න කියලා මම කාල වේලාවක් දෙන්න. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහේ.
ලකුණු 92යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 35ක් අවසන් වන විටදී රාජකීය විද්‍යාලය පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ එක් දින අවසන් මහා තරගයේ. විශේෂයෙන්ම ලසිත් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතර තිබිය යුතුයි මේ අර අපි හැමදාමත් කියනවා ඇටැකින් ක්‍රිකට් දින්න ඕන. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බටින්ද කොදියෝ කණ්ඩායම මේ පහරවල් වලට ගොඩක් යොමු වෙනවා. දැන් අපි මේ පාසල් මට්ටමේ ඉතින් මේ ගැන හුරු පුරුදු වීම විය යුතු බෑනේ. දැන් මේ වන විට පන්දු වාර 35යි 36 වෙනි පන්දු වාරෙන් තමයි ලකුණු 92යි. හැබැයි උන් කඩු 5ක් දැවි ගියා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරන දෙන තමයි මන්දගාමිය තමයි ඉනිම ආරම්භුනේ. එතන තමයි පොඩක් ගැටලුව. එකමලස් අපි හැම විටම කියන්නේ මේ තනතිල්ලේ ලැබෙන පන්දු යවන ලැබෙන සහයෝගය. ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න හොඳ නැහැ. මොකද හරියට පන්දු එන ආකාරයට පහරවල් එල්ල කිරීම කළ යුතුයි. අපි දන්නවා ලෝක තරඟ වල මට මතකයි එංගලන්තය සමග පැවති තරඟයකදී මට මතක නැහැ අනිත් කණ්ඩායම එක්කෝ ශ්‍රී ලංකාව මේ පල්ලෙහෙන් ගිහිල්ලා පිටිකරුවේ දෙවි ගියා. ඒ වගේ ඕනම තනතිල්ලක පුහුණු වීම කරද්දී යටින් යනවා උඩින් යනවා පැත්තට යනවා දඟ කැවෙනවා බවුන්ස් වෙනවා. ඉතින් මේවා ඉතින් හැම දෙයකටම පුරුදු යුතු පිටිකරුවෙක් වුණා. පොසිටිව් ක්‍රිකට් ධනාත්මක ක්‍රිකට් වල අඩුපාඩු තමයි තිබෙන්නේ. ඉදිරි පාරේ ආරක්ෂිත පහර. කෙසේ වෙතත් සේන ඔබ සඳහන් කරන කාර්යය සමගින්ම එකගයි. ආරම්භයේදී අර ඒ තිබ්බ මන්දගාමී ස්වරූපේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලේ තිබුණේ එම නෑ. ඒ ධනාත්මක පන්දුවට පහර දීම. ඒ අර්බුදය තමයි මේ දක්වා රාජකීය විද්‍යාලයට හරස් වී තිබෙන්නේ. සමගින් 36 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 92යි කඩලු 5යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. උදෑසන සිටම පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ මට්ටම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු වාර 36 ක්‍රියාත්මක කිරීමට. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා තේජාන් බණ්ඩාර සමගින සස්මිත චමෝත් කඩලු 2 බැගින් දවා ගත්තා. වගේම ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා මහේෂ් ඉඳුරංග සමගින් චමිදු සස්මිත තාමත් හොඳින් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දු යවමින් ඒ පීඩනය තරගයේ ආරම්භයේ සිට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා. බැකට් පහර සාර්ථක නැ ස්ථානගත කිරීම එතරම් වේගයක් කරන් තිබුණා. අතරම අපි දැන් මේ ඉන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ. දැන් මෙතනදී යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රඳවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් අපි දන්නවා 4 දෙනෙක් පමණ අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය නැත්නම් 9 දෙනාම ඇතුළේ දාගන්න බලන කලුරකින්න සහ පන්දු යවන්නට අමතරව ඒක තමයි තරඟ කොන්දේසි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කොන්දේසි වලට අනුගත වීම තමයි කළ යුත්තේ පාසල් මට්ටමේ සිටම. ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉක්මන් ලකුණ සඳහා දිව යනවා. එල්ල කරනවා කඩුල්ලට. නමුත් කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. ලකුණ සම්පූර්ණයි. තරමක් අනතුරුදායක ලකුණක්. කොහොමදත් මෙවැනි අනතුරුදායක නැත්නම් අර කැල්කියුලේටර් රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගණනය කළ අනතුරුදායක අවස්ථාවක් ගැනීම කළ යුතුයි. මෙන්න පුනරූපණය පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4ට අඩු අවස්ථාවක මෙවැනි ඉක්මන් ලකුණු වලට වුන් උත්සාහ කරන පීඩනය තිබෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ සතුව කොළඹ. ඔව් ඒ සඳහන් කර යුතුයි මේ රාජකීය අවසන් මහා තරගයක අපි සිටින්නේ. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්. එයත් අපි කතා කළ යුතුයි. අපි දන්නවා මේ පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී පන්දු වාර 50න් පන්දු වාර 20ක් අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යන ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ යුතුමයි පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ කොන්දේසි අනුව. අපි හැමදාම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් සංඝ හිටපු ලේකම් වත්මන් මතන උපලේකම් හිට කටයුතු කරන ඉන්ද්‍රජිත් අපේ පළමු පෙළ විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඔහු තමයි මේ බොහෝ අවස්ථාවල මේ තරඟ කොන්දේසි ගැන දැනුවත් කරන්න ලංකාව වටේ යන්නේ. ඒකම ඔහු එකතු වෙන බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒකම ප්‍රධාන අපේ අධ්‍යාපන
නිලධාරිකයෝ කටයුතු කරන TH විජේවර්ධන, ඒ සමගින්ම පාසල් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරන මොරිස් ඩිලා සිල්වා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ තරග කොන්දේසි දැනුවත් කරනවා. විනිශ්චයකාරවරුන් මේ ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. මොකද සමහර අවස්ථාවල අපි දකිනවා විනිසුරුවන්, මොකද මමත් අවුරුදු 24ක් විනිශ්චයකාරයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. අපි තරගයකට යන්නට පෙර ආතුව තරග කොන්දේසි ගැන ගොඩක් මතක් කර ගැනීමක් කළ යුතුයි. තරගයට පෙර දිනේදී ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉක්මන් ලකුණක් වැදුනා නම් කියන්න බෑ කුමකින් ගොක් වේද කියලා. නමුත් හානියක් නැහැ. ඉතින් හැමදාම ලස්ස අපි කියන්නේ තරගයට පෙර සූදානම පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නන් කණ්ඩායම සූදානම් වෙන ආකාරයෙන්ම ප්‍රෙපරේෂන් කියන එක තමයි තවත් විනිසුරුවන්ට. මොකද සමහර අවස්ථාවල දැකලා තියෙනවා විනිසුරුවන් තරගයට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මොකක්ද තරගය කියලා. ඒ වගේ වලට මම අනුමත කරන්නේ. මොකද මටත් හක් කියන්නේ නැහැ වෙන අවස්ථාවකදී. මොකද මම ඔකාසාවේදී මේ විනිසුරුවන් පුහුණු කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙලා ඉන්න හින්දා මම හැමදාමත් කියන්නේ විනිසුරුවන් තමන්ගේ කාර්ය දේව කාර්ය කරලා ඉෂ්ට කිරීම වැදගත්. මොකද අපේ අතින් වරදක් වුණොත් ඒ දරුවගේ අනාගතය සමහර විට ඒ එක තීරණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමගින් පන්දුවාරය එනවා. පන්දුවාර 37ක් අවසන්. ලකුණු 94යි කඩලු 5යි. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. ලකුණු 94යි කඩලු 5යි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. පන්දුවාර 37ක් අවසන් වන විටදී පිටේ සිටින පිටිකරුවන් යුගලේ චාවිත් පෙරේරා සමගින් චනිරු වීරරත්න. දැන් නැවතත් කැඳවීම දිනෙත් සන්දුල් පන්දුවේම සඳහා. පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. අවසන් පන්දුවාර දෙක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දිනෙත් සන්දුල්. මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ තරගාවලිය පුරා ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දක්වමින් මේ අවසන් මහා තරගයේ දක්වා ගමන් මගේ පැමිණ තිබෙනවා. ඔයතරම ලස්සනට අපි ඒ ගැන කතා කිරීමේදී සෙමි ෆයිනල් එක නැත්නම් අවසන් පූර්ව තරග දෙක ගැන පොඩක් මතක් කළ යුතුයි. පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරා වාද්දුව මැදිවිදුවල් කණ්ඩායම. ඒකම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරේ වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ රාජකීයන් කණ්ඩායම් තුනක් ඉඳලා තියෙනවා සෙමි ෆයිනල් වෙනකොට. ඉතින් මම හිතන්නේ රාජකීය කියන වචනම එතන තියෙනවා. අපි හැම විටම කියන්නේ මේ රාජකීයන් කියන්නේ බොහොම ඉහළ මට්ටමේ ඉන්න අය. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා සමහරුන්ගේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ හැසිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි මේ තරගයේදී ඉතාමත් හොඳ විනයක් දැක්කා. මම හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රීඩකයින්ට මම ඒක මතක කරන ලස්සට අපි ක්‍රීඩාවේ නීති 42ක් තියෙනවා. 42 පළවෙනියටම තිබෙන්නේ තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ සිසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරයට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. ඒකම අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා වන පරිදි ඒට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරනවා නම් අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ හැම නීතියක්ම වටා තිබෙන රෙස්පෙක්ට් කියන එක. ඒකට ගරු කිරීම කියන එක. ඉතින් ගරු කරනවා නම් අපි හැමදාම මම පාසල් වලට ගිහලා උගක් අසාලේ මේ ක්‍රීඩකින් දැනුවත් කරනවා. අපි කියන්නේ මේ රෙස්පෙක්ට් කියන එක කඩෙන් ගන්න බෑ. අපි කාට හරි ඒ රෙස්පෙක්ට් කරොත් තමයි අපිට රෙස්පෙක්ට් එක ලැබෙන්නේ. මට එක දවසක් ක්‍රීඩකයෙක් කියනවා මට රෙස්පෙක්ට් කරන කාට විතර මම රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඒකට වැඩි දුර යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයගේ ගමන ඉතාමත් කිටි. ඒ වගේ හැසිරෙන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් දරුවන් තමන්ගේ දෙමව්පියන් තමන්ගේ ඉගෙනගත්ත පාසල වැඩිහිටියන් ඒ ගරු කිරීම තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඕලස. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 38 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 96යි කඩලු 5යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1
ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ විකාශනය කරේ ThePapare හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ දැන් පාසල් දරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා තමන්ගේ දස්කම් නැවත නැවතත් බලන්න පුළුවන් මේ Papare මේ නැවත පුනරුපන තුලින් නේද ඕනම වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කාලේ අපි පාසල් ක්‍රීඩා කරන කාලේ පත්‍ර කැලේ මීයෝ ගෑවොත් එimhe වැඩේ අමාරුයි. දැන් එහෙම නැහැ. පල්ලකුණකට උත්සාහ කරන්නේ දුවද්දී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් හරියාකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ වරද මහේෂ් අතේ පන්දු යවන්න අතේ. මොකද ඔහු තමන්ගේ ස්ථානයේ හරියාකාරී හිටියේ නැහැ. කඩුල්ල පිටුපස්සට යනවා. ඒ අවස්ථාවේ කඩුල්ල ඉස්සරහ. ඉතින් මුකුත්ම කරන්න බෑ. මෙන්න බලන පුනරුපණය. තාමත් හොඳින් දවා ගන්න තිබු අවස්ථාවක් කියලා යන්නේ මේ කව ක්‍රීඩකයා දෙන්නම එක පැත්තේ වගේ. තා පහසුවෙන් දවා ගැනීමට තිබූ පහසු අවස්ථාවක් කියන්නේ පැහැදිලිවම අංක 12 පන්දු යවන්න. හිටපු තැන මහේෂ් එයාට ඉන්න තියෙන්නේ කඩුල්ල පිටුපස්සේ. නියත වශයෙන්ම දවා ගන්න තිබු 6 වෙනි කඩුල්ල දවා ගන්න තිබු අවස්ථාවක් කියලා. මලේෂ ඉදුරන් ගතින්නේ අවස්ථාව ගිලිහි යන්නේ. හොඳ යෝක පන්දුවක්. හොඳ යෝක පන්දුවක්. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනය ඉතාමත් දුර්වලයි මේ අවස්ථාවේදී. එහි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව තමයි ගිලිහි යන්නේ මහේෂ ඉදුරන් ගති. ඇත්තටම අපි හැමදාමත් කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. කඩුල්ල අතර දිවීමෙන් මම මුල්නුත් ලසිත් පිටිකරුවාට දැන් ඒ පහර පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පේනවා. කව පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ගියේ. ඒතකොට පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේම කෝල් එක එතන තියෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටතාග්‍රය අසලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. තරම් මිපිලීමක් නෑ පන්දුවේ. දැන් නැවතත් වෙන පුනරුපණය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් හැන්ද දානවා කියලා අර අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් පිත්ත රුවා දක්වනවා පිටින්නට සෑහෙන පිටින් යන පන්දුවර මෙවැනි අවස්ථාවකදී අනවශ්‍ය පාරවල් වලට යන රෙඩිය නිදෙල් යන ඩේටරන් තමයි හරියටම හරි. නමුත් දැන් 97යි කල්ලු 5යි මේ පන්දුවරෙන් පසුව තවත් පන්දුවර 11ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගන්නට. එමෙන්න තවත් කඩලු 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ මේ පන්දුවර 11 මුණ දෙන්නට ආරක්ෂාකාරී පියවර. ඉක්මන් ලකුණ මෙවර ඉක්මනින් එල්ල කරා පෙර පරිදිමයි පෙර ක්‍රීඩකයාමයි. නමුත් කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. ලකුණු සම්පූර්ණයි. ඒ අනුව ලකුණු 97යි. සස්මිත විසින් පන්දුව බාර දෙන සිදු කර ක්‍රීඩකයා තරම් වේගවත් බාර දීමක් නොවේ. එම අවස්ථාවේදීත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් තිබුණා. යම්කිසි දෙගිඩියාවක් තිබුණා. අනෙක් අන්තයේ රැදිසිරි පිටිකරුට සීමා අයරට පැමිණීමේදී මේ සකසා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කඩුළු 5ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ ලකුණු 4ට අඩු දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. ඉනි මේ පවතින මොහොතක මීට වඩා වගකීම් සහගත පිටිකරණයක නිරත විය යුතුයි. ඩ්‍රයිව් කිරීම තවත් ඉක්මන් ලකුණකට අවස්ථාව එවර හොඳ කඩුළු අතර දිවයාව. ඒකම වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමයෙන් ගැන කතා කිරීමද විශේෂයෙන්ම ආඩම්බරෙන් කතා කළ යුතුයි. වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සභාපතියට කටයුතු කරන්නේ මහේෂ් ඩියල්ලිස් මහත්මයා. එකම රෝහන් සෝමවංශ මහත්මයා ලේකම්වරයාට කටයුතු කරන්නේ. මේ කාර්ය මණ්ඩලය සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට නොදෙවෙන ආකාරයෙන් ඔවුන්ට පමණයි දෙවෙනි වන්නේ. නොදෙවෙනි කියන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තරඟ සංවිධානය තාමත් ඉහළයි. වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ A B C D E F G කොටස් 7ක් තිබෙනවා. දෙවෙනි තරඟ සංවිධානය කියන විතරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගම් හැටියට මට මතකයි අපේ සංගම අපේ ආයතන තුප්ලා ගුවන්සේව සමග 84 ඉඳලා අපි සංගමයේ සමාජිකව 39 වෙනි පන්දුවර නිමයි. හරියටම ලකුණු 100යි. කඩුළු 5යි. ජනිරු ලකුණු 17යි. ජවිත් 14. යනුව ලකුණු 100 වාර්තා වනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වයේ පන්දුවාර 39ක් සම්පූර්ණ වන විටදී එම කඩයිමට පැමිණීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයට. මේ දාර්ශනීය ලකුණු පූර්ව වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා සංගමේ එකම ඈතින් දිසනවා ජාත්‍යන්තර පාසලක්. මෙන්න කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය දිරිගන්වන කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සෑහෙන උත්සාහයක් දරන කෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න. අපි දන්නවා මේ
නව තරඟ කොන්දේසි අනුව 34 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පසුව පන්දු දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පන්දු වෙන නායකයා. පන්දු වෙන කණ්ඩායමේ නායකයා. නමුත් මේ තරගයේදී පරණ ක්‍රමයට ක්‍රියාත්මක දාර්ශනික ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ලොං ඔන් සහ ලොං ඔෆ් කලාපාතරේ. ජනුවගේ පෙත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලොං ඔන් හි සිටි ලොං ඔන් හි කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. පිඩොන් ක්‍රීඩකයා පන්දු පස ලුහු බදින විට ලකුණු 4යි. සෑහෙන වේලාවකට පසුව මේ ලකුණු 4 රාජකීය විද්‍යාලයට එකතු වන්නේ. ආමෝෂයෙන් ලකුණු 150 සීමාව පන්නන්නට පුළුවන් නම් හොඳ තර්ජනයක් එල්ල ගන්න හැකියාව තිබුණා. මේ තනතිල්ලේ හැසිරීම අනුව ගැන කතා කරද්දී දඟපන්දනට උචිත තනතිල්ල. ශමාදු දැසන පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ එහෙම තමයි ලකුණු 150 180 අතර රාජකීය විද්‍යාලයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ තියාගන්නට උත්සාහ කරන වගේ ඔහු සඳහන් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. පැහැදිලිව. බලමු. ක්‍රිකට් කියන්නේ අවසන් පන්දුව යවන තුරු අපිට අනාවැක් කියන්න බැරි ක්‍රීඩාවක්. ඒ තමයි මේ ක්‍රිකට් චමත්කාරය රැඳී තිබෙන. අපි කියන්නේ ක්‍රිකට් කියන්නේ බොහොම ආකර්ෂණීය ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් එතනදී අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හැටියට මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. දැන් නෝන්ලත් අයිති කරගෙන ඉන්නවා. ගෙදර විතර ඉස්සර අයිති කරගෙන දැන් නෝන්ලත් ක්‍රීඩට අයිති කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් නම් මහත්තුරුන් ලෙස හැසිරීම කළ යුතුයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් එය ඉතාමත් හොඳින් අනුගමනය කරනවා. විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම තබාගෙන ඉතාමත් වැදගත්. පුහුණුකරුවන් ඒකම ආචාර මණ්ඩලය ඒකම මේ ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන නිලධාරී සියල්ලම ඒට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අපි ඒ ගැන බොහොම ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා. මොකද අපිට වැරදීම් වෙන විනිසුරන් වුණාම විනිසුරන් කියන්නේ මේ මිනිස්සු ඒ හින්දා උන්ටත් වරදිනවා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවල අපි වෙන වැරද්ද ජෙනුයින් මිස්ටේක් එකක් නම් හිතාමතා නොකල වරදක් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහ දරනවා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. එවරත් තරම් සාර්ථක නැහැ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයේ ජනරල් වීරරත්න සමගින් ජාවිත් පෙරේරා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙපළ හොන් පීඩනයක සිටින්නේ. උන්ට ලකුණු තමයි අවශ්‍ය. තවත් මෙම පන්දුවෙන් අනතුරුව අවසන් පන්දු වාර 10ට උන් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. තවමත් ලකුණු 105ක් පමණයි ලකුණු පූර්වයේ තිබෙන්නේ. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා 40 වෙනි පන්දු වාරය. ඒ වගේම දිනේත් සන්දුල්ගේ අවසන් පන්දු වාරයේ මෙම අවසන් මහා තරගයේ ලකුණු 105යි කඩලු 5යි රාජකීය විද්‍යාලය. හීනයක් අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද? අනේ ඔයාගේ හීන. මොකද්ද ඔයාගේ නම? රවිනා. ඔව් රවිනා කැකුලාවල. දෙකෝ බල්ලා. පඳුරක් ගාවදී කකුල උඩ ගිය ගමම්ම බල්ලා කවුද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. අනේ මන්ද. මට වාගේ මූණ බලාගෙන බෑ කියන්නත් බෑ රවි. ලකුණු 105යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 40ක් අවසන් වන විට අවසන් පන්දුවාර 10ට පැමිණ තිබෙන්නේ මෙම අවසන් මහා තරගයේ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පැහැදිලිවම සේන. අවසන් පන්දුවාර 10 කියන්නේ පන්දු 60යි තිබෙන්නේ. ලකුණු එක බැගින් ගත්තොත් ලකුණු 60ක් තිබෙනවා. 165ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. නමුත් තියෙන තත්ත්වය පිටිකරුවන් දෙදෙනා තාමත් ජනිරු ලකුණු 23ක් ලබා සිටිනවා. තරම ජ්‍යෙෂ්ඨ පිටිකරුවා හැටියට ස්විප් පාරක් එල්ල වෙනවා. ලොං ලෙග් දෙසින් ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4යි අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී තේජාන් දුර්වල පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. ඉතින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. සෑහෙන වෙලාවකට පසු තේජාන්ගේ නෙවෙයි දුර්වල පන්දුවක් ලැබෙන්නේ. ඒට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා ජන්ඩුගේ පිත්තෙන්. 99 බේරුනේ පිත්තේ යන්තම් අර නොදුනා නම් කඩළු මොවා කිරීම වලද රහස් වෙනවා නියත වශයෙන්ම. ඒකම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ නව නීති කීපයක් තරම් කොන්දේසි කීපයක් තිබෙනවා. 34 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පස්සේ සුදු පැහැති පන්දු වලින් තරඟ කරනවා නම් 34 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පස්සේ මොකද පළවෙනි පන්දුවාරයේ සිට පන්දු දෙකක් පාවිච්චි කරන අන්ත දෙකෙන් එතෙන්දී එක පන්දුවාරයක් නිමවනවා විනිශ්චයකාරයා පන්දුව අතේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 34 වෙනි පන්දුවාරයේදී ඒක නිම වුණාට පස්සේ 34 වෙනි පන්දුව නිම වුණාට පස්සේ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා පන්දු දෙක ලබා දෙනවා පන්දු යවන කණ්ඩායමේ නායකයාට එකක් තෝරගන්න කියලා. දැන් මේක බොහෝ දෙනෙක් අහනවා එයි මේ එක පන්දුවක් අන්තිම පන්දුවර 16 තෝරගත්තේ කියලා. ඒක හේතුව තමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තීරණය කළ තිබෙනවා මේ නායකයින්ගේ සහ තරඟ තීරකවරුන්ගේ රැස්වීම් වලදී විනිසුරුන්ගේ රැස්වීම් වලදී මේ රිවර්ස් ස්විං එක නැහැ කියලා පන්දුව. නැත්නම් අර මේ පන්දු අලුත්
සාමාන්‍ය 25 පරණ වෙනකොට පන්දු අර 50 භාගේ යන 25 යන්නේ. එතකොට එක පැත්තක් පරණ වෙනවා අඩුයි. එතෙන්ද රිවර්ස් ස්විං එක දකින්න ලැබෙන්නේ නැති හින්දා තමයි රිවර්ස් ස්විං කරන්න තමයි. නැත්නම් අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි වචනේ පාවිච්චි කරන රිවර්ස් ස්විං කියලා. නැත්නම් අර සුලගස් සමග ඝර්ෂණයත් එක්ක යන යවන පැත්තෙන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තට පන්දුව යොමු කිරීම. ඉතින් මෙන්න මේ දුර්වල පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. එවනේ ඒක තමයි ඒකට හේතුව. ඒකම තවත් දෙයක් තියෙනවා උඩ පන්දු රැකීමේ අලුත් නීතියක් තිබෙනවා. හතරේ සීමාව අසන්නේ උඩ පන්දු රැකීමේදී ඔව් ඒවර දනනවා එල්ල කරනවා ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් එක ලකුණයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා උඩ පන්දුව රැකීමේදී හතරේ සීමාව අවසන්නයේදී හතරේ සීමාව ආසන්නේ පන්දු රකින්න එකවරක් තමන්ගේ අතේ පන්දුව වද්දලා එළියට ගියොත් පන්දුව ඔහුට පුළුවන් ඒ අතේ වැදුණු ක්‍රීඩකයාට පුළුවන් තව වරක් එළියේ ඉඳලා උඩ පැනලා පන්දුව ඇතුළට දාලා වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් හෝ එමෙතන එයාටම ඇතුළට ගිහලා උඩ පන්දුව රැගෙන ඉල්ලීමක් නෙමෙයි උඩ පන්දුව රැක තමයි දැවි යනවා. නමුත් ඒ එළියට ගිහිල්ලා උඩ පැනලා ඒ ක්‍රීඩකයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළේ හතරේ සීමාව ඇතුළේ වැටෙන්න ඕන. ඒ ජම්ප් එක දෙපාරක් උඩ පයින්න බෑ එළියේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් හොප් කරන්න බෑ එළියේ එකපාරකට වඩා. ඒ තරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ කාලේ අර ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 4-5 පාරක් උඩ පැනලා අරගත්තා වගේ දැන් ගන්න බෑ. එකපාරක් උඩ පැනලා ඇතුල් පැත්තට වැටෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලකුණු 6යි. එකම වැඩේ අවසන් කරන්න ඕන නැත්නම් නව නීති රීති වලට අනුව උඩ පන්දුවක් බවට ඒ පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. නවතත් ස්විප් පහර පන්දු ඉහළ නැගෙන උඩ පන්දුවක් ගිලිහී යන්නේ. හොඳ අවස්ථාවක් ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහී යන්නේ. නමුත් ඔහු හරියාකාර නිර්ණය කරගත්තේ නැහැ. ඒ පයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා පන්දුව එනතුරු බලා සිටියා. පන්දුව පිටෙන් යනකොට බැලුවේ නැහැ කොතනින්ද එන්නේ කියලා. පන්දුව 41යි 115යි කඩලු 5යි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පාරේ යනකොට ඔයිට වඩා අවධානයෙන් යන්න බලන්න. නැත්තම් පාරේ යන වාහනයක් ඕගොල්ලන් අරගෙන එයි. වෙත මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා එළියේ. ලස්සනම ගැන යන සුන්දර කවියට හැවෙනි කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවය ජනිරු සමගින් ජාවිත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම් කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ බිඳ වැටුණු කොළඹ රාජකීය ඉනිමට. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම සම්බන්ධතාවය අපි මුලිනුත් කිව්වා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර පවතින සම්බන්ධතාවය මත තමයි බොහෝ විට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට කරන්නට වෙන්නේ හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනැගීම. නමුත් ඒ කාර්යය වුන් දෙදෙනා ජවිත් සහ ජනිරු හොඳින් ඉටු කරනවා. දැන් 48ක් කියන්නේ සෑහෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. විශේෂයෙන්ම නම්දරු ප්‍රතිකරුවන් ක්‍රීඩාගාරයට යනකොට මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මැදපෙළ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ජාවිත් පෙරේරා සමගින් ජනිරු වීරරත්න ඉතාමත් හොඳින් පිටියේ ස්ථාවන ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ සේන අර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ උන්ට අර ධනාත්මක ආරම්භය ලැබුණේ නැහැ මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ගේ. ඒ පීඩනය දිගින් දිගටම මේ ඉනිම පුර අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ දැන් මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් තරගය නරඹනවා සුවපහසුව. ඔවුන්ට තමන්ගේ අර ඉක්මනින්ම ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනවනේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ තමයි නොවේ යුත්තේ. ඉතින් අපි දන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ පිටිකරුවට එක වර්ධය කරන්න පුළුවන්. මොකද පන්දු රකින්නකොට වර්ධි කීයක් හරි කරන්න පුළුවන්. පන්දු යවන්නකොටත් වැරදි ගන්න පුළුවන්. විනිශ්චයකාරයෙකුටත් වැරද්දක් වුණොත් බැනුම් අහන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් විනිශ්චයකාරවරයා. නමුත් උඩ පන්දුවක් අතහැරියම කවදාවත් බනින්නේ නැහැ. කමන්නේ ඊළඟ එක ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් හැමදාමත් කියන්නේ හරියාකාරව තමන්ගේ කාර්යම ඉෂ්ට කරන්න. අපි හැමදාම කියනවා වැරදීම් වෙනවා. කාටත් වැරදීම් නොවී ඉන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ලසිත් මට තාම මතකයි මම එකපාරක් ප්‍රීමියර් කුසලාන් තරගයේදී ලංකාවට ඉස්සෙල්ලාට 99 දී දුන්නා ಔಟ್ බැහැන්නේ. ඒ වැදුන්නේ නැහැ. ඔගේ තුන්වෙනි ශතකයේ අවස්ථාවේදී නමුත් ලංකා hina වෙලා ගියා. මම තරගයේ වුණාම ඇහුවා ලංකා වැඩේ අප්සෙට් නේද කියලා. ලංකා කරන්න දැන නැහැ සර් ජෙනුයින් මිස්ටේක් කිව්වා. මොකද සද්ද දෙකට නේද දුන්නේ කියලා. මම කිව්වා ඇත්තටම සද්ද දෙකට දුන්නේ. මොකද පිත්තේ පන්දුව වැදුනද එහෙම නැත්නම් මට ෂුවර් එකක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම සද්ද දෙකට දුන්නේ. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ඇහෙන දෙයටයි සද්දෙටයි දෙන්න කියලා. එතෙන්දී අපි කියන්නේ මේ ලසිත් මං ලංකාවෙන් ආව ලංකා කිව්වේ නෑ සර් බැට් එකත් පෑඩ් එක වැදුනා. ඒකම බෝලෙත් පෑඩ් එක වැදුනා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. 117යි කඩලු 5යි. අර කතාව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. විනිශ්චයකාරයෝද මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන් කියන කතාව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ජවිත් ලකුණු 16ක්. ජනරු ලකුණු 33ක්.
යම් කිසි විදිහකට මේ පිටිකරුව දෙදෙනා උත්සාහ කරන මේ අවසන් පන්දු වාර 10 දී ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකයා ප්‍රකාශ කරා කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කිරීම නම් ලකුණු 250ක් උත්සාහ කරන බව. 250ක් නම් දැන් ඊට අපහසුයි ලකුණු හැකිතාක් ලබා ගත යුතුයි මේ අවසන් පන්දු වාර 10 තුල. රාජකීය විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයාට සෑහෙන විශ්වාසයක් දෙනවා තම ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් එළිය රඳවන්න පුළුවන් තියසීමාවෙන් එළියේ. නමුත් ඔවුන් වැඩිපුර සංඛ්‍යාවක් තියසීම ඇතුළේ ඉන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් ඉන්නවා සීමාව තුල. ඒ කියන්නේ 4 යාරතේ සීමාව තුල. ඒ කියන්නේ සෑහෙන විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ පිටිකරුවන්ට තර්ජනාත්මකව පන්දු යවලා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තියාගන්න. මොකද 4 6 පාරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ දරන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. විශාල පාර එතරම් අපි දුටුවේම නැහැ මේ ඉනිම පුරාවට. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 40 දෙවන පන්දු වාරේ තව එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. චමිදු පන්දු වාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මෙම පන්දුවත් සමගින්. වගේම දවසේදී සස්මිත චමෝත් සහ දිනෙත් සන්දුල් සිය පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. පායිනට බරයි ෆ්ලික් කිරීම. ෆයිනල් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුවේ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් පහසු වෙන්නේ. සමගින් නිමාව දකින්නේ 42 වන පන්දු වාරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 119යි කඩලු 5යි. ඉතින් සාක්කියක් එක්කම පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා නම් හරිනේ මන්ත්‍රීතුමා. මගේ පුතා මට කතා කරනවා වගේ වුණා මහත්තයෝ. එයාගේ පුතා මැරිලානේ කල්ල මහත්තයා. ඒ කොහමද? ඔය කාමරේම ඉන්නිල තමයි මැරුණේ. මට යන්නම් කියලා ඇත්තට හැදී මට ගොඩක් බයසනවා ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම කීවතාලට නැම 8 overs to go, 120 runs with the loss of 5 because the last few overs has been dreadful for Royal College Polonnaruwa with the ball and especially with the field. Quite a few opportunities gone now begging for them. And Royal, this pair of Janiru and Najavit have pulled things back in favour of Royal College. 8 overs to go. They will be aiming to get somewhere around that 180 run mark. That's 60 runs away. And if they can go at 10 runs per over, they could even get to that 200 run mark. And now with the way Polonnaruwa Royal has been bowling in the past few overs, 200 is not far away. And that is a good start for the 43rd over. Indeed, it is a great start for the 43rd over. By the looks of it, Polonnaruwa Royals' wheels are coming off in this bowling innings. However, having said that, Royal College Colombo are still not out of danger because they are still just 124 runs with 5 wickets down. The game is evenly poised at the moment. But I think from here on, if they manage to get a score of something around 200, will be really competitive. There you go, Kevin. As we were just speaking about target scores, the batsman just trying to push for that second run, and he has been run out with a direct hit from deep as we see the replay. Look at that. Look at that. Could have been easy too had they ran a bit faster. Oh my. Oh my. That is a very, very close call made by the umpire. But you know what? I think the previous two calls before that, they could have, either one of them could have gone the other way. So one goes the way of the field inside as well. This is what sport is all about. It's a great leveler. Certainly it is 125 runs for the loss of 6 wickets. Royal College might be feeling a bit unfortunate losing that wicket. But let's have a replay of that. This was that first run.
I believe our production team will do well to slow this down here. Did he get there in time? I think we just need a couple more frames from behind, rather going back, and then we can see. But whatever said and done, the umpire has pointed his index finger, and the batsman has been dismissed, run out. So that was the end of Chavit for 23 runs out of 44 balls, as Tejan continues with his left arm off spin, Kevin. Well, not the way that he wanted to start against the new batter. Onto the leg side, a wide. A very important wicket that was for Royal College Polonnaruwa. They were getting out of track again onto the pads. Called wide by the umpire. I'm not quite sure what he's trying to do there. He might be looking to bring in that pad into play. Bang the ball right onto the pad, but the direction is not good from him. Better delivery. Again a quick single taken. Run in between the wickets has been awful by Royal College Colombo. Their communication has been all over the place, and for that they have had one run out, but things have not really gone their way. Well, the new batter Mahiru has no time to settle here. Just 7.2 overs left. Royal College should be looking to get as much as runs as they can if they are to stay in this context. 180 would be the minimum score that they should get from here. Anything over will be a bonus. Good shot there from Janiru. Just a single in that occasion. Ends the 43rd over. Royal 128 for the loss of 7 wickets. අනිමාත්‍යෝ මේ මට ඔය ඩීල් වලින් නම් වැඩක් නැහැ. පර කරදරයක් නම් කරන්න එපා. Good 43rd over for Royal College Polonnaruwa. Royal Colombo in a spot of bother enough. Just 4 wickets left in the tank. 128 runs on the board. 7 overs to go. But the positive sign for them is that Janiru is batting on 35 runs off 56 deliveries. He has taken his time to settle in. But in the last few overs, he has been getting some quick runs for his side here. Chamindu with his right arm pace. Good attack in field set by the skipper of Royal College Polonnaruwa, keeping the fielders who are inside the circle close to cut the singles. Played late, played very late. And they scamper through for a single, looking for that second run, a run out opportunity. Had they thrown the ball towards the bowler's end, could have caused some trouble. But he was blindsided there, the fielder. Here's the replay of that. Scampered through for the first run, the overthrow. A misfield as well. Bowler's end. Might have caused trouble there. Again onto the pads. Clipped. But doesn't put it onto the gap. Chamindu is bowling his 7th over. Started off well.
despite not getting any wickets, his first few overs were crucial to set the tone for Royal College Polonnaruwa with the ball. He didn't really allow Royal to get much runs. Cleared the infield, just cleared the infield there. One bounce into the rope. The fielder did look like he might have a slight chance to get behind the ball, but it just kept going away and away. It seems like he is in some trouble there. Here's the replay. Was there a chance? Just out of his reach. And there was a heavy landing. He was limping on his way back to get the ball. That's not something you would want to see in a youngster getting injured. We all know how bad injuries could cost your playing days and playing career. But with that little stoppage, the batsmen get a moment to catch their breath. Six overs to go, 134 runs on the board, 6 wickets down. Royal College Colombo have another 38 balls left in this innings, and they will be looking to get at least 50 runs off that 38 deliveries. It won't be easy. If they lose another wicket, their momentum will just die down again. And those are the fans from Polonnaruwa travelling. Quite a lovely sight, isn't it? Coming at least 400 kilometers away to support your children, to support your friends, your peers. And that sort of support will motivate the team, especially playing miles away from home. Not only the team, I think it's great moral booster as well for the youngsters who aspire to play, because they come and watch, and they will be the youngsters who get on the field in a few years' time. But now, by the looks of it, the injured fielder has been taken off from that far end, and we are back underway. Chamidu running in and bowling him. All ends up. Mahiru has been cleaned up as the 7th wicket goes down for Royal College Colombo. There you can see that replay there. The straight ball, he tried to hit it across the line and paid the price. Well, in fact, I think that it's Janiru, the lanky wicket-keeper batsman. Quite unnecessary, wasn't it? 134 for the loss of 7 wickets. Here's the replay of that wicket. Very unnecessary from Janiru. It was fuller. If he wanted to go after it, he should have gone straight. But especially after scoring a boundary, he really didn't have to do that. 4 singers in that over would have taken the score up to 8 runs in that over. And one thing I noticed off screen was that that fielder who was injured, once he got back, there was a set of boys right behind him, clapping him, motivating him, and that was a lovely sight to watch. And right then, Shamidu came back hard, pulled the batter out. And the new batter for Royal is Mohammed. Mohammed coming to bat at number 8. But his stance suggests that he is a much better batter than coming this down the order. Mohammed has played 8 matches and scored 58 runs with an average of 8.29, Kevin. So I don't think the stats think so. You didn't have to look at the stats.
44 was done. Royal College 134 for the loss of 70. මේ තොත්ත බබා වෙන්න එපා තේරුණාද? පොට පටගිනේ. එයා මාව අල්ලන්නයි එන්නේ. එයා මාව ගෙනියයි. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මන්දි මට මෙහෙම දෙයක් කරයි කියලා. Chamidu ended that over with that came to an end of his 7th over, 27 for the loss of 1 wicket. This was the replay of that wicket, played right across. He was nowhere near the ball and he was standing still, couldn't really get under the ball as well. And unfortunately he had to depart for 41 runs. And it will be Mahiru on strike. Nudged for a single, and Mohammad will be back on strike. 58 runs for the season for Mohammad. He has the opportunity to go past 100 today. Well, he will have to play a blind of an innings if he should do so. But now, as we saw, the bowler, he just came and swung his arm over and did not seem to have any pace on it. The wicket keeper has thought that he will come up and put a bit more pressure on Mohammad. Tailing in is that delivery. I think with the action of the bowler, he is able to just generate that bit of swing. Mahisha. Good batting there from Mohammad, just using the pace, tapping the ball onto the surface and just running through to the other end, getting a much important single. Played late and played well. Will be a boundary. Could have been stopped in that short third region. He was a bit late to get down there, the fielder. I think all credit should go to the batsman there. This time around, that was a bit of a quicker delivery by the bowler, and he used the pace and guided it. Well, there could have been, he could have stopped it, but I think we can cut some slack on these youngsters. They've been out in the field for 44 overs plus. And they are no doubt tiring a bit. Well, that's the issue that you have when you have the keeper right in front of the stump, and generally when the keeper is behind, the short third will be a bit closer to the keeper than wider. And this time he was a lot wider, and the batter had the presence of mind to just tap the ball and make it go past the boundary ropes. Crucial that these two batsmen just managed to do something this time around. Straight to the fielder, scampers through to the batsman Mohammad and Mahiru. That brings an end to the 45th over rather. Royal College Colombo 141 for the loss of 7 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 30 deliveries left. 141 runs on the board. 7 wickets down.
Royal will be looking to get past that 180 mark, but that won't be easy, Romario. It surely won't be easy with how this bowling innings has gone so far. I think Royal College Polonnaruwa are no doubt on top. As we saw moments ago, their western band is putting on a bit of a Papare band. Chamidu, he did manage to dismiss the previous batsman, bowled him all ends up. Will he be able to run through this Royal College Colombo tail? Well, we are all expecting, well, or rather Kevin, you are expecting them to end this innings with a total of 186 runs. 186 runs. So about 45 more runs. But the way things have gone, what I think is they might not even bat the 50 overs, because the Polonnaruwa bowlers, Royal College Polonnaruwa bowlers, have been on song. Well, 3 dots in a row. 186 looks well far away now. It surely does give it, but that's where you have placed your bets on. Let's see what happens. Shot. Lovely shot. Will just be a couple of runs. Will there be a chance on the bowler's end? The throw was just a bit too wide. Scampered through with the batsman, but the bowler did not dislodge the bails, so there was no shout for a run out. This time again, in similar style, in similar place, was that cover drive as well. I think the first target for Royal College Colombo will be 150. Then after that, they will be looking at 165. And from then on, they will no doubt see where things stand. Chamidu, though, he's having a great evening, a great morning here at the MCA Grounds, as the 46th over comes to an end. 144 for the loss of 7 wickets are Royal College Colombo. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പം അറിയിക്കണം. Just 4 more overs left in this innings for Royal. They've done well to bat 46 overs. They were in deep trouble when they were 65 for the loss of 5 wickets at the 28th over. But that partnership in the middle, Johnny played a good recovery knock, has brought Royal back into the game. Mahisha to continue. Again, a quick single taken there from Mahir. Well, I beg your pardon, it was Mohammed. The intentions are clear from Mohammed that he has to get off strike and has to bring Mahiru onto strike. And Mahiru will go hard from one end. Will be just another single. Decent start for Royal in this over. 2 back-to-back singles in 2 consecutive deliveries.
Played straight to the fielders. These dot deliveries will be like gold for Polonnaruwa Royal. But they will be very disappointed from where they were, that Royal have gone past 146 runs. They could have closed this innings down under 100 runs had they been a bit more disciplined with the ball and field in those middle overs. Scampering through for a second, and they make it. Does Mahiru and Mohammed. So the score moves up to 148. Three overs and 2 deliveries left. Another beautiful cover drive, but stopped well by the fielder. Dive in to his left. He did really well there, because had he have been beaten, they could have pushed for 2 or maybe even 3. Trying to put the field under pressure for 2, but not managing to do so. At the end of 47 overs, Royal College Colombo are 149 for the loss of 7 wickets. കോടതി വിധി വന്ന് 2ാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin C. Baba the case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. 149 runs for the loss of 7 wickets at 47 overs. And lovely straight right will just be a single. Royal will go past that 150 mark. Just 36 runs away from getting to that 186 runs. Yeah, well, Kevin, and Royal College Polonnaruwa just 3 wickets away from dismissing them. But yeah, as we were speaking early on, wickets fell in a cluster for Royal College Colombo. Their first went at 35, second at 40, third at 58, fourth wicket at 64, fifth wicket at 66. From then on, there was a bit of a partnership. Between the two batsmen, a 59-run partnership, as the 6th wicket went at 125, the 7th at 134. Into the gap. There'll be a single, slight misfield, but there won't be room for the batters to cross again to get 2 runs. Mahiru has done well. 15 runs off 18 deliveries. But he has to do a bit more for Royal to get to a respectable score. From here on, 170 will be what they will be looking at. Shot, but straight onto that field. On screen, it looked like a very good shot, but he just placed it right into the hands of the fielder who was waiting there. Gone. As we see that replay there, an eye-catching cover drive in the air, but that youngster was standing there and gracefully grasped that catch. And it's Mohammed who departs for 3 runs. Eight wickets down, just 2 more wickets to get for Polonnaruwa Royal. And they should really try to bowl the Royal out. That will give them the best chance to minimize that run flow. The new batter, he has one job in his hand, which is to get Mahiru back on strike.
This is where you, as a bowling captain, should be a bit smart. Yes, you have the luxury to have 5 fielders outside of the ring, but when the new batsman is in, you should bring some of those fielders in. Not allow him to get that single and switch to the other end. So Chamidu has managed to get 2 wickets. 33 runs he has conceded into his 8th over, 8.4. And by the looks of it, it will be Chamidu and Mahisha who will wrap things up, because all the other bowlers, Tejan, Sasmitha and Sandul, have completed their 10 overs each. 48 overs done. Royal College Colombo 152 for the loss of 8 wickets. ಊರತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನು. ಇಡೀ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು? A decent recovery from Royal, from being 66-5 to bring the score up to 152. But at the meantime, they will be slightly disappointed that they couldn't accelerate from 120 for 5. And the wicket keeper decides not to dislodge the stumps. Maybe the batter was in there. Yes, so as I was speaking, Royal will be a bit disappointed. They were 122 for the loss of 5 wickets at the end of 40 overs. Looked like they were eyeing on a score of 180 and above. Quick single. No chance of a run out there. Purna with the gloves behind the wickets for Royal College Polonnaruwa. Well, in fact, it's Royal Central College Polonnaruwa, Kevin. We've all been pronouncing it wrong so far. So beg your pardon. As we have a look at that replay, he had easily made his ground. Again now, the same fielder. Again he makes no mistake to the batsman. Well, this is where the fielders have to watch very closely. The batsman will, or rather the batter, will look to scramble through. A much needed dot delivery there from Mahisha. Has bowled well. Just given away 3 runs in the 4 deliveries that he has bowled in his final over. 9.4 overs, just has conceded 29 runs, under 3 runs per over as of now. And with that single, it will be 3 runs per over. Still continuing to rotate the strike even in the penultimate over of this game. Royal College Colombo, Mahiru and Oshan are the 2 batsmen. Well, I think it's Oshan on strike. This is a free delivery for him. He has to go hard here. Clipped onto the leg side. That was in fact Mahiru who keeps a strike in the final over. Royal College 157 for the loss of 8 wickets. උඹටත් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගත්තා නම් උඹටත් ගොඩ යන්න තිබ්බා. අන්දවලාට මුෂාන්තුරේ කියලා කියන්න බෑ. මේ වැඩි හරියන්නේ නැහැ, මේක කරන්න එපා. බලක් කී දෙනෙක් මේ ආවද? 157 for the loss of 8 wickets. Royal College have put themselves in a position where they can really fight when they come on to bowl. But one thing for sure, they have to start well. They can't allow Royal Central College Polonnaruwa to get any momentum in those first 6 to 8 overs if they are to win the game. But on the other hand, Royal Central
has only one job to do, which is to put your head down and bat the 50 overs. And if they do so, they will get to that score. A fuller delivery on the onside will be a boundary. It was asking to be put away, and it has been put away. Batsman being told by the umpires to just run off the square. Sometimes you intentionally do run on the square, and then act as if you didn't know what you were doing. And especially this is the final over. Goes across. Beautiful catch in the deep. That was some stuff from that fielder at a deep square leg. Let's have a replay of that. There was Sasmitha. Look at that. It looked like it was reaching the boundary for all money, but Sasmitha did ever so well. Just hanged on to it. Well, whatever said and done, Sasmitha did extremely well. Sasmitha has been good with the ball as well. Managed 2 wickets for 27 runs with a maiden, and now he's supporting his bowlers, his pace bowlers, with a great bit of fielding as well. So Tanuj joins Oshan, the last man. Well, the 10th wicket is not far away, Romario. Indeed. 4 deliveries to go. 4 deliveries to get that 1 wicket. And it's the last man on strike. Absolutely, the odds are in favour of Royal Technical College. He does extremely well to get off the strike and bring Oshan back on strike. But Oshan too is the number 9. I think you have the opportunity to go after the bowling. You don't have to really worry about anything. Generally, you don't get to bat. And this time when they have got to bat, they have the luxury to go after the bowling, and that's what he does. Goes high up in the air. Will be some catch this is, and dropped. Oh boy. He had all the time in the world to set himself under the high ball, but just circles. He ran circles around it and pretty much paid the price for it. So the tail end getting his bat swapped as well. I'm sure he's going to throw the kitchen sink at these 2 last deliveries that are left. Well, that's his 6th hitting bat, probably. Bring in that old MRF. And finds the outside edge. Goes to third man. Oh, this is sloppy. This is very sloppy by Royal Central College. Polonnaruwa. The bowler should have backed up, but instead Chamidu, he was watching what unveiled in front of him. Well, to start off with, that was a very poor throw. Went right above the head of the wicket keeper. These are runs that may cost you the game in a final like this. 163, or rather 65, is still will take some. No, bowling. He's been cleaned up, all ends up. So on the final ball of the Royal College innings, they are bowled out for 166 runs. Chamidu ends with 3 wickets. As the lads from Polonnaruwa, beg your pardon, have cleaned up Royal College Colombo for 166 runs. Well, you were more excited than the fielders themselves. 165 runs on the board, a fighting scoop, but some momentum going into the innings breaker for
Royal Central College, but Royal College will be happy that they have gone past 150 and they have got on to get 166 runs on the board. 167 runs in 300 balls is what Polonnaruwa Central College will need to win this final. They have to put their heads down and bat the overs out. If they do so, they will manage to win the game, but Royal have to start well when they come on to bowl. For Royal Central College Polonnaruwa, Chamidu ends with 3 wickets, while Tejan Bandara and Sasmitha Chamod bag 2 wickets apiece. And all in all, I think it has been a successful bowling innings for the youngsters from Polonnaruwa, from Polonnaruwa, beg your pardon. I don't know why I just refer to Polonnaruwa. It's been the third time or so. As we have a look at the innings highlights, Kevin. Well, this is after we started. Royal College winning the toss, elected to bat first, looking to get a score of 200 runs. Started off well. The batters, the opening batters looked solid. Mandeep and Somasiri were the openers. Mandeep managed 31 with 4 boundaries to it before he was caught at, well, beg your pardon, that was another boundary. That was an LBW shout, and that was when Mandeep was dismissed by Tejan Bandara. Then Tumidu was stumped, and from then on I think the procession started. Karol got caught, and another LBW, that was Isuka. Javit was also caught as the Royal College batting just capitulated, but Janiru put on a partnership with Mahiru, but they could not manage anything major, as Royal Central College Polonnaruwa got a great run out. Royal Central College Polonnaruwa, beg your pardon again. There was a slight injury scare, but Chamidu, he came back into the bowling innings and wrapped things up for the youngsters from Polonnaruwa, as Royal College Colombo ends their first innings, well, their innings rather, with 166, and that was the final wicket. There are 10 wickets down, but that final wicket will be most exciting out of the lot. So yes, we'll so Royal College Polonnaruwa will have to get a score of 167 runs in 50 overs when they come into bat. We will now go for a very, very short break. On the other side, we'll bring you action from the second innings. Don't go anywhere. We'll be right back.
season finale, the Dialog Knockouts President's Trophy Championship. And that's a successful wrap for the Dialog Schools rugby season. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Hello everyone, it is the week 9 of the Dialog Schools Rugby League and we are here at St. Thomas's Grounds for an anticipated match between Royal College and St. Thomas's College. You're here with BYD Fan TV, so come along with us. If you get the chance to build your dream rugby team, who would be your captain out of these? Fazil Marija, Priyant Ekanayaka, Hisham Abdin, Indrajit Kumaraswamy. Priyant Ekanayaka. And why? Because we worked together and he played when I was working with him. So yeah, he's a legend. He's a legend. Okay. Definitely Fazil Marija. I'll go with the legendary Priyant Ekanayaka. Hisham Abdi. And why? Because at that time, Sri Lanka didn't have that much of recognition for rugby and we didn't have that kind of infrastructure, but he proved himself with his team within that Hong Kong Sevens. Yeah. Fazil Marja. I'll go with Hisham Abdin. No particular reason, I actually chose randomly. I'm not entirely sure of the captains that you mentioned. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. If you get the chance to build your dream rugby team, who would be your captain out of these? Fazil Marija, Priyant Ekanayaka, Hisham Abdin, Indrajit Kumaraswamy. Indrajit Kumaraswamy. And why? I just like the way he plays. A very interesting player, and I've seen some of his matches, and he plays really well. So I guess he would be my captain of whatever team I would put together. Undoubtedly, it's Nizam Abdi. Same. And why is that? He is one of the greatest players that the Sri Lanka has produced. I think Hisham Abdin. I think it would be Fazil Marija because he has he has just he has an aura about him, so he has that leadership, he has all of those leadership qualities, so I think he would be my captain. It was an amazing match between Royal College and St. Thomas's College. As this season proceeds, let's see how it goes. Stay tuned with BYD Fan TV as you build your dreams. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
BYD Fan TV තවත් එක එපිසෝඩ් එකක තමයි ඔයාලා අද මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් විද්‍යාලයේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒ වගේම අද මැච් එක තියෙන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර. ඉතින් මේ ඉස්කෝල දෙකේ මැච් එක ගැන අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මොකද හිතන්නේ කියලා අපි යාළුවගෙන්ම අහලා බලමු. මේ පාර ස්කූල් රග්බි ලීග් එකේ කප් චැම්පියන්ෂිප් එකේ ඉන්න ටීම් දෙකක් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ප්ලේ කරන්න ස්කූල් දෙකක් සමාන කරන්න කියලා කිව්වොත් මොන ස්කූල් දෙකේ ටීම් දෙකද සමාන කරන්නේ? To be honest මම හිතන්නේ we can compare with international teams but මේ අවුරුද්දේ තියෙන මේ සීසන් එකේ බැලුවොත් කප් සෙග්මන්ට් එකේ I would recommend Trinity and since I'm Isipathanen and die-hard rugby fan of Isipathan rugby I recommend Trinity and Isipathan. මේ පාර ස්කූල් එකකින් බැලුවොත් අපි ඉසිපතන ට්‍රිනිටි ඒ දෙක තමයි සමාන කරන්න පුළුවන්. ටීම්ස් හතරම හොඳයි. නමුත් ඉතින් ට්‍රිනිටි ඉසිපතන වෙස්ලි ඒ හතරෙන් සෙන්ට් තෝමසස් ඒ හතරෙන් දෙකක් තමයි යන්න ඕනේ. ඒකේ ඒ පර්ෆෝමන්සස් අනුව තමයි ඉතින් හරි කියන්නේ බැක්ෂන් ෆෝස්ලගේ කනුව තමයි හරි ටීම් එක තෝරන්න ඕනේ. හරි මම හිතන විදිහට ට්‍රිනිටි සෙන්ට් තෝමස් ඉසිපතන තමයි ස්කෝල් වලින් බැලුවොත් ඉන්නේ. ට්‍රිනිටි සෙන්ට් තෝමස් ඉන්න දෙන කොටින් අනිවාර්යෙන්ම පතන එන්නලත් අපිට කියන්න පුළුවන් ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එක කැන්නේ. ඒ දෙක. එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ මොකද්ද? පතනයි ට්‍රිනිටි. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි ආගෙනුත් අහලා බලමු. ඉසිපතන for definitely yeah. Trinity also good yeah. ඉසිපතන ට්‍රිනිටි. මොකක්ද කියන ස්කූල් දෙක ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් සෙල්ලම් කරන්න සිලෙක්ට් කරන්න කියලා කිව්වොත් මෙතන තියෙන ස්කෝල් වලලි. ඒ කියන්නේ මේ පාර ලීග් එකත් එක්ක obviously Trinity. Number 2 my school Isipathanan and Trinity. Same Isipathanan and Trinity. Yeah, same Isipathanan and Trinity. Isipathanan Trinity. Isipathanan Trinity. ඉසිපතන පීටර්ස් ට්‍රිනිටි. මේ අවුරුද්දේ ට්‍රිනිටි සමාන කරන්න පුළුවන් ඉසිපතන සමාන කරන්න. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටෝ සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න. ස්කූල් රග්බි ලීග් එකේ කප් චැම්පියන්ෂිප් එකේ ඉන්න ටීම්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ටීම් වලට සමාන කරන්න කියලා කිව්වොත් මේ තියෙන ස්කෝල හයෙන් මොන ස්කූල් දෙකද සමාන කරන්නේ? ට්‍රිනිටි සෙන්ට් තෝමස්. ස්කූල්ස් දෙකක් කියලා කියන්න අමාරුයි. මේ ඔක්කොම ස්කූල්ස් හොඳට සෙල්ලම් කරන ස්කූල්ස්. මේ අවුරුද්දේ පර්ෆෝමන්ස් වලින් බැලුවොත් දැනට ට්‍රිනිටි වෙස්ලි උඩින්ම ඉන්නවා. බට් ඉතින් අපි සෙන්ට් පීටර්ස් අපි හැමදාම විශ්වාස කරනවා සෙන්ට් පීටර්ස් උඩින්ම ඉන්නවා කියලා. සෙන්ට් පීටර්ස් එකක් අනිත් එක ට්‍රිනිටි එක. පීටර්ස් and Trinity. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද තරඟාවලිය නිමාවට පත් වෙන්නේ. තරඟාවලියේ ජය හිමි වෙන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් විද්‍යාලයට. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 7කුත් සෙන්ට් පීටර්ස් විද්‍යාලයේ ලකුණු 14කුත් විදිහට තමයි අද දවසේ තරඟාවලිය නිමාවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා BYD Fan TV එකත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. අපි මේ වගේ ලස්සන වෙනස් විදි එපිසෝඩ් ගොඩක් ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටෝ සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න. Hi everyone, it is week 8 of the Dialog Schools Rugby League and we are here at the Royal College Sports Complex for the second round match between Royal College and Wesley College. We are about to do the BYD Fan TV, so come along and let's go. Alright, so to build your dream rugby player from these below names, pick one player. From the category of speed, Sanjeeva Jayasinghe, Radhika Hettiarachchi, Chandrishan Pereira or Summa Navaratnam? I would say Summa Navaratnam and then Chandrishan Pereira. Summa Navaratnam is a legend. I mean, he's a man who taught rugby to almost about 50-60 years in college at Royal. So I would keep Summa Navaratnam right at the top.
Sumanawaratna. And why? He has been the almost like the best player ever. Sumanawaratnam. All right, and when it comes to strength, would you pick Nalin De Silva, Indrajit Kumaraswamy, Lasindu Karunatilaka, or Harris Omar? I will pick Nalin. Nalin is a good player, and he's a very strong player, and he is hard worker, and he has a good knowledge of the game. Lasindu Karunatilaka. I would say Nalin De Silva. He's one of the best forwards Sri Lanka has ever seen. Produced by Isipatana and played for Air Force, so I would go with Nalin. Indrajit Kumaraswamy. And when it comes to kicking, would you pick Riza Mubarak, Nalaka Virakodi, Nizam Jamaldeen, or Charles Vijayawardena? The late Charles Vijayawardena was a good kicker. He used to kick 40-50 yards during those years. Nalaka Virakodi was also a good kicker, so I can't exactly pick one. There are 2 or 3 of them who are all good kickers, and we could place all of them together on the same platform. Nizam Jamaldeen. Nizam Jamaldeen. Yeah. So for me, he's the best. Charles Vijayawardena. Awesome. And finally, for playmaking, would you pick Fazil Madrija, Tharinder Ratwatta, Srinath Surya Bandara, or Hisham Abdeen? I will pick Fazil Marja because he can change the game at any given time, and he has really changed one matches all alone. So I always pick him. He's a good player. Fazil Marja. Hisham Abdeen, of course, again another great. Produced from Zaira and Isipatana, and who captained Sri Lanka in sevens. Super player, super forward, utility player, and one of the best forwards I have seen in my life playing for Sri Lanka. Hisham Abdeen. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125. Alright, so to build your dream rugby player, from these following former Sri Lankan rugby players, who would you pick as your team? From speed, we have Sanjeeva Jayasinghe, Radhika Hettiarachchi, Chandrishan Pereira and Summa Navaratnam. I'll go with Chandrishan Pereira, purely because of his strength, his speed and his skill, and he's someone who can also take on the big players. So I'll probably go with Chandrishan Pereira. Chandrishan Pereira. And why? Clean, fast, and a gentleman. Sanjeeva Jayasinghe. And from strength, would you pick Nalin De Silva, Indrajit Kumaraswamy, Lasindu Karunatilaka or Harris Omar? I'll probably go with Harris Omar again. Some of the players I haven't seen them play. So I've seen Harris Omar play, was one of the best forwards we've produced as a country, so I'll go with Harris Omar. Indrajit Kumaraswamy, I watched him play as a little boy. Harris Omar, because I think he played before I kind of started watching rugby, but I've heard the stories about how powerful of a player he was. And for kicking, would you pick Riza Mubarak, Nalaka Virakodi, Nizam Jamaldeen or Charles Vijayawardena? I'll go with Nizam Jamaldeen. Nizam Jamaldeen was actually my hero in our days, and he was still very, very consistent right throughout his career, even at the tail end of his career. He was one of the guys who used to kick very long, also do long conversions. I'll probably go with Nizam Jamaldeen. Charles Vijayawardena. And why? Police. He was a reliable kicker. Nalaka Virakodi. Because he was the ultimate kicker in growing up in my era. Alright, and finally for playmaking, would you pick Fazil Marija, Tharinder Ratwatta, Srinath Surya Bandara or Hisham Abdeen? Very easy choice, Fazil Marja. Purely because he's probably the best ruggerite we've produced as a country. Hisham Abdeen. And why? He was a clear playmaker and a very good gamesman. Fazil Marija, because I had the privilege of playing along with him, at least on the opposite team, but he was a great player. Just as we see with some of our former Sri Lankan rugby icons, there is much potential here at the Dialog Schools Rugby League. Stay tuned with the BYD Fan TV as we continue to build our dreams. Reserve your BYD vehicle today with John Keel's CG Auto by visiting the BYD showrooms or call us on 0112 125 125.
අයිබෝවන් BYD ෆෑන් TV තවත් එපිසෝඩ් එකක් එක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ CRNFC ground එකේ Dialog School Rugby මරදාන St Joseph College versus Sahira College රග මැච් එකේ. ඉතින් අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ අද එකතු වෙලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් අහලා දැනගන්න මරදානේ රග ගහන හොඳම ඉස්කෝලේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු ඒගොල්ලෝගේ අදහස් කොයි වගේ වෙයිද කියලා. මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක් අපි ආගෙන් ඉස්සලම අදහස් අහලා බලමු. මරදානේ රග ගහන හොඳම ඉස්කෝලේ මොකද්ද? ජෝසප් කොලෙජ් තමයි. ජෝසප්. ඉතින් මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ලස්සන ලේඩීස්ලා දෙන්නෙක් අපිට හම්බුණා. අපි එයාලගෙමුත් අහලා බලමු. මරදානේ රග ගහන හොඳම පාසල මොකද්ද? හොඳම පාසල සෙන්ට් ජෝසප්. මොකද අපේ නැෂනල් ටීම් එකටත් ජෝසප් එකෙන් ගියා ඉන්නවා. දැන් මේ අවුරුද්දෙත් ගියා ඉන්නවා. ඉතින් මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න තවත් කට්ටියක් එක අපි අදහස් බෙදා ගන්න බැලුවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මරදානේ රග ප්ලේ කරන හොඳම ඉස්කෝලේ මොකද්ද? මරදානේ රග ප්ලේ කරන හොඳම ඉස්කෝලේ මරදානේ අපි සයිරයි ඉන්නේ. තනි උත්තරයක් දැයදවා. සයිරයි ප්ලේ හොඳට ප්ලේ කරනවා. අපි ස්මුතුල ප්ලේ කරනවා. දැන් තනි උත්තරයක් නැහැ. සයිරා තමයි සෙල්ලම් කරනවා. සෙන්ට් ජෝසප් තමයි සෙල්ලම් කරනවා. මේ කියන්න බැරි. සෙන්ට් ජෝසප්ස් කොලෙජ්. සෙන්ට් ජෝසප්ස් කොලෙජ් කලම්බොට. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඉන්නවා හැව්ලොක් රග්බි ටීම් එකේ කැප්ටන් උත්. ඉතින් අපි යාගෙමුත් අහලා බලමු මරදානේ රග ගහන හොඳම ඉස්කෝලේ මොකද්ද? මරදානට නම් එකයි ජෝසප් තමයි. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටෝ සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකාගාරය අපි හැමෝම ඇවිදගෙන යනකොට අපිට තවත් කට්ටියක් හම්බුණා. අපි ඒගොල්ලෝගෙමුත් අහලා බලමු අපේ ප්‍රශ්නේ. මරදානේ රග ප්ලේ කරන හොඳම පාසල මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම මරදාන සයිරා විතෝල තමයි. මරදාන සයිරා. මරදාන සයිරා. මම සයිරෙන් නෝ මගේ පස්සේ ඉඳ මම සයිරා තමයි කියන්නේ. හොඳම කියන්න බෑ ඔක්කොම එක වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් හොඳම කියලා කියන්න බෑ කියලා. මම සයිරා කියේ ඉතින් මුලින්ම මගේ පාසලට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මරදාන අපේ කොලෙජ් එකේ ළඟම තියෙන පාසල සෙන්ට් ජෝසප්ස් අපේ පුතාලා දෙන්න ඉගෙන ගත්ත එකේ. ඒ නිසා සෙන්ට් ජෝසප්ස් කොලෙජ් එක මම දැනුවත් ගොඩක් හොඳයි. මම හිතන්නේ සහිරා. සහිරියන්ස්ලා රග පටන් අරගෙන අවුරුදු 100 සම්පූර්ණ කරා. ගිය අවුරුද්දේ ඉතින් මම කියන්නේ සහිරා නම්බර් 1. ඉතින් මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න තවත් ලස්සන ලේඩීස්ලා ටිකක් අපිට හම්බුණා. අපි යාළගෙමුත් අහලා බලමු මරදානේ රග ගහන හොඳම පාසල මොකද්ද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුද? මරදානේ රග ගහන හොඳම ඉස්කෝලේ මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම සෙන්ට් ජෝසප්. සෙන්ට් ජෝසප්. සෙන්ට් ජෝසප්. සෙන්ට් ජෝසප්. ආරෙම සෙන්ට් ජෝසප්. සෙන්ට් ජෝසප්. අපිට මැච් එක නරඹන අතර වාරේ තවත් පිරිසක් හම්බුණා. අපි ඒගොල්ලෝගෙමුත් අහලා බලමු මේ ප්‍රශ්නේ. මරදානේ හොඳටම රග ප්ලේ කරන ඉස්කෝලේ මොකද්ද? සෙන්ට් ජෝසප්. සෙන්ට් ජෝසප්. ජෝසප් is the best. අනිවාර්යයෙන්ම ජෝසප්. ජෝසප් තමයි. ජෝසප් තමයි. ජෝසප්. වෙන මොකක්ද? ජෝසප් තමයි. මරදාන කිව්වොත් ජෝස් තමයි. BYD ෆෑන් TV තවත් එපිසෝඩ් එකක් එක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා හිටියේ. ඉතින් අද දවසේදී CRNFC ground එකේදී Dialog School Rugby මරදාන Sahira College versus St Joseph College උණුසුම් තරගයක් පැවැත්වුණා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන එපිසෝඩ් එකකින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ඔබේ BYD වාහනය ජෝන් කිල්ස් CG ඔටෝ සමග වෙන් කරවා ගැනීමට BYD ප්‍රදර්ශනාගාරයට අතම පැමිණෙන්න.
Welcome to an exclusive behind-the-scenes look of the Asia Rugby Men's Championship 2025. Today we're thrilled to bring you a thrilling encounter between the Sri Lankan Tuskers and the United Arab Emirates in the iconic Racecourse Grounds in Colombo. ඔබ නැවතත් වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගය සජීවී විකාශය සමග සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය අද දවසේදී මේ අවසන් මහා තරගයේදී තරග වදිනවා ඇති. දිවා හරින් අනතුරුව ලකුණු 165ක ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවි යන ආකාරයෙන් පොළොන්නරුව ආරම්භ වනවත් සමගින්ම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. ඒ ආකාරයෙන් දෙවි යනවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය ප්‍රථම කඩුල්ල. හදිරියකාසේ වාසී ඡායාග්‍රහණය කරමින් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගත්තේ. සියලු දෙනා දෙවිය ලකුණු 166ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. පිළිතුරු වීම සඳහා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් දැන් පිටිට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ආවිෂ්ක ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා. තම අවසනාවන්ත සිදුවීමක් හොඳ ආරම්භයක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ තුල බලාපොරොත්තු රඳවා ගැනීමට නම් මෙවැනි ඉක්මන් කඩුළු සෑහෙන වැදගත් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට. පන්දුවර 50 තරගයක ලකුණු 166ක් කියන්නේ තරම් විශාල ලකුණු ඉලක්කයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් ඉක්මනින් කඩුළු දැවී ගියොත් කෙතරම් කුඩා ඉලක්කයක් වුණත් ලබා ගැනීමට සෑහෙන අපහසුයි. විශේෂිතම කාරණය වන්නේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යාමයි. කිසිදු ලකුණක් නොලබාම ප්‍රථම පන්දුවෙන් ඔහුට දැවී යාමට සිදු වෙනවා. දවසේදී දඟපන්දු යවන්නෙක්ගෙන් මෙම ඉනිමේ පන්දුවයි ආරම්භ කරන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. සාර්ථකයි. සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ක්‍රීඩකයාට. දැන් නැවත පසුමාදී ආරක්ෂිත පහර ගලෙහි සිටි ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දු. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිටි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. හොඳ ආක්‍රමණශීලී පිටයක් සකසා තිබෙනවා මෙම ආරම්භක පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. එවර කඩුළු කෙලින් පන්දු සල්සුම් සහගත පිටිසැකසීමක් තමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා නෙසඳු.
ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් හිසිට ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ ප්‍රථම කඩුල දැවී ගිය ආකාරය කෙලින්ම කඩුල තුළටයි පන්දුව දක්වන්නේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. පිතිකරුට සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වනවා. එවර හොඳ ඉපිලීමක් සමගින් දඟ කැවීමක්. හොඳ පන්දුවක් සාර්ථක ප්‍රථම පන්දුවාරයක නිමාව. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන එක් කඩුල්ලයි. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പനെ അറിയിക്കണം. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන ලකුණු 167ක ඉලක්කයක් ඔවුන් හඹා යන්නේ. මේ වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් මෙම ඉලක්කය හිමි වී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම කඩුල්ලක් දැවී යාම නිසා වෙන අවිෂ්ක තවත් කඩු 9ක් පමණ යටතිව තිබෙන මේ පන්දුවාර 49 තුල ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී කිසිදු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ තරගයට ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගැනීමට පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන වේග පන්දු යවන්න. දෙවන පන්දුවාරය පසුපසපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් පහසුවෙන් යනුව ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය විසින්. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් හොඳ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසයක් පන්දු යැවීම පිටියේ සැකසීම ඉතාමත් හොඳයි. එහි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් ලබා ගනිමු. විශේෂයෙන්ම මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල හැකිතාක් කඩුළු ලබා ගැනීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. කොළඹ රාජකීය පීඩනය පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සතුයි. කොඩිතුවක්කු ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය යොමු කරන ආකාරය ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කරේ තරමක් පායින්නට බරයි පන්දුව. කොඩිතුවක්කු පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ඒ ආකාරයෙන් පායින්නට බර පන්දු යම් තාක් දුරට දෝලනයක් සිදු කරනවා කොඩිතුවක්කු. තමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ෆයිනල් බරයි පන්දුව කඩුළු රකින්නාගෙන් දක්ෂ නවතාලීමක් ඒ අතර වාරයේදී හොඳ කඩුළු අතර දිව යාම. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය පෘථිවි සමගින් සවිඳු පිතිකරණේ නිරත වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් පන්දුවේ මාවත ඉපිලීම ඉතාමත් හොඳයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා ගනිමින් මේ වමත් පිතිකරුට මේ පීඩනය එල්ල කරන්නේ කොඩිතුවක්කු විසින්. කොඩිතුවක්කු සැලසුම් සහගත පන්දු යැවීමක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන මෙන්න පුනරූපණය. තවත් හොඳ දෝලනයක් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය පන්දු යැවීම සහ සැලසුම වුන් ඉතාමත් හොඳින් සකස් කරගෙන යනවා මේ වෙද්දිත් රාජකීය කණ්ඩායම කොළඹ. මිහිරු කොඩිතුවක්කු පන්දු යමින් සිටින්නේ. විද්‍යාමාවතත්
හොඳ පන්දුවක් කඩුල තොරටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ සමගින් දෙවන පන්දුවාරේ නිමාව. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 2යි 1 කඩුලයි. കോടതി വിധി വന്ന് രണ്ടാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin Shiba case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. පූර්ණ පෘථිවි සමගින් දෙනෙත් සඳුල් පිතිකරණයේ නිරත වන ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා තේජාන් බණ්ඩාර. දෙනිත් සඳුල් සමගින් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් ඔහු ප්‍රථම පන්දුවට මුහුරු දුන්නා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම තේජාන් බණ්ඩාර දෙවියනවා ලකුණු නොලබාම. තේජාන් බණ්ඩාර අද දවසේදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩලු දෙක දවාගත් ක්‍රීඩකයා. පන්දුවෙන් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. පන්දු වර්ධය තුළ ලකුණු 36ට කඩලු දෙකක්. කෙසේ වෙතත් පිතිකරණය අද ඔහුගේ දවසට මේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තුළටයි පන්දුව දක්වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් පසුපසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තමත් හොඳින් පන්දුව දෙක කැයිම් සිදු කරන නිසදු මන්දිව් ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙක් සමගින් සිලි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන ඔහු යම් සැලසුම් සහගතව කඩුලක් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් ඔහු පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දෙක කැයිම් සිදු කරනවා. මමතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නෙසදු මන්දිව් අද දවසේදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ඉනිම ආරම්භ කරපු ක්‍රීඩකයා. පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් ඉනිම ආරම්භ කරන ක්‍රීඩකෙක් සුවිශේෂී දක්ෂතාවය. වරත් හොඳ පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක් යනුව තුන්වන පන්දුවාරයේ නිබවට පත්වන්නේ කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 2යි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. ಊರತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನು. ಇಡೀ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು. පන්දු අර 3ක් අවසන් වන විටදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 2යි 1 කඩුල්ල. එතන පන්දුවටම ලකුණක්. පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. ෆයිනල් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා 4යි පන්දුව පහසුවෙන් 1 ලකුණ. පුනරුත්පන්නය. තරමක වේගයක් තිබුණා ඒ පන්දුවේ. පිතිකරු අපේක්ෂා කරේ නෑ එතරම් වේගයක්. කෙසේ වෙතත් අන්ත දෙකින් තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් හොඳ පීඩනයක් කියලා කරමින් සිටින. පායින්ට තරමක් බරයි. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. එන ෆොන්රුපුණය දැන් මහිරු කොඩිතුවක්කු ඔහුගේ රිද්මයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ගමන්ගත් මාවත ඉතාමත් නිවැරදි. පිතිකරුගේ පාද චලනය තරම් සාර්ථක නැහැ. ඔපිත්ත ගෙන එන්නේ සෑහෙන වෙලාවකට පසු. වේගය පිළිබඳව ඔහුට අදහසක් නැහැ. ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ පීඩනයක් කොඩිතුවක්කුගෙන් සිය දෙවන පන්දුවාරය තුලදී. තත් නිදල්ලේ යැවීමට
සිද්ධ වෙනවා. මහිරු කොඩිතුවක්කගේ සුපුරුදු රිද්මයට ඔහු නැවතත් තමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව. හොඳ පන්දුව. මහිරු කොඩිතුවක්ක. අන්ත දෙකෙන් මේ දඟ පන්දු යවන්න සහ වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් මේ මුල් පන්දුව අර හතර තුරාවිෂ්ක ගොඩනගමින් සිටිනවා. ඒ ඉතාමත් පීඩනයක් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. පෙර පරිදිමයි කඩුළු කෙලින් පන්දුව. ආරක්ෂිත පහරත් සමගින් සිවුණු පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 3යි එක් කඩුල්ලයි. උඹටත් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගත්තා නම් උඹටත් ගොඩ යන්න තිබ්බා. අන්දවලට මුෂාන්තුරෙක් කියලා කියන්න බෑ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ මේක කරන්න එපා. බලක් කී දෙනෙක් මේ ආවද? විරුද්ධ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ අද දවසේදී මේ 17න් 15 වෙනි කොටසේ එක් දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර. ඊපස්සේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගත්තේ. සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 166ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හෙදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා ජනරු වීරරත්න ලකුණු 41ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. නැවතත් මන්දිව් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේ සිය තෙවන පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න පුනරුපනේ පිතිකරු එතරම් විශ්වාසයක් නැහැ අවිෂ්ක. පිත්ත එක තැනක පාදය වෙනම තැනක කිසිම අවබෝධයක් නැහැ පන්දුව පිළිබඳ. නොපතිත පන්දුවට පුල් කිරීම. පන්දුව ඇදී යනවා. ඒ අනුව පොළොන්නරුව රාජකීය ඉනිමෙහි ප්‍රථම හතරේ ප්‍රහාර මේ ආකාරයෙන් පෘථුවිට දුර්වල පන්දුවක් නිසක වශයෙන්ම හතරේ පහරක් හෝ හය පහරක් ලියවී තිබුණා ඒ පන්දුවේ. ඒට සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. උත්සාහයක් දරනවා පන්දු රකින්න උඩ පන්දුවක් ලෙස පරිවර්තනය කර ගැනීමට. ඒත් සෑහෙන්න එපිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. සමගින් ප්‍රථම හතරේ පහර මෙම ඉනිමේ ලබා ගැනීමට සමත් වනවා පෘථිවිගේ පිත්තෙන් එම ලකුණු 4. එවරත් අපේක්ෂිත ඉපිලීම තිබුණේ නෑ පන්දුවේ. අවසන් මොහොතේදී පිත්ත රැගෙන එනවා පූර්ණ පෘථිවි. පෙර පරිදි ආරක්ෂිත පහර. තරම් ඉපිලීමක් නෑ අවිෂ්ක. මන්දිව්ගේ මෙම පන්දුවාරේ පුරාවටම තරම් පිළීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. ආසන්න අවස්ථාව පිටතාග්‍රය අස්තලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඒත් සමගින් පස්වන පන්දුවාරේ නිමාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 7යි එක් කඩුල්ලයි. Royal College Polonnaruwa not off to the best start, but on the other hand, Royal through their left arm spinner have got off to a reasonable start, having picked a wicket in the first ball of his first over, Kevin. Well, that first wicket caught us all off guard, and Royal would love if they can grab another wicket here.
But on the other hand, Royal Central Polonnaruwa has to play smart here, run out opportunity, but makes his ground easily there. Savindu. Mahiru Kodituakku into his third over, considered just 2 runs, while Nesandu Mandeep was the left armer who has bowled 3 overs, 2 maidens, 4 for 1. Good attacking bowling this is from Royal. They have set the right field as well. They know that the only way for them to win the game is by taking wickets. Indeed, by bowling out their opponents, and if they are to do so, they have to grab 9 more wickets. Purna, the wicket keeper, who is open in the batting for Royal College Polonnaruwa. Six overs completed, just 8 runs on the board. The required run rate is still gettable, just 3.59. A huge appeal, probably a bit too high there. And by the looks of it, going down a leg. Will be interesting to have a replay of that. Here is that appeal, clearly going down leg there. But good pressure implied by the bowler. The batter will have doubts on his mind. That ball just skid through the surface, and good bowling from Kodituakku. Banging the ball into the surface. Yet again, does the same. Good work from Royal. 6 overs done. 8 runs for the loss of 1 wicket. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. You're watching the Under-17 Division 2 cricket tournament final for the year 2025. Brought to you live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports hub. Sandul, the number 3 batsman for Royal Central College Polonnaruwa, is batting together with Purna Pruthuvi. Mandiv, the left arm off spinner, left arm orthodox rather. Mandev has bowled exceptionally well so far. He's quicker through the air. But what has been brilliant is that he has been bowling on the right line and length, not allowing the batter to get away. And especially with the new ball, the new white ball, that skids a bit more than the red ball. There you go again. Keeping low on that occasion as well. A slightly quicker delivery could have dragged the ball onto the stumps. Look at that. Brilliant bowling. This is from Mandev. Kevin, I think he's just bowling that carom ball, which just bounces and comes in. If you're a right-hand bowler, it leaves the left-hand batsman. But he's running through his overs, and now with 7 overs gone, Royal Central College Polonnaruwa, beg your pardon, is 8 for the loss of 1. මට මතක මගේ ෆස්ට් නයිට් එකේ ඉඳන්
විතරයි. පුතාට හිටිය ගමන් කවදා හරි කියලා තියෙනවද බීච් යන් කියලා? Let's go to the beach. මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. Pacey comes into the attack. Well, it is Johnny the Veeraratna who has come into the attack for Royal College. Fresh off a good knock in the first innings, scored 41 runs when his team needed him the most. But bowls it fuller this time, and should be a couple of runs for Polonnaruwa, Royal Central College, and much needed runs for them. They have to get going here. Yes, you have lost the wicket early on, but it is time to keep the scoreboard ticking. If you don't keep the scoreboard ticking, another wicket here will put a lot of pressure on you, especially chasing 164 runs in a wicket like this. Again, Janidu bowling it fuller onto the pants. Clipped away. Should be another couple of runs. Good batting. This is from Sandul. Prithvi, in fact, just knocking the ball around and rotating the strike. If the team from Polonnaruwa bats their 50 overs, I'm sure they will reach their target with relative ease. Better line, keeping low. Nicely negotiated by the batter. Johnny Veeraratna did the job with the batter for his team, but he has to step up with the ball as well, because 165 runs is not a lot of runs. Again, slightly fuller. Couldn't place it through the gap there, Prithvi. Well, one thing that will work in favor of Royal Central College Polonnaruwa is that their required run rate is just 3.68 runs per over. They can take a bit of time to get going. But as we all know, it is always good to keep the scoreboard ticking, keep the runs coming, because you don't want to feel a lot of pressure chasing a score. That ends the 8th over. Royal College Polonnaruwa 12 runs for the loss of 1 wicket. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். Eight overs into the second innings, into the chase of Royal Central College Polonnaruwa, chasing a target of 167. They managed 12 runs of 8 overs at a rate of 1.5 rather. Not the best of run rates there. But now Mahiru has got a change in ends, Kevin. Well, starts with a short and wide delivery. Lucky that it was not called wide by the umpire, just going over that tram line. Onto the pads this time. A missing leg for sure.
I believe Royal should be a bit more attacking here. They have made things easy for Royal College Polonnaruwa in the last few overs. Sitting back won't help the cause of Royal College Colombo. There you go. Is that the second wicket? Yes, it is. Mahiru makes the breakthrough, and Sandul, he will have to make the long walk towards the dressing room for just 2 runs. He'll be extremely disappointed with that. By the looks of it, it was a ball asking to be hit, but just unable to get the middle of the bat, Kevin. Royal have said enough sitting, and they have got back onto their feet from the share. So it's 12 runs for the loss of 2 wickets, and now Royal College Polonnaruwa in all sorts of trouble here. Royal have got themselves 2 wickets. They will be looking for more here. Make use of that new ball, get wickets, apply pressure. That should be the mantra for Royal College Colombo from here on. Change of ends, change of fortunes for Kodituaku. Mahiru. Now Dinsara, the new batsman. They should just put their heads down and bat. The Central College Polonnaruwa lads. Well, this is exactly what I was talking about, Romaria, before, that you have to keep the run sticking. If not, when you lose another wicket, it'll imply a lot of pressure onto you, especially chasing down a score. Had Royal College Polonnaruwa would have got onto a score. It is. Would got onto a score of 30 runs off 9 overs. Would have been slightly easier for them. But now, at the end of 9 overs, Royal College Polonnaruwa are 12 runs for the loss of 2 wickets. உங்களுக்கும் இந்த கொலைக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? நீங்க என்ன கதை வேணா எழுதிக்கோ. நடந்தது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும். நான் யாரையும் கொலை பண்ணலமா கொலை பண்ண. Veeraratna will continue from this from the commentator's box end. Janiru got the edge on that occasion, but just out of the reach of the wicket keeper. And the Royal College have implied to use the third man in quite fine rather, and hence it reaches him. Even the slip is a bit wider. He is on a second slip position. There is no first slip. Good bowling. This is from Veeraratna coming around the wicket, angling the ball in. This is good attacking bowling from the boys from Reed Avenue. Again, keeping it straight, doing the basics right, not trying a lot of different things, Veeraratna.
has been a good comeback over from Veeratna after that first over, which went for 4 runs, or rather 5 runs. Back-to-back dot deliveries. Shot, but doesn't manage to pierce the offside. Dinsara trying to break the shackles, but still Royal College Colombo have kept their counterparts in check. Shot again, but played straight towards that field. 10 overs are completed, and Royal College Polonnaruwa 13 for the loss of 2 wickets, and it is Royal College Colombo who are on top. There'll be a change of voices in the commentary box. කොයි වෙලාවෙත් කෝටුව අතේ. තාත්තලා දරුවන්ට ගොඩාක් ආදරේ. එයාලගේ පණ තමයි දරුවෝ. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වන විටදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 13යි කඩලු 2යි. තරම් සාර්ථක ආරම්භයක් නොවේ ඉසේන. අද වලසිට මේ තනතිල්ලේ ලකුණු තරම් වේගයෙන් රැස් කරන අමාරුයි. මන්දගාමී තනතිල්ලක් ඇතරම දඟ කැවෙන්න සෑහෙන බලපානව දඟ කැවීමකට පුල් පාරකට උත්සාහ දරන නමුත් අවසාන තරම ඉහළ පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔව් හොඳ තීරණයක්. බයිනට පිටින් යන පන්දුවක්. සමහරවිට පන්දුවර 50 තරගයක ලකුණු 166 ඉලක්කයක් කියන්නේ තරම් විශාල ඉලක්කයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් මුල් පෙළ කඩලු අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට වනින් දැවී යාම අනවශ්‍ය පීඩනයක් හැම තිස්සෙම පිට කරන කණ්ඩායමට ගොඩනගනවා. දැන් ඔවුන්ට තිබෙන ගැටලුව එයයි. පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. සෑහෙන වේලාවකට පසුව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට ලකුණු 4ක් එකාසු වන්නේ. පෘථිවිගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4 පසුපාදයේ ස්ථානගත කිරීම third man හිසි ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක්. ඔසරෙන් තවත් ලකුණු 4ක්. ඔමත් පිතිකරු පූර්ණ පෘථුවි. ඉසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. රඳවාගත යුතු දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.77ක් මේ වන විට. ඇතම ලෙස කඩලු 5කට ලකුණු 66ක්ව තිබුණු අවස්ථාවේදී ඔවුන් 166ක් දක්වා රැගෙන යාම ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. මැද පෙළ පිතිකරු චනිරු වීරරත්නගේ ඉනිම ඉතාමත් කැපි පෙනෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට ආනගි සහායක් ලබා දුන්නා ජාවිත් පෙරේරා. ඔහු දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවයේ නිසාවෙන් රාජකීය විද්‍යාලයට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් වුණා. මෙම ලකුණු 166 ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීමේදී තරමක් පායිනට බරයි. සෙවිතත් අවස්ථාවක් නැහැ කඩුල්ලකට.
හොඳ පන්දුවක් මහිර කොඩිතුවක්කු. සිය පස්වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ. එත් සමගින් ලකුණු 18යි කඩුළු 2යි. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය. ෆුල්ලෙන්ති පතිත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ මේ ඩෝට් ෆීසිටි ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. වීරරත්න කැඳවා තිබෙන්නේ. අද දවසේදී පිත්තෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා මෙම අවසන් මහා තරගයේ තුර ජනිරු වීරරත්න දැන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමෙන් ලබා හැකි සහයෝගය ලබා ගැනීම. තම කුස ක්‍රීඩකයෙක්. දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒකම ලසිත ලබාගත යුතු ඉලක්කය 3.8.4 එක පන්දුවක. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලකුණු ලබාගෙන වේගය තරමක් මන්දගාමී වෙන පුනරූපණය මේ පෙර පන්දුවේ පිටින් ඉදිරියට මේ සාර්ථකයි. එතම අවදානම ගන්නට වැඩිය දුර්වල පන්දු තෝරා බේරගෙන පහර එල්ලගෙන වැදගත්. පෙර පරිදිම ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන විශේෂයෙන් මේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය පියවා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි පන්දු වාර කිහිපයක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්. කෙසේ වෙතත් අර පීඩනයේ තිබෙන්නේ සේන ඉක්මනින් කඩුළු දැවී යාම. මුල් පෙළ නම් දරු පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට. ඒක තමයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ. මොකද අපි මුල් දෙක ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ල දැවී ගියට පස්සේ ටිකක් අමාරුයි මේක සකසා ගන්න නැවත පිළිසකර කරගන්න. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් දැන් කඩුළු දෙකක් දැවි ගොස් තිබෙනවා ලකුණු 18කට. දැන් අපි අර මුලින්ම වගේ රාජකීය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාල කණ්ඩායමේ 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට කඩුළු දෙකක් අතර හෝ එකක් අතර හෝ මොන සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි මේ මොහොත වන විටදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් 12 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 18යි කඩුළු 2යි. ඒයි පිස්සුද? කාටද පිස්සු? ඉස්සර ප්ලේ කරා. දැන් ප්ලේ කරන්න කැමති නැහැ. වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ එක් දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය රාජකීයන්ගේ මහා සටනක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා. ක්‍රීඩා සේවා සංගම ක්‍රීඩාංගණයේදී අද දවසේ මේ මහා තරගය. ඒකම ලස්සද ඔබ ඊයේ හෝ පෙරේදා තවත් මහා තරගයක හිටියා? පැහැදිලිවම වයස අවුරුදු 19න් පහළ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙදින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ රාජකීය විද්‍යාලයේ අතර එම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තාමත් තියුණු තරගයක් සේන ඊයේ දවසේ අපි දැක බලා ගැනීම. තියුණු ගැන 201යි. කණ්ඩායම් දෙක ප්‍රථම ඉනිමේ. පැහැදිලිව. ලකුණු සම වුණා ප්‍රථම ඉනිමේ. අද ඊටමත් තීරණාත්මක දිනයක්. මේ පාසල් දෙකටම 19න් පහළ ශූරයන් කවුද යන්න තීරණය කර ගැනීම. සමශූරයන් වෙයි මට පේන විදියට. බොහෝ දුරට. හොඳ පන්දුවක්. බණ්ඩාරගේ කැඳවීම වමත් පිතිකරුට එරෙහිව පිටදග පන්දුවේ වන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. දැන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ප්‍රථම පන්දුවර 12දී අනිවාර්යෙන් වේග පන්දුවන 8 දිනක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. කෙසේදත් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දෙවී යාම නිසාම පොළොන්නරුව ක්‍රීඩකයින්ට සැහැණ පසුබාමී තත්ත්වයකට පත්වන්න සිද්ධ වුණා. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව අතර වාරයේදී පන් ලකුණක් හොඳ කඩුළු අතර දිව යාමක්. පෘථිවි සහ දිනසර
පෘථිවි තරමක් සංයමයෙන් කාන්තයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් පිළිහරබෙන නිරත වෙන ක්‍රීඩකයා පන්දු 32කින් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන පූර්ණ පෘථිවි තරමක් ගුවන්ට මුසු කරමින් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන කවසේ සිට ක්‍රීඩකයාට එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණකට ඉඩ ප්‍රස්තාව නැහැ. රඳවාගෙන තිබෙන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 1.48යි. අවශ්‍ය කරන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.9යි 8ක්. සමගින් පන්දුවාරයේ නිමව පන්දුවාර 13ක් අවසන් වන විටදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 19යි කඩලු 2යි. මැට්ටා මං ඔයාට ආදරෙයි. ඒ කියන්නේ කසාද බඳින්න කැමතියි කියලා. මාව කොහොමද ඔයා කසාද බඳින්නේ? ඇයි බැරි? මේක මහා බලගතු විස්මිත පුස්කොලයක්. මගේ අහංකාර පියුමේ සියම මට ටොක්කුකුත් දැන්න ඊලන්දාරි වැඩ කරන්න යනවා කියලා. මේ ලෝකේ හරිම පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම නැගිටින නොසැලෙන හිත් ළඟ දෙවියොත් සතුටින් සරයි නිති. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 19යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 13ක් අවසන් වන විටදී දැන් දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4 සීමාවට පැමිණ තිබෙනවා. ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි මෙතෙන් සිට පන්දුවාරයකට. පිටිකරුවන් කළ යුත්තේ ලසිත දැන් ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 1ක් හෝ 2ක් ඉක්මනින් ලබා ගැනීම 4-6 පාරවල් වලට වැඩිය ඉනිම සංගමයකින් යුක්තව ගොඩ ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. මොකද පන්දුවාර 50ක් තිබෙනවා. දැන් 4.02ක දල වේගය රඳා ගැනීම දක්වා ඉහළ යනවා ලබාගත යුතු දල වේගය. හොඳ කාරණයක් සේන. එය අද උදෑසනත් අපි දුටුවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය අර එක ලකුණු 2 ලබා ගැනීමට තරම් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පහසු අවස්ථා නොවේ යොවුන් උත්සාහ කරන්නේ අර අපි කියන ඉක්මන් ලකුණු වලට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි අර පහසුවෙන් ලබාගත හැකි අපි කියනවා ගැප්ස් වලට පන්දු ස්ථානගත කරලා ලබා ගන්නට පුළුවන් පහසු 1-2 ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ වරදම දැන් මෙම ඉනිමේදීත් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් අතින් සිදුවේ. ශක්තිමත් ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේදී මේ එක ලකුණ 2 ලබා ගැනීම ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන් මොකද පීඩනයෙන් මිදෙන්නට පිටිකරුවන්ට තියෙන එකම උපක්‍රමය තමයි අන්ත මාරු කරගෙන නැත්නම් රොටේටිංగ్ ස්ට්‍රයික් කියලා ඔබ කිව්වා වගේ. ඒ තමයි තමත් වැදගත් වන්නේ. පතිත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. මිඩ් ඔෆිස් ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. දිනසර සමගින් පෘථිවි පන්දු 37කින් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන ස්ථාවරත්වයක් රඳවාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයා මේ වන විට පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පුල් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සමගින් 14 වන පන්දුවාරයේ නිමව ලකුණු 20යි කඩලු 2යි. ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්? ගෑරේජ්, ඩිපෙන්ඩර්, යුනිට්, ප්ලග්, වයර්, ටයර් ඒවා අමතර කොට. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. I will hold you responsible. අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට විශාල පහරකට යෑමට උත්සාහ කරා. එමගින් කියා පානවා කෙතරම් පීඩනයකද මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ සිටින්නේ. උන්ට ලකුණු පැමිණීම වේගය පිළිබඳව තරම් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. තමත් හොඳින් දඟකවන පන්දුව ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මේ පීඩනයෙන් මිදෙන්නට නම් අපි මුලින් කිව්ව දේ කළ යුතුම අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණක් 2ක් ලබාගෙන අන්තමාරු කරගෙන හැම පන්දුවාරයකටම අවශ්‍ය ලකුණු 4ක්වත් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුව
රැක ගැනීමක් සාර්ථකද? එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂකාරතුමන් තවමත් සංඥා කරේ නැහැ. දැවී යාමක්ද නොදැවී යාමක්ද වශයෙන් පිතිකරු තවමත් සීමාව තුල සිටිනවා. මෙන්න මේ පුනරූපණය. ප්‍රථම වර අසාර්ථකයි, දෙවන වර ඔව් පැහැදිලිව කිලිහි යනවා ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳ තීරණය විනිසුරන් දෙදෙනාගේ තීරණය. අතේ වැදුණු පන්දු බිම වැදී තමයි හොරෙක් ගන්න. තමත් හොඳ තීරණය විනිසුරන් ලබා දෙන නොදුන් ක්‍රීඩේ බවට. පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි යනවා. ක්‍රීඩකයන් සාමාන්‍ය මේ වගේ දේවල් දකින්නවා, දන්නවා මේක බිම වැදුණා කියලා. පොඩි වයසනේ හින්දා අපිට මුත් කියන්න බෑ. කිසිතම කඩුල දැවි ගියා නම් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ දැඩි අසීරුතාවයකට මුහුණ දෙනවා. සතුව සිටින ප්‍රබලම පිතිකරු පූර්ණ පෘථිවිගේ කඩුල්ලයි පිට වැටුණා නම් පිට වැටෙන්න ඉඩ තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් පූර්ණ පෘථිවිට තවත් අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව කොයි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගනිවීද? ත්‍රිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. පන්දු 40කින් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන පූර්ණ පෘථිවි තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. දිනසර අනික් අන්තයේ තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. ඔහු පන්දු 17ක් මුහුණ දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ අර පෙර උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව පහසු අවස්ථාවක් ගිලිහි යන. මෙවැනි අවස්ථාවක ලබා දෙන උඩ පන්දුව රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි හැම විටම කියන්නේ catchers win matches කියලා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කියමනක් තියෙනවා. මොකද ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නට ලකුණු 100 ලබා ගන්න පිටිකරුවෙක් දවා ගැනීමට දායක වීම ඉතාමත් වැදගත්. පැහැදිලිව. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමව පන්දුවාර 15ක් අවසන් වන විටදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 20යි කඩුළු 2යි. සුද්දා ඩොමිනික් Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. එකට වඩා ප්‍රොමෝෂන් එක වටිනවනේ. එමන්ද සරපේ ගන්න. සරපේ ගාවම කීයක් හරි යන්න වෙන. ඉතින් හැමෝම සරපයි කයිද? Overs completed. Royal College Polonnaruwa 20 runs for the loss of 2 wickets. They have to keep the scoreboard ticking here. Bet ticking continue. Yes, Kevin, that will be their best bet today to keep the scoreboard ticking as the match goes on. Just 166 to gain off of 50 overs. The run rate is slowly creeping up for Royal College Polonnaruwa. It started with 3 runs per over and they are about, now we are going over to 4.24 runs per over. They need a move on here. Viradna coming in with the ball from the IBM end. He hits it off, but with no runs there. Prithvi batting on 17 runs, 43 deliveries. He has to take the initiative here to get the runs. Looking for a quick single, a direct hit might be close, but he makes it on time. Well, Prithvi here has to take the initiative to get the scoreboard ticking for Polonnaruwa Royal. And on the other hand, Dinsara also has to get off the mark here. 22 balls, still haven't got a run. A run out opportunity. Throw it at the wrong end. The batter just slipped right at the center of the pitch there.
lucky mistake for Royal College Polonnaruwa. And you can really see, Kevin, Royal College Colombo is really bringing in their A game with some really aggressive bowling. You can't really expect anything less from them given how they have put on a rather achievable score to chase for Royal College Polonnaruwa. So they'll be bringing in their A game here. Here's the replay of that run-out opportunity. A throw at the keeper's end. Could have meant that he would be gone. Very unfortunate. Your spinner will continue from the other end. A sampling opportunity. Gets back in time there. Some trouble here for Royal College Polonnaruwa. Coming down the track there, looking for that move on. Lucky for him, he got his foot back in time. Really good bowling from Bandar. Onto his third over, has just conceded 1 run as of now. Can he get a wicket here again? Good intent from Royal College Polonnaruwa, but they are getting nowhere near the ball. Off spinner bowling at the left-hander, and he's just trying to play it across. Just play it with the spin. This time gets the connection, but unfortunately plays it onto the stumps. Some really good bowling by Royal College Colombo, putting on a good show here. Some intense bowling, putting Royal College Polonnaruwa in real hot water. Mandara comes in once again. And finally, the Royal College Polonnaruwa team have got the boundary they were looking for. Just clearing that short mid-wicket fielder. And the ball just crampered through towards the boundary. A much-needed boundary, that is. At the end of 17 overs, Royal College Polonnaruwa 25 for the loss of 2 wickets. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහෙයි. We're at the back with the bowling, some really good bowling. Some really good bowling here by Veeratna, just has conceded 6 runs over 5 overs. That was on the slot from Veeratna. Prithvi, not or rather Dinsara, not really getting under the ball there. Just tried to stand and deliver, but couldn't really get the connection that he was looking for. Well, it is good to see that Royal College Polonnaruwa are showing intent, but intent doesn't necessarily mean that you have to go after the bowling hard.
It means that you keep rotating the striker, getting those singles, turning ones into twos, finding the gaps. You don't have to really go hard at the bowling. That is true, keeping the scoreboard ticking, putting some real pressure on Royal College Colombo. He hits it away, doesn't manage to get off to the boundary, saved by Royal College Colombo once again. I think that was a double there. Sorry, that was a single there. Well, that was Prithvi who got off the strike. He came down the track and couldn't really get the connection. Again, going a bit too hard at the bowling. Nicely nudged. Will be another single. 27 runs on the board. They are getting a slight move on here, the Polonnaruwa boys, and they have to keep these runs coming because the run rate is creeping up. 4.35 it is now. Few silent overs, it would quickly shift up to 6 runs per over. Good shot, but straight to that mid-on field. That ends the 18th over. Royal College Polonnaruwa 27 for the loss of 2 wickets. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yvonne David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Bandara back with the ball. He hits it high up. No runs there once again. We are coming to you live from Mercantile Cricket Association grounds here in Colombo with the finals of the Under-17 Division 2 cricket tournament between Royal College Colombo and Royal College Colombo B team and Royal College Polonnaruwa. Royal College Colombo B team managed to score 165 runs off of 165 runs for 10 wickets in their first innings, and now Royal College Polonnaruwa are on strike, chasing a target of 166 runs off of 50 overs. Bandara has just conceded 7 runs off his 3.2 overs. He will be looking to continue to bowl more dot deliveries, and no ball called by the umpire. That is a free hit. Maybe this is what Royal College Polonnaruwa exactly needed at this moment. He will surely go hard at the bowling here, especially given the fact that it is a spinner bowling at him. Goes hard and finds the gap, finds the boundary. Score moves up to 33 runs. If these two batsmen hold their fort for a little while longer, they'll be able to put on some real pressure on Royal College Colombo, keeping the scoreboard ticking, rotating strike and just building momentum for their team. Interesting replay that was that looked very close yet again. Could have been another no ball, but I guess he just got it slightly behind the line there. Shipped in the air, falls in no man's land. Good comeback delivery from Bandara. Again playing it late with the turn. Will be a dot ball.
Huge appeal, but sliding down leg ends the 19th over. Royal College Polonnaruwa 33 for the loss of 4 wickets. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Mandev, who got that first wicket off his first delivery and after first delivery of the second innings, is back into the attack. 4 overs, 4 runs for 1 wicket. Bowls flatter, played off the back foot by the left hander. "19 overs old. The ball is rather 8 overs old. Played down the track, a run out opportunity. Denies the umpire. Beautiful bowling. This is from Nissan Mandev, bowling it across the left hand, beating the outside edge of the bat. Look at that, just going through his arm. He's not getting turned here, he's just bowling it quick, flat, but he's bowling it in the right areas. This time goes aerial, the batter just clearing that mid-wicket fielder. Will be a single. A risky hit that is from Prithvi. Gone. Mandev gets his second wicket, and Royal get their third wicket, and Royal College Polonnaruwa in all sorts of trouble. Caught and bowled in that occasion. Brilliant work from the young left armer. Look at that. It was there to be hit, but it was hit into the hands of Mandev, who got down in time and caught the ball, and Royal College Polonnaruwa in all sorts of trouble. 35 for the loss of 3 wickets. Well, the new batter will be Dinat. And he has a huge job in his hands along with Prithvi, who's batting on 24 runs off 61 deliveries. If Royal College Colombo manages to keep on and hold their fort, then of course they'll be able to exert some pressure on Royal College Colombo, but with the aggressive bowling lineup they have got going on, seemingly getting more difficult. Absolutely, Royal College have been very aggressive with how they have gone on about things. 166 is not a lot of runs, but still at one point they were 65 for the loss of 5 wickets, and from there on they did immensely well to get to a score of 166 runs, and that really gave them the momentum. And look at that scoreboard, 34 runs for the loss of 3 wickets, 19 overs completed, just 1 delivery left in the 19th over, or rather the 20th over. Prithvi batting on 24. Dinat new to the crease, and Mandev
4.5 overs, 6 runs for 2 wickets and 2 very, very important scabs for the young man. Just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. හීනයක් අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද? අනේ ඔයාගේ හීන. මොකද්ද ඔයාගේ නම? රවිනාත්. ඔව් රවිනාත් කැකුල්. Mandev to bowl the final delivery of the over. Can he get another here? Well, he bowls it quick. And that'll be the end of the 20th over. Royal College Polonnaruwa 35 for the loss of 3 wickets. හීනයක් අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද? අනේ ඔයාගේ හීන. මොකද්ද ඔයාගේ නම? රවිනාත්. ඔව් රවිනාත් කැකුලාවල. දෙකෝ බල්ලා. පඳුරක් ගාවදී කකුල උඩ ගිය ගමන්ම බල්ලා කවුද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. අනේ මන්ද මට ඔයාගේ මූණ බලාගෙන බෑ කියන්නත් බෑ රවි. බණ්ඩාර 21 වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දවාගෙන ලකුණු 35ක් රැස් කරගෙන සිටින මේ ආකාරයෙන් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය හොඳ පන්දුවක් හොඳ දැක කැවීමක් කණ්ඩායම දෙකම මන්දගාමී ස්වරූපයෙන් තමයි පන්දුවට පහරවල් එල්ල කරේ නැත්නම් පන්දු ලකුණු ලබාගෙන සිදු කරන්නේ යනවා ලකුණු 166 ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ උතුයි 24යි පන්දු 64කට මුහුණදී ආරම්භක ප්‍රතිකාරව හැටියට ඔහු තම අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන සිටීම තරමක් වැදගත්. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමයි කළ යුත්තේ. ඉහළින්ම ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රේ පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට මට ඈතින් බිම් පතිත වන්නේ එක ලකුණක් සඳහා පාසුවෙන්ම ඉඩකඩ. දැන් ඊටමත් පිටිය හොඳින් සැකසීමක් වෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා කොළඹ රාජකීයන්ගේ. ඒ වගේම ඊටමත් හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක් ඒ වගේම රාජකීය කොළඹ රාජකීයන්ගේ ඊටමත් හොඳ පන්දු රැකීම්ද අද දවසේ දක්නට ලැබුණා. ජයග්‍රහී ඉලක්ක 167ක් කොහොමදත් තවත් ලකුණු 131ක් ලබාගත යුතුයි. පන්දුවර මේ පන්දුවරෙන් පසු පන්දුවර 29ක් ඉතුරු තිබෙනවා. පන්දුවර 21ක් නෙමෙයි ලකුණු 36යි කඩලු 3යි රාජකීය කණ්ඩායම පොළොන්නරුව. පාරේ යනකොට ඔයිට වඩා අවධානයෙන් යන්න බලන්න. නැත්තම් පාරේ යන වාහනයක් ඕගොල්ලන් අරගෙන එයි. වෙද මහත්තයා. මොකද? මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා එළියේ. ලස්සන මාගෙන කියන සුන්දර කවියට උතුයි ලකුණු 25ක් බණ්ඩාර මෙදක පන්දුවර 5ක් යවා තිබුණා ලකුණු 13කට. නමුත් කිසිම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. 22 වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් නෙසඳු වමත් පන්දු යවන්න ඔහුගේ අන්තය වෙනස් වී තිබෙනවා. යම් කිසි වෙනස්කමක් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා.
ලකුණක් නෑ. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් දෙසට දෙවිගේ පිටි කරන තියදෙනා තේජන් බණ්ඩාර එක පන්දුවකට පමණයි මුහුණ දුන්න ලකුණු නෑ. ඒකම දෙනිත් සඳුල් ලකුණු ලබා ගත්තේ නෑ පන්දු 29කට මුහුණ දී ඔහු දෙවිගේ ඩ්‍රයිව් පහර පෙර පරිදිමයි මිඩෝන් ක්‍රීඩකයන් අතර කරගන්නවා. ශේෂිත දින්සර ලකුණු 7කට දෙවිගේ පන්දු 29කට මුහුණ දී පෙරලා උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් පන්දු ක්‍රීඩකයා අතටම cover driver harak id off kalabet එක් ලකුණක් හිමි කර ගන්න යනුව ලකුණු පූර්ව ලකුණු 37 දක්වා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩකයින් ලකුණු පූර්ව හිල නංවා ගන්නවා. කොළඹ රාජකීය B කණ්ඩායම තරඟ වදිනවා අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරඟයේදී එකම පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාල කණ්ඩායමත් සමගින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. වාද්දුව මධ්‍ය විද්‍යාල කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් තමයි අවසන් මහා තරගයට වුන් පිවිසුනේ. තාත් හොඳ ඉලිමක් අනුව විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. කඩොල්ලම කිරීමට අවසන් වුණා කියා. යම් කිසි පිළීමක් පන්දුවේ සිදුවන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කඩුල්ල මතට කඩුල්ල කෙලින්ම මුවා කිරීමේ වරදට අනුව ඔහු දැවී යනවා. යනුව විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. හතරවන කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 37කට. ලකුණු 37යි කඩලු 4යි. දැන් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. හඹා යන්නට 167 ජයග්‍රාහී කඩේම පෘථිවි ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තම අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන සුදකලා ඉනිමක් දියත් කරන අතරවාරයේදී ඔහුගේ අනිත් අන්තයේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් දැන් ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට හරවා යවා හමාරයි. දැන් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට චමත්සර නව පිතිකරු මන්දිව පන්දුවර 5යි පන්දු 5කදී කඩුළු 3ක් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 7ක් පමණක් ලබා දී මේ දක්වා හොඳම පන්දුවේම හැටියට මේ තරගයේ වාර්තා වෙනවා. ඔව් නැවත සූදානම් වෙනවා ඔහුගේ මේ 6 වෙනි පන්දුවේ අවසන් පන්දුව යවන්නට. කොමතින් පාදක පන්දුයන් ක්‍රීඩකයා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් බිම පෙරලී පන්දුවේ වේගය අඩාල කරා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමා වෙනවා. පන්දුවාර 22යි රාජකීය විද්‍යාලීය පොළොන්නරු කණ්ඩායම ලකුණු 37යි කඩලු 4යි. ඉතින් සාක්කියක් එක්කම පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා නම් හරිනේ මන්ත්‍රීතුමා. මගේ පුතා මට කතා කරනවා වගේ වුණා මහත්තයෝ. එයාගේ පුතා මැරිලානේ කල්ලා මහත්තයා. ඒ කොහමද? ඔය කාමරේම පිල්ලිල තමයි මැරුණේ. මට යන්නම් කියලා ඇත්තට හැද්දී මට ගොඩක් බයයි. සුනමා ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම කීවතාලට නැම නැවතත් 23 වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන් බණ්ඩාර දකුණත් පන්දු යවන්න. ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක්. අනෝ පීවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා. මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන යන ලකුණු 38 දක්වා පොළොන්නරුව රාජකීයන් ලකුණු පූර්ව හිල්ලංගවා ගන්නවා. බණ්ඩාර තත්
තමත් ඉක්මනින් කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න ආකාරයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම අපහසු වත් දොරල පන්දු රැකීම හේතුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම. බණ්ඩාර තමගේ 6 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දකුණතින් දඟපන්දන ක්‍රීඩක ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පෘථිවි ලකුණු 27ක් පන්දු 70කට මුහුණදී. ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන හුදකලා සටනක්. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ගැන කතා කිරීමේදී වුණ අද අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින අවසන් මහා තරගයටත් එකතු වෙනවා. අද අවසන් දින මොරටුව සාංශ විශ්ව විද්‍යාලය සමගින් තරග වදින්නේ. දැවි යනවා ස්ටම්ප් කිරීමට හසු වෙනවා. පස්වෙනි කඩුල්ල හැටියට දැන් රාජකීය පොළොන්නරු විද්‍යාලීය රාජකීය විද්‍යාලීය පොළොන්නරු කණ්ඩායමේ පස්වෙනි කඩුල්ල හැටියට දැන් ස්ටම්ප් කිරීමට හසු වෙමින් දැවි යනවා මේ පිටිකරුවා. මෙන්න පුනරූපණය ස්ටම්ප් කිරීම ඉතාමත් නිසියාකාරව පන්දුව රැක ගන්නවා. යනුව සාර්ථකව දවා ගැනීමට ලක් වෙනවා. 23 වන පන්දුවාරය නිමාව කඩු 5ක් දැවි ලකුණු 39යි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. අනේ මාත්‍යෝ මේ මට ඔය ඩීල් වලින් නම් වැඩක් නැහැ. පර කරදරයක් නම් කරන්න එපා. පිළිද සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට නැවතත් අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමගින් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය මේ ආකාරයෙන් 24 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. ප්‍රබල අභියෝගයක් ඔවුන් ඉදිරියේ දැන් පොළොන්නරුව රාජකීය ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියේ ඔවුන් රයි පාරක් කෙසේතත් ලකුණක් එකතු කරගෙන අවකාශ නැහැ. මිටිගොඩ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගන්නවා සාර්ථකව. මේ දක්වා ලකුණු අතර සිටි පෘථිවිගේ ඉනිම නිමා වුණේ. මතවේගී පන්දුවක් ඒ අනුව සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. එන ලකුණු පූර්ව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 43 දක්වා ඉහළ යනවා. මෙන්න ස්ථානගත කිරීම නිසියාකාරව පන්දුවට මැනවින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. මෙවැනි මේ ඈත දුර පාසලක් පොළොන්නරුව එවැනි ක්‍රීඩකින්ට මේ ලබන අත්දැකීම ඉතාමත් වැදගත්. ජයග්‍රහණයට වඩා ඔවුන් අවසන් මහා තරගයට පැමිණීමම මම හිතනවා අති සාර්ථකත්වයක් හැටියට කියන්න පුළුවන් මේ පාසලේ. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වෙනම පුහුණුකරුවන් පත් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ත් ඒ සහයෝගය ලබා දෙනවා පාසල් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ එවැනි දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හැම විටම මෙවැනි තනතිලි වලට ගෙනල්ලා ක්‍රීඩා කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒකම ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් සමග ක්‍රීඩා කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මෙවැනි තරඟ සංවිධානය කිරීම ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඉක්මන් කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි. ලකුණු 44ක් මෙවෙද්දී ලබාගෙන සිටිනවා. එන පස්වන කඩුල්ල 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටට පිවිසි ක්‍රීඩකයා නෙතුක 66ට කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම 166ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැගෙන ගියා. දැන් පොළොන්නරුව රාජකීය ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙනවා කඩුළු 5ක් දැවි 44ක් තිබෙදී අවසානයේ කොයි දක්වා රැගෙන යනවාද කියලා නිර්ණය කිරීමට දැන් ලකුණු 44යි පන්දුවාර 24ක් නිමා වෙද්දී.
තොත්ත බබා වෙන්න එපා තේරුණාද? පොත බටගිනේ. එයා මාව අල්ලන්නයි එන්නේ. එයා මාව ගෙනියයි. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මන්දි මට මෙහෙම දෙයක් කරයි කියලා. වෙදන විශේෂයෙන්ම පොළොන්නරුව බොහොම ඓතිහාසික ශ්‍රී ලංකාවේ රාජධානියක් හැටියට ප්‍රසිද්ධ නගරයක්. ඉතින් ආගමික සිද්ධස්ථාන ගත්තත් ඒ අතින් ඊටමත් ඉහළ මට්ටමේ පවතිනවා. නෝ බෝල් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. චතුර රණවක විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. ඒ අනුව සෑම නෝ බෝල් පන්දුවකට පස්සේ ෆ්‍රී හිට් එකක් ලැබෙනවා. අපි දන්නවා ෆ්‍රී හිට් එක ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන් දැනුවත් කිරීම කළ යුතුයි. ෆ්‍රී හිට් පන්දුවකට දැවිය යන අවස්ථාන් 3යි තිබෙන නෝ බෝල් පන්දුවකට දැවිය යන අවස්ථා 3 පමණයි. ඒකම ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට පන්දු රකින්න පිටිකරුවා මාරු නැත්නම් පන්දු රකින්න මාරු වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකම පිටිකරුවා මාරු වුණොත් පන්දු රකින්න වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සීමාවෙන් ඉදිරියට බැලුම් ඩ්‍රයිව් පාරක් එක ලකුණයි දුව දෙන්නට ආසන්නයි. දැවියන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. කඩුල්ල අවස්ථාවක්. ඔව්. අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් නෝ බෝල් පන්දුවකට ෆ්‍රී හිට් පන්දුවකට දැවිය යන අවස්ථාවන් තිබෙන්නේ 3යි. දුවද්දී දැවියාම පන්දුර දෙවරක් පහර එල්ල කිරීම නැත්නම් හිටින් ද බෝල් ට්වයිස් ඒකම පන්දු රකින්නට බාධා කිරීම. මේ තුන පමණයි නෝ බෝල් පන්දුවටයි ෆ්‍රී හිට් පන්දුවටයි දෙවියන්ට තිබෙන අවස්ථාවල්. ඒකම අපි කියමු දැන් ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට තනතිල්ල ආසන්නයේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා නම් ඔහු කියනවා අපට ඉන්න අමාරුයි මෙතන. මට ඉන්න අමාරුයි මෙතන මම පොඩ පස්සට යන්න. පස්සට යන්න බෑ කෙලින්ම 4 ඉසමෙන් එළියට යන්න පුළුවන්. එළියට ගිහිල්ලා 10 දෙනාගෙන් ඊළඟ පන්දුවට පන්දු රැකීමේ කාර්යය කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. පුනරූපණය දඟ කැවීම සමග තව ඉහළ පන්දුව පායින්න පැත්තටයි දඟ කැවුනේ. තවත් දෙල්ලීමක්. පායිනට බර පන්දුවක්. තමත් නවින්නට කඩළු අතර දිවයාමක් ලක් කරගත්තා. යනු ලකුණු 47ක් ලබාගෙන සිටින පොළොන්නරුව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. බණ්ඩාර එක කඩුල්ලක් දවාගෙන තමගේ 7 වෙනි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවා පරාජයටපත් වුණා. යතරවාරයේදී කඩුල්ල පිත්ත දෙකම මගහැරි කළුරගිනි ක්‍රීඩකයා යම් කිසි වේලාවක් ඔහුට අත්හැරය කරා. ෆෙනුජ බලාපොරොත්තුෙන් සිටි පන්දුව දැන් තමයි යොමු වූයේ. ඔහු දිගින් දිගටම පායිනට බර පන්දු කිහිපයක් තමයි යොමු කිරීම කළේ. නමුත් ඒ පන්දුවේදී ඔහු පිටිකරු අඩාල කරන්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම තමත් හොඳ පන්දුවක් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ නැහැ පිටිකරුවා විසින්. මොකද පන්දු කිහිපයකට කලින්ම ඔහු පායිනට බර පන්දු කිහිපයක් තමයි යොමු කරගෙන තිබේ. අවසන් පන්දුව 25 වෙනි පන්දුවරේ. නිතුක ලකුණු නැහැ. තවත් ඉල්ලීම ප්‍රබල ලෙසින් කඩුල්ල මහා කිරීමට දරහස් වුණා කියන නමුත් රණවක විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුවර 25ක් නිමයි. ලකුණු 47යි කඩලු 5යි පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We are coming to you live from the Mercantile Cricket Association grounds here in Colombo, where the finals of the Division 2 Under-17 cricket tournament is going on between Royal College Colombo B team and Royal College Polonnaruwa. Royal College Polonnaruwa is currently at 47 runs for the loss of 5 wickets at the end of 25 overs. Hits it off, simply no runs there. And it's a change of bowling for Royal College Colombo. It's the skipper himself, Oshan Sulakshana, has brought himself into the attack, replacing the wicket taker, Lesandu. He was bowling pretty well and grabbed 2 wickets in his second spell. Some intense pressure Royal College Colombo is putting on Royal College Polonnaruwa. They're halfway through their wickets. They have eaten halfway through their overs, but nowhere near the halfway point for their run chase. Once again, fielded beautifully.
Royal College Colombo, no runs there. The scoreboard is standing stagnant, Arif. Yes, indeed. They have restricted the run flow and they have kept bowling the dot balls and not let the Royal College Polonnaruwa batters get their runs as easy as they thought of. And skipper continuing to pile on those dot deliveries and continuing to apply the pressure onto the Royal College Polonnaruwa batters. Indeed, Arif. A very quiet first over by the skipper San Sulakshana. Royal College Polonnaruwa after 26 overs, 48 for 5. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പനെ അറിയിക്കണം. Tanuja Bandar to continue from the far end. Ball into the right-hander with a short leg fielder under the helmet. He's been pretty good with his off spin. And did pick up a wicket, but was unfortunate to miss on his second, as Mahiru did fumble a chance that was created by Bandara. Nevertheless, here's Bandara to his 8th over. Was that a dropped chance? Umpire did not signal it as a wide. I think it kissed the thigh pad. Just kissed the thigh pad. Umpire stayed silent right there. Bandara back in from CIS end. Huge shout, and probably might be missing the leg stump with the turn Tanuja Bandar is getting from the far end. He's been on point from the word go. Has bowled equally well to the left-handers and the right-handers. Yet again, getting that short leg fielder into the game as well, and it's 27 overs done. Royal College Polonnaruwa 48 for 5. കോടതി വിധി വന്ന് രണ്ടാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ, ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin Shiba case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. Oshan Sulakshana, the Royal College Colombo skipper, back in with the ball. He goes in from the IBM end, and he hits it off high for 4 runs. It goes all the way to the boundary. Poor start to his second over. Oshan Sulakshana, skipper, after a decent first over, doesn't start his second over as he wished to. It was a chance if the fielder was right in the boundary line,
back in the boundary line, but he was 5 steps ahead of the boundary line, and the ball flew over his head for a boundary. Just took 2 bounces and went all the way to a welcome boundary for Royal College Polonnaruwa. Chamatsar on strike. It's set down. It's defended. Extra cover. Well bowled, and it's a chance, and just fell short in front of Sulakshana. His good bowling after that poor delivery in his first ball has come back really well and strong. Skipper. Sulakshana for the last delivery of the over. Sulakshana yet again losing his radar. Trying to keep things simple and uprighted towards the wickets, but this time losing his radar a bit, and Sulakshana finishes his over with a dot delivery, and Royal College Polonnaruwa 53 for 5 after 28. ಊರ ಹತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನು. ಇಡೀ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು? The required run rate is creeping up on Royal College Polonnaruwa. What was previously 3-4 runs, it's now all the way up to 5.18. A big appeal there. The umpire stays silent. Bandara back in with the ball from the CIA's end. Good length ball. He hits it straight down, straight to Bandara, the bowler. No runs there. Bandara continuously asking the question from the umpire. This time tad bit full, and an easy single for Royal College Polonnaruwa. Royal College Polonnaruwa is in desperate need of some momentum right now, facing off some aggressive bowling from Royal College Colombo. It's a handful saying actually the names of these two schools, Royal College Polonnaruwa and Royal College Colombo. Two royal schools going up against each other. Bandara once again, oh no. The umpire stops him right there. Good stuff by Bandara, bowling his 9th over and still keeping his line and length on point, not letting the batters. And it's only conceded 18 runs at almost 9 overs. Wonderful stuff. And that's the final delivery of the over by Bandara. And at the end of 29 overs, Royal College Polonnaruwa stands at 54 runs at the fall of 5 wickets. උඹටත් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගත්තා නම් උඹටත් ගොඩ යන්න තිබ්බා.
අන්දවනට මුශාන්තුරෙක් කියලා නම් කියන්න බෑ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ මේක කරන්න එපා. බලක් කී දෙනෙක් මේ ආවද? And Atif, given how these are 17-year-old kids, I think the playing conditions today are also really good. Overcast, no sun bearing down, but also dry conditions. Couldn't have asked for better conditions for these kids to play. Indeed, tailor-made conditions for cricket. And as we speak, Sulakshana, it's a huge shout for an LBW. It was a missing leg stump and whisker, maybe. It was really close on that occasion. It was a really good shout, but the umpire says otherwise. Yes, Sulakshana yet again. I think that's gone. And he's gone. Sulakshana, the skipper, strikes for Royal College Colombo. Another wicket gone for Royal College Polonnaruwa, marking the scoreboard at 54 runs for the loss of 6 wickets. Royal College Polonnaruwa, here's a replay of that leg before wicket. A huge appeal from Royal College Colombo, and the umpire does raise his finger. And it's Royal College Polonnaruwa, 54 for 6. Royal College Polonnaruwa losing wickets and overs that they can't afford to lose. More than halfway into the game, but nowhere near the halfway point of the run chase. Some brutal bowling here by Royal College Colombo, putting the pressure on Royal College Polonnaruwa. San Sulakshana bringing himself into the attack, and just 2.2 overs later, striking for Royal College Colombo. And here's Sulakshana yet again, keeping it right in front of those 9 inches. Sulakshana has been really impressive. Doesn't try to spin the ball much, but keeping it right in front of the stumps and bringing on that LBW into play at all the possible times. And we have a new batsman at the crease, Iduranga from Royal College Polonnaruwa. Ashan Sulakshana, the skipper, once again from IBM end. That's a huge shout, and he's gone. Sulakshana strikes again in this over. This is good bowling, really good bowling. Keeping it really straight and challenging the pads, and he's rewarded yet again. Here's the replay. With that short leg fieldsman under the helmet, he bows the quicker and straighter one right into his pads. Iduranga had no chances, and as he walks back without scoring, Royal College Polonnaruwa 54 for 7. A long walk back to the stadium for Idurangas. The Royal College Colombo skipper Oshan Sulakshana takes matters into his own hand, making it tight for Royal College Polonnaruwa, taking 2 wickets in his 3rd over. Wonderful stuff, really tense and stressful here for Royal College Polonnaruwa. Chamat Sara on one end, having scored 11 runs off of 21 balls. Sulakshana back in with the ball from the IBM end. He'll try and hit the pads yet again, Sulakshana. Oh, this time he turns the ball with a bit of air. This is impressive stuff by Sulakshana as he ends the 30th. Royal College Polonnaruwa 54 for 7.
තිස්සන පදවාරයේ නිමාවත සමගින් තත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. බණ්ඩාර ඔහුගේ 10 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තමත හොඳින් පන්දුව දැක කැවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නිසියාකාරව ස්ථානගත කිරීමක් සිද්ධ කරගත්තොත් යම් තාක් දුරට සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෙලෙසේම සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු සම්බන්ධව කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම රාජකීය විද්‍යාලය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 165කට වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට සීමා වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දැන් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 54කට කඩලු 7ක් දැවිය යන විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ මේ තනතිල්ල සම්බන්ධව මෙය ඉතාමත් හොඳ දැකකැවීම් සම්බන්ධ තනතිරුවක්. ඒ වගේම පිතිකරණයට පහසු තනතිරුවක් උදෑසන කාලයේ තිබුණත් මේ වෙද්දි තමත් පැහැදිලිවම දක්න ගන්න පුළුවන්. දුවද්දි දෙවියමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ අනුව 31 වන පන්දුවාරයේ නිමව කඩලු 7යි ලකුණු 54යි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. පන්දුවාර 31ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 54යි කඩලු 7යි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. ස්වීප් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පහසුවෙන් ලකුණු 2ක් පිතිකරුවන් යුගලයට. අවිෂ්ක එක් අවස්ථාවක ලකුණු 166 ඉලක්කයක් හම්බෙන්නේ බැලු බැලමට තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි එක් දින තරගයක. කෙසේ වෙතත් දැන් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් තරගයක්. මෙන්න ස්වීප් පහරක් ඉහළින්මයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. පන්දුව ද යනවා 4 සීමාව වෙත යන විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා ලකුණු 4ක් යනුව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරට ලකුණු 60 දක්වා ඉහළම ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සෑහෙන වෙලාවක සිට මේ ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කරා ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමට. අවසානයේදී ඒ සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. කණ්ඩායම් නායකයා සුලක්ෂණ හොඳින් ස්ථානගත කිරීම පායින දෙසින් එක් ලකුණක් පහසුවේ. තවත් හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් යනුව ඉක්මන් ලකුණක් කරා හෝ මාරු කරනවා. කණ්ඩායම් නායකයා සුලක්ෂණ අද දවසේදී මේ සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කඩලු 2ක් ලබා ගෙන තිබුණා ලකුණු 10. අතරවාරයේ පසුපාදයේ ස්ථානගත කිරීම කවසිසිරි ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ වන විට ලකුණු 5.78ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. එවරත් පසුපාදයේ ඉහළ නැගෙන පන්දුව උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් තිබුණා. දැන් ඉක්මන් ලකුණක් ආසන්න අවස්ථාවක්. තමත් හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක්. දැන් තරමක් වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ ශූරතාවය පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙසට දෝලනය වෙමින් තිබෙන්නේ. එවරත් පසුපාදයේ පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒත් සමගින් 32 වන පන්දුවාරයේ නිමාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු 62යි කඩලු 7යි.
මට මතක මගේ ෆස්ට් නයිට් එකේ ඉඳන් විතරයි. පුතාට හිටිය ගමන් කවදා හරි කියලා තියනවද බීච් යන් කියලා? Let's go to the beach. මේ ලෝකේ කවුරුත් කා වෙනුවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ජීවත් වෙන විදියෙන් තමයි. තිස්තුවන පන්දුවාරයේ නිවාවත් සමගින් 33 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිලි ක්‍රීඩකයෙක් යොදවාගෙන නැවතත් වමත් පන්දු යවන්නා නෙසඳු. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම සතු ප්‍රබල දගකවන පන්දු යවන්නා නෙසඳු. ඉතාමත් හොඳින් වේලාසන සිටම ඔහුගේ රිද්මයට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අතරවාරේ තවත් එක් ලකුණක් ඉතාමත් පහසුවෙන්. කඩුල්ලේ සිටින පිරිතිකරුවන් දෙදෙනා චමත්සිරි සමගින චමෝත් රසපුරුදු සුවි පාරටයි උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කෙසේ වෙතත් විශකාර්තුමා තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. මෙන්න පුනරුවණය පායිනට පිටතින් පැමිණි පන්දුව ස්විප් කිරීමක් කරනවා. නමුත් පිතේ දැවටීමක් වන්නේ නැහැ. නවතත් නිලකුණු පන්දුවක් නෙසදු මන්දියු වමත් දඟ පන්දු යවන්න. නැවතත් තරම් කවදානමක් පිටේ ඉන්නට පිටින් පතිත වූ පන්දුවයි ස්විප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව එන මාවතට විරුද්ධ දෙසටයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන නිසා තරමක අවධානමක් ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිඵලයේ ගැටලුවක් නැහැ. එක් ලකුණක් පහසුයි. එත් සමගින් 33 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 64යි කඩුළු 7යි. நீ பண்ணியா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். නෙසදු මන්දිව දවසේ කඩලු 3ක් ලබාගත් පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කර දඟ පන්දු යවන්න. ඔහු තමයි ආරම්භක පන්දු යවන්න අද දවසේදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ආරම්භක පිතිකරු භූමිකාවත් ඔහු විසින්මයි අද දවසේදී සිදු කරනු ලැබුවේ. පන්දු 51කින් ලකුණු 31ක් ලබාගත්තා. පිත්තෙන් පන්දුවෙන් දෙකෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවයක් මේ අවසන් මහා තරගයේදී නෙසදු මන්දිව්ගෙන් ප්‍රදර්ශනය වුණා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට. නවතත් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක සුලක්ෂණ පන්දු යවීමට ආරාධනා කරන. නැවතත් ඔහුගේ සුපුරුදු පහර ස්ථානගත කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් කරා හුමාරු වෙනවා. ලකුණු 66 දක්වා කොළඹ රාජකීයන්ගේ ලකුණු පුරව හිල්ලංවා ගන්නට සමත් වෙනවා. සෑහෙන වේලාවක සිට මේ ස්විප් පහර එල්ල කිරීමට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා. දඟ පන්දු යවන දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ හොඳ අවියක් ඕනෑම පිතිකරුවෙකුට. නැවතත් පෙරකිව් ආකාරයටම සුපුරුදු පහර ස්විප් පහර ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි ලකුණක් කරා හුමාරු වෙනවා. ලකුණු 67 දක්වා පොළොන්නරු කණ්ඩායම ඉහළනවා ගන්නවා. තරමක අවධානමක් තියෙනවා ස්විප් කිරීමේදී. මොකද කඩුළු කෙලින් හැමතිස්සෙම මේ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන්නේ. දශමයක් එහාට මෙහාට උනොති කඩුළු මෝව කිරීමේ වරදට හසු වීමේ දැඩි අවධානමක් තිබෙන ප්‍රවේශම්කාරී වී යුතුයි. දැන් පන්දුවාරයකට 6.06ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි. තරම කසීරු ඉලක්කයක්. වැඩි වාසි තිබෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ සතු. මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඒ හාලකවත් නැහැ. අවිෂ්ක ලකුණු 1.99ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන. උදෑසන සිටම නිරීක්ෂණය කරපු දේ වැඩිපුර ලකුණු තිබ්බේ නැහැ.
නැවතත් සුවරුදු පහර ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි ලකුණක් කරා හුමාරු වෙනවා ඒ ආකාරයෙන් චමත්සර සමගින් චමොත් පන්දු 35කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා චමත්සර ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 17න් 15 දෙවන කාණ්ඩයේ අවසන් මහා එක් දින තරගයට. ඉතින් සුලක්ෂණ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අගරන් 34 වන පන්දුවාරේ නිමවට පත්වන්නේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 68යි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. அது எப்படி உன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல உன் விரோதக்காரங்க மட்டும் சாகுறாங்க. உங்களுக்கும் இந்த கொலைக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? நீங்க என்ன கதை வேணா எழுதிக்கோங்க. நடந்தது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும். நான் யாரையும் கொலை பண்ணல கொலை பண்ண கைதியிலே சிறந்த கைதி நான். ප්‍රථම පන්දුවට මික්මන් ලකුණක් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මීඩ් ඔෆ් කලාපයට නැවතත් නෙසුදු මන්දු ඔහුගේ 9 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තමාට සුපුරුදු ස්වීප් පහරටයි උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ වෙතත් එවර තරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දුවේ පතිතය පිටේ ඉන්නට එපිට නිසා ඒ වගේම තරම් දෝලනයක් තිබුණ නැති නිසා විනිශ්චයකරුතුමන් සංඥා කරන නොදැවී යමක් ලෙස. හැබැයි කඩුල්ල කෙලින් අබු පන්දුවක් වූ අනං කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට නිසක වශයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයා හසු වෙනවා. පැහැදිලිව. ඒක තමයි මේකේ තියෙන අවදානම. අවදානමත් සමග තමයි මේ පහරට යන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මන්දී. හොඳ පන්දුව. මන්දී මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ 9 වන පන්දුවාරයේ සී පෞද්ගලික. තව එක් පන්දුවාරයක් පමණයි ඔහුට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. මතක නොවන අවසන් මහා තරගයක් මන්දීවට අද දවසේදී පිත්තෙන් පන්දුවෙන් දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයා. වමත් දග පන්දුවෙන් ඒ වගේම වමත් පිටිකරුවෙක් ලෙස තුන් ඉරියව්වේ මත් දවසේදී මේ මහා තරගයේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයා. ඉදිරි පාදයේ පන්දුව පිළිගැනීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තත් සුපුරුදු පරිදි ස්වීප් පහර ලකුණක් ලබා ගන්නා ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 70 දක්වා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉහළ නංවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන වෙනවා. 35 වන පන්දුවාරයේ නිමාව කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 70යි පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. කොයි වෙලාවෙත් කෝටුව අතේ. තාත්තලා දරුවන්ට ගොඩාක් ආදරේ. එයාලගේ පණ තමයි දරුවෝ. අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය. And at the end of 35 overs, the scorecard reads at 70 for the loss of 7 wickets. Just 3 more wickets to get for Royal College to clinch the under-17 Division 2 championship, and they look like they are going to win this game for all money. The required run rate for Polonnaruwa Royal is at 6.54, and with 7 wickets down, it's never going to be easy. Royal College Polonnaruwa putting on some defensive maneuvers here. The Mercantile Cricket Association grounds here in Colombo. Chamod on strike.
having scored 12 runs off of 18 balls. Kodiduako back in from the IBM end. He nudges it off to the cover region, but defends and no runs there. As has been the story for Royal College Polonnaruwa. Well, Royal College Colombo has to be mindful that they should look to close this innings down as soon as they can. If not, the game might run away. That is what happened for Royal College Polonnaruwa when they were bowling. Good backing up there from the fielder. It was a fierce throw from the other end. Well, coming back to the point that I was making, one thing that Royal College Polonnaruwa couldn't manage to do was to close out that first inning, because Royal College Colombo was struggling at 65-6, and from there on they just built a partnership and went over to score 166 runs. Shipped on the air, will get a boundary, a welcome boundary. Score moves up to 74. They need a lot more of these if they are to get anywhere near that total. They need a lot more momentum if they are to run, if they are to chase down those runs. Like you were saying Kevin, Royal College Colombo was very much in a similar position when they were batting off in the previous innings. But Royal College Polonnaruwa, like you said, did not manage to close it off. Kodiduako back in, hits it off hard. And will they get a double? Yes, they just managed to get a double. Batsmen close in with plenty of time. Going hard at the bowling now is Chamud. That is a good sign. They are here to fight. They are not going to sit back. 36 overs completed. Royal College Polonnaruwa 76 for the loss of 7 wickets. Hey, පිස්සුද? කාටද පිස්සු? ඉස්සර ප්ලේ කරා. දැන් ප්ලේ කරන්න කැමති නෑ. නිරගිටින නොසරණ හිත් ළඟ දෙවියොත් සතුටින් සරයි. 14 overs left. 90 more runs needed. It is a gettable score, but the problem is the wickets column. 7 wickets down, just 3 wickets left. These two has to bat at least till the 45th over while scoring a lot of runs. Shot played on the back foot and excellent fielding, stopping an eventual boundary. It was racing away for all money. He got down in time and saved his team at least 3 runs. Here's the replay. Well, the replay doesn't do any justification for his save, because that was racing away. We showed it on a slow motion. Kodiduako giving the ball a bit of flight, slightly full, but batsman not getting under it. Sulakshana, Royal skipper, coming back in with the ball. Grabbing 2 crucial wickets before in a single over. There's a replay of that delivery. Nabil goes up, but the umpire stays silent. Well, impact might have just been outside off on that occasion. If not, it might have just crashed onto the stumps. Impact was the biggest question there. Shot again, going on to his knee, swept towards that short mid-wicket fielder. Will switch ends for a single. .4 overs, 20 runs for 2 wickets. Sulakshana has done well. Both the left-armers have done really well for Royal College. Mandiv with 3 wickets, Sulakshana with 2. That was close. That was very close to that leg stump, despite it being a wide.
Chamatsura has to be really careful. Ends the 37th over. Royal College Polonnaruwa 79 for the loss of 7 wickets. මැට්ටා මැට්ටා මං ඔයාට ආදරෙයි. ඒ කියන්නේ කසාද බඳින්න කැමතියි කියලා. මාව කොහොමද ඔයා කසාද බඳින්නේ? ඇයි බැරි? මේක මහා බලගතු විස්මිත පුස්කොලයක්. මගේ අහංකාර පියුමේ සියමර මට ටොක්කුකුත් දැන්න ඊලන්දාරි වැඩ කරන්න යනවා කියලා. මේ ලෝකේ හරිම පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම නැගිටින නොසරණ හිත් ළඟ දෙවියොත් සතුටින් සරයි. Kodituaku to continue. Just keeping a low on that occasion. Kodituaku hits it hard, but he doesn't manage to find the gap. Some beautiful bowling by Royal College Colombo. Royal College Polonnaruwa manages to score a double with that delivery. Some clever running between the wickets. There we have a replay. Well, he hit the ball straight into that matching wicket right besides the turf, and that slowed down it, and that should be another wicket, or is it? Maybe a bit too high. Let's have a look at the replay. Shot again, not really getting the connection that he would have wanted to get out of it. Well, one thing that I'm liking about these two batters of Royal College Polonnaruwa is that they are going after the bowling. They want to somehow win the game for their team. It'll be cracker of a game if they get anywhere close to that 166 run mark. Like you said, Kevin, they have travelled a long way to get to the finals and to get to Colombo. They're not ready to concede the match just yet, and he hits it off high, and Royal College gets it, and that's another wicket down for Royal College Polonnaruwa. A beautiful, beautiful save by Royal College Colombo. Another long walk for these batsmen from Polonnaruwa. Stunning catch that was from the young man. He was running back. Look at that. It was high up in the air, running back, getting down in time, taking a scream to get the 8th wicket for Royal College. And surely Royal will walk out of this game as the winners. Chamatsura has to depart for 16 runs of 39 deliveries. Royal just 2 wickets away from an extraordinary win. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියපන්? Garage, depender, unit, plug, wire, tire. ඒවා අමතර කොට. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. I will hold you responsible. Just a couple more wickets are needed for Royal College Colombo to clinch the Under-17 Division 2 Championship.
And Sulakshana, the skipper, will continue to bowl. Again, good fielding effort there from Royal College, not making things easy, not giving anything. And the run rate has just creeped up to 7.18, which is a lot and will be a mammoth ask for the boys from Polonnaruwa to chase down. Superb bowling attack by Royal College Colombo. Right now, the skipper Sulakshana taking matters into his own hands, constricting them, tightening their chances at victory. Of course, the game already is more or less in Royal College Colombo's hands. Right into that block hole and play down the ground for a single by Chamatsura. Quicker, trying to bring that pad into play, but got down in time there, the young man. Again bowling it quick. Ends the 39th over. Royal College Polonnaruwa 83 for the loss of 8 wickets, and they are in a spot of bother. Sudda. Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. Promotion එමෙන්ද සරපේ ගන්න. සරපේ ගාවම කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් හැමෝම සරපයි කයිද? Kodituaku will continue to bowl from the end that he was bowling, and he will most probably look to get a wicket or two in this over and try to close down, try to get closer to that win. Fast bowler against the tail enders is one of the battles that you always love to watch. Shot, good shot, but will just be a single there. Batsman taking his time. The bowler was already on his run up and was sent back. The non-striker was eager to get back on strike, but sent back by the batter who was on the striking end. There was no run in offer there. Good call by the striker. Going very hard at the bowler there. Not getting any connection. It is getting tougher and tougher for the batting team to get runs on the board, to bring that run rate down.
this time. Played late. Played towards the third man region. Sliced it for a single. And in comes Kodituaku for the final delivery of the over. He hits it off to the cover. No runs there, and that marks the end of the 40th over. The scorecard reading 87 for Royal College Polonnaruwa with at the fall of 8 wickets. As we approach the final 10 overs of this match, the game seems to be more or less in the hands of Royal College Colombo, having played really well, some good fielding and some really good bowling. ඔයගේ හෘද සාක්ෂියක් ගරු කරන්න කියලා මම කාල වේලාවක් දෙන්න. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහෙයි. රයි පාරක් සමගින් ලකුණක් එකතු වෙන ලකුණ 87යි. මෙතන සිට 8.1.4ක දල වාගයක් රඳවා ගත යුතුයි. මම දැන් තවත් අවසන් කළු දෙක පමණයි තිබෙන්නේ. දැන් නැති වෙන දෙයක් නැහැ. හැකි සෑම පන්දුවකටම ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. පොළොන්නරුවට වඩා කොළඹට දැන් ළඟයි ශූරතාවය. 17න් 15 දෙවන කොටසේ එක් දින තරගාවලියේ ශූරතාවය. නමුත් අපි බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය කරනාම 66ට කඩලු 5ක් දෙවිතේදී ලකුණු 100 120 සීමාවට යගෙන නමුත් උන් 166ක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි අදිෂ්ඨාන ශීලීව පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම. මොකද සම්බන්ධතාවයක් එකක් තමයි ගොඩ නැගුණේ. 6 වෙනි කඩුල්ලේ මට ලකුණු 60ක පමණ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුණේ. ලකුණු 60ක පමණ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුවා. ඒ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ දක්ෂතාව තමයි ඉවහල් උනේ සෑහෙන්නම. ජන්නලු සමගින්න එවර ස්ටම්ප් කිරීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. පාදය හැකි ඉක්මනින් පාදය පසුපසට ගෙනාවා. එනු හානියක් නැහැ. මේ පුනරූපණය නිශාන්ත ප්‍රීතිලාල් විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙන තීරණය. ඔව් හරියටම හොඳ තීරණය. ඉක්මන් ලකුණක්. ඒක තවත් කල්පනාකාරී යුතුයි කඩුල්ල රකින්නන් පන්දුව කඩුල්ල පසු කරන තුරු රැක ගැනීම නොකළ යුතුයි. එහෙම වුණොත් නෝබෝල් පන්දුවකට සංඥා වෙනවා. කණ්ඩායම් නායකයා සුලක්ෂණ 8 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙතෙක් ලකුණු 26කට කඩලු දෙකක්. කඩුල්ල විවෘත කරමින් ස්වීප් පාර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. තවත් ලකුණු 4ක්. මෙවැනි අවදානම් පහරවල් එල්ල කිරීම කළ යුතුයි. අවදානමක් ගත යුතුයි. මොකද එසේ නොවන්නට අවසන් කඩලු දෙක පමණයි තිබෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය තමත් හොඳින් පෙරළි ස්වීප් පාර එල්ල කරන්නේ. ඔයගේ හෘද සාක්ෂියක් ගරු කරන්න කියලා මම කාල වේලාවක් දෙන්න. කාලයට මේ අමිහිරි අතීතය වලලන්නට නොහැකි වුණු බව මට දැන් වැටහෙයි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Just a little bit of
here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. හීනයක් අම්මාවේ මන් දැකපු හීන හින්දද අනේ ඔයාගේ හීන මොකද ඔයාගේ නම රවිනාත් ඔව් රවිනාත් කැකුලාවල දැකෝ බල්ලා පඳුරක් ගාවදි කකුල උඩ ගිය ගමම්ම බල්ලා කවුද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා අනේ මන්ද මට ඔයාගේ මූණ බලාගෙන බෑ කියන්නත් බෑ රවි ඉතින් සාක්කියක් එක්කම පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා නම් හරිනේ මන්ත්‍රීතුමා. මගේ පුතා මට කතා කරනවා වගේ වුණා මහත්තයෝ. එයාගේ පුතා මැරිලානේ කල්ලා මහත්තයා. ඒ කොහමද? ඔය කාමරේම ඉන්නිල තමයි මැරුණේ. මට යන්නම් කියලා ඇත්තට හැද්දී මට ගොඩක් බයසනවා ගැන කියන සුන්දර කවියට ආස මම කීවතාලට නැම Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඉතින් සාක්කියක් එක්කම පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා නම් හරිනේ මන්ත්‍රීතුමා. මගේ පුතා මට කතා කරනවා වගේ වුණා මහත්තයෝ. එයාගේ පුතා මැරිලානේ කල්ලා මහත්තයා. ඒ කොහමද? ඔය කාමරේම ඉන්නිල තමයි මැරුණේ. මට යන්නම් කියලා ඇත්තට හැද්දී මට ගොඩක් බයසනවා ගැන කියන සුන්දර කවියට ආස මම කීවතාලට නැම දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ වෙනවා සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව වීරරත්න පන්දු යවන්නේ පන්දුවර 8ක් පන්දුවර 6යි පන්දු 1ක් යවා ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ වෙන විට කඩුල ලබා නොගත්තත් හොඳ පන්දු යවම කෙරට කරන්න පුළුවන් ලකුණු 8යි පන්දුවාර 6යි පන්දු 1කදී ජනු වීරරත්න තමයි අර 6 වෙනි කඩුලේ සම්බන්ධතාවය තව ක්‍රීඩක පෙරේරා සමගින් එක්ව මේ සම්බන්ධතාවය නොවන රාජකීය විද්‍යාලයට මීට වඩා අපහසු වන්නට තිබුණා එකමට අපට දැනගන්න ලැබුණා ලසිත් යන්නත් ලැස්සල හිටියේ තුන්දින තරගය නිමා කරලා තිබෙනවා සංසෙබස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර තරගය සමශූරයෙන් හැටියට 19 පාල දෙදින තරගය අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් තරගයකදී එහෙම නැත්නම් දවස් දෙකකට වඩා ක්‍රීඩා කරන ඉනිම් තරගවලදී අවසාන පැයේදී තරගය නතර කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා නායකින් දෙදෙනාම කැමති යුතුයි මිනිස්සුන් ඒට අනුමැතිය ලබා දෙනවා. එතෙන්දී පැයකට ඉස්සෙල්ලා නැත්නම් ලාස්ට් අවර් එක පටන් ගන්නකොටම තරගය නතර කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනුව අවසන් පැයේදී තරගය නතර කරලා තිබෙනවා. මොකද ප්‍රතිඵලය ලැබී හමාරයි. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒකම පැයකට විනාඩි 10කට ඉස්සෙල්ලා නවත්තන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද පන්දුවට පහර දෙන කන්නාව ඩික්ලෙයාර් කරොත් ඒ විනාඩි 10ක් ඉතුරු වෙනවා. තුන්වෙනිම ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුවක් රැග්ගත්තාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිශ්චයකාර ප්‍රීතිලාල් නිහඬයි වීරරත්න හොඳ පන්දු වැවීමක හොඳ පිළිමක් ලබා ගත්තා කට් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවාගේ සාමාන්‍ය ඕනම පිටිකරුවෙක් පිටේ යාන්තම් හෝ ග්ලව් එකේ යාන්තම් වැදෙනවා එකපාරට බලලා උඩපන්දුව රැග්ගත්තද කියලා කඩුල්ල පිටිපස්සේ මේ පිටිකරුවත් පොඩක් බැලුවා නමුත් ඔහු බැලුවේ නැහැ විනිශ්චයකාරවරයා දිහා එතන තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ ඊට පස්සේ රක් ගාලා බලන විනිශ්චයකාරවරයා අවුට් එක දෙනවද කියලා මතන වැදිලා නැහැ වගේ හොඳ පන්දුවක් තවත් විශේෂ කාරණයක් වීරරත්න මේ 7 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ ලකුණු 9ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පිටෙන් පන්දුවෙන් තුන් ඉරියව්වෙන් මේ මහා තරඟේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක්
එවරත් පෙර පරදිමයි. පිට වෙනට සෑහෙන ඉතින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ පාරකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමග පන්දුවාරේ නිමව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 96යි කඩලු 8යි. ഇയാളിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, ആരെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പനെ അറിയിക്കണം. ඔබ කිව්වා කරන ජනරල් වීරරත්න ලකුණු 41ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ඉනිමේදී. පන්දු 61කදී 4 පාරවල් 5ක් සමගින් ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද ඒ අනතුරුව පන්දු යැවීමේදී පන්දුවාර 7යි ලකුණු 9ක් පවණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩුල්ලක් දවාගත්තේ නැති වුණත් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍ය තාමත් හොඳයි. කොහොමදත් මෙන්නට අපට සංගීතරාවයක් මුසු වෙනවා වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා පිටියේ. පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලීය තෝරවද කණ්ඩායම ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් මෙවැනි තරගයකට සහභාගී වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ඕනම තරගයකදී පරාජයෙන් ලබන පන්නරය ඉගෙනගත යුතු පාඩම් ගොඩක් තිබෙනවා. අපි කොතනද වරද්දාගත්තේ? අපි මේ තරගයේදී අපිට කළ යුතු තිබෙන මොනවද? ඒව තමයි ඉගෙන ගන්න. නැතුව තරගය නිමානට පස්සේ අනිත් අයට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. පසුපදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසු වෙන්නේ එක් ලකුණක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලසිත මේ මනසත් සබඳ කරන ක්‍රීඩාවක්. මොකද මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, මානසික යෝග්‍යතාවය ඒකම අපි මේකට කියන ටෙක්නිකල් ක්වොලිෆිකේෂන් එහෙම තාක්ෂණික යෝග්‍යතාවය ඉතාමත් වැදගත්. මේ තුනම ඒකාකාරයෙන් තිබිය යුතුයි. ඒව නොවන්නට එකක් හෝ අඩු වුණොත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න බෑ. මොකද සෑහෙන ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හොඳින් තියාගන්න නම් ව්‍යායාම කරන්න ඕන. ඒකම ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට ආහාර පාලනය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මෙන්ටල් රෙස්ට් එක නැත්නම් මානසික විවේකය තමයි අවශ්‍යයි. අපි හැම වෙලටම කියන්නේ පාසල් දරුවන්ට මේ ක්‍රිකට් තරගයට සහභාගී වෙනවා සමගම හොඳ කාලසටහනක් හදාගන්න. පාඩම් කරන්න ඕන වෙලාවල් මොනවාද? අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕන වෙලාවල් මොනවාද? සාමාන්‍ය විභාගයක් තියෙනකොට අපි මොනවාද කරන්න ඕන? වැඩිපුර පාඩම් කරන්න ඕන. ඒකම තරඟ පවත්වන අතර වාරයේදී වැඩි කර පුහුණු වෙන්න ඕන. අපි පුහුණු වීම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු කරුවා කරන පුහුණු වීම පමණක් නොවේ. තමන්ම හදාගත්ත පුහුණු වීම ක්‍රමයක් තිබිය යුතුයි. අපි දන්නවා මම ඊළඟ පන්දුවේදී කියන ලසිත් මාලිංග කොහොමද යෝකර් පන්දු යවන්න ඉගෙන ගත්තේ කියලා. පන්දුව ඉහළින්මයි. පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. කඩලු අතර දිවෑම සාර්ථකයි. අවසන් පන්දුවට ලකුණු දෙකත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් වනවත් සමගම ලකුණු 100 වාර්තා වනවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු പൂർവ്വේ ලකුණු 102යි කඩලු 8යි. കോടതി വിധി വന്ന് രണ്ടാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin Shiba case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. ඇතරම ලසිත මම එක්තරා මෑතකදී රූපවාහිනී සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා තරගයකට පෙර ආතුව. එදී චමිල ගමගේ කියන වේගපන්දු යන ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතනේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන වේගපන්දු යන මෙන්න ප්‍රධාන ලකුණු පුරව 102යි කඩලු 8යි වෙළඳසේවා ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රධාන ලකුණු පුරව 16 වෙලාව. ඒකම අපි චමිල ගමගේ මා සමග එදා සාකච්ඡාවේදී පැවසුවා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම පමණක් නෙමෙයි තමන්ගේ අලුත් දෙයක් හොයාගත යුතුයි කියලා ඔහු කිව්වා. ලසිත් මාලිංග මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි යෝක පන්දු යවන්න පුහුණු වුණේ. පරණ බූට් එකක් අරගෙන පොපින් ක්‍රීස් එකේ ඇනේකින් ගැහුවලු. ඇනේ ගාලේ බූට් එකටම බෝල් කරාලු පොලිමේ වලදී පිටිකරුවෙක් නැතුව. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලසිත් මාලිංග පුහුණු වුණේ ඒ යෝක පන්දු යන. ඉතින් මම හිතනවා ඕනම
පිටිකරුවෙකුට වුණත් පන්දු යනකොට පන්දු රකින්නකට වුණත් ඒ තාමත් වගේ ඒ වගේ උපදේශ. ඒකම මහේෂ් ගුණතිලක ලංකාවේ හොඳම කඩුල් රකින්න. ඔහු කල් රොකන අතර වාරයේදී හැමදාම උදේ පාන්දර නැගිලා පැය භාගයකට කණ්ණාඩිය ළඟට ගිහිල්ලා අර පන්දු එනවා කියලා හිතාගෙන අත් දෙක ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරනවලු. අනේ ඒ වගේ දේවල් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි අපේ සමහර අය උදේට නැගිට්ටුවාම අම්මා හරි තාත්තා හරි නැගිට්ටම තව ටිකක් ඉන්න තව ටිකක් ඉන්න කියලා තව ටිකක් ඉන්න කියලා පැයක් ඉන්නවා පැය භාගයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කම්මැලිකමට නැගිටින්න හොඳ නැහැ. අපි හැමදාමත් කියන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ මෑතකදී පුහුණු ශිෂ්‍යයෙක් තිබුණා මිනිස්සුරවන්ට තරඟ තීරවන්න එහිදී කිව්වේ අපි හැමදාමත් බොහොම සන්තෝෂෙන් නැගිටින්න. අපිට අද කරන්න තියෙන වැඩ හොඳින් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතා ගන්න. නෑ කියන වචනේ බෑ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි දින සැලසුම් කරගන්න. එතකොට තමයි දිනය සාර්ථකව නිමා කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. අපේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්නේ. අපේ පෞල ජීවිත ඔක්කොගෙම සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා පාසල් දරුවන්ට ඉතාමත් වැදගත්. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයත් පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයත් අතර තරගය තවත් තරග පන්දුවර කීපයක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. අතර ඉක්මන් ලකුණක් මම හිතනවා පොළොන්නරුවේ සිට එකතු වෙන අපේ විශේෂයෙන් පොළොන්නරුව රජරට සිට එකතු වෙන අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට පපරේ සමගින් එකතු වෙන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි. මොකද මේ තරගයට සහභාගී වෙන තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්ගේ දස්කම් මේ පපරේ ඔස්සේ ඔබට නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙලා අපි පපරේ ආයතනයටත් ඩයලොග් ආයතනයටත් විශේෂ සුදයක් පුද කළ යුතුමයි. පයින් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දු 38කින් ලකුණු 63ක්. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.5ක්. තරමක් අසීරුයි. දැන් වැඩි ඉඩකඩ තිබෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට මේ ශූරතාවය ලබා ගැනීමට. රාජකීය විද්‍යාලයට අද ඉතාමත් හොඳ දවසක්. 19න් 15 තෙදින තරගාවලියේත් ශූරතාවය සමශූරයෙන් බවට පත් වුණා. අද මේ 17න් 15 දෙවෙනි කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ එක් දින අවසන් මහා තරගයේ ශූරතාවය ආසන්නයේ සිටින්නේ. තර්මෑන් කලාපයටයි පන්දුව ඒ අතර වාරයේ තවත් එක් ලකුණක් පන්දුව 44ක නිමාව ලකුණු 106යි කඩළු 8යි. ಊರತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನು. ಇಡೀ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು. තවත් පන්දු වාර 6ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. එක පන්දුවකදී ලකුණු 10.1 බැගින් ලබාගත මේ රාජකීය විද්‍යාලීය තූරාද කණ්ඩායම පොළොන්නරුවේ සිට පැමිණ ඔවුන් මේ වෙළසේවා ක්‍රීඩා පිටියේදී බොහොම හොඳ වින්දනයක් ලබන ආකාරයක් දිස්සනවා. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද අපි පොළොන්නරුවේ ඉඳලා කොළඹ ඇවිල්ලා මේ තරගයට සහභාගී වීම විශේෂ ගෞරවයක්. ඇත්තටම උඩ පන්දුවක් 9 වෙනි කඩුල්ල දැවී යනවා. ඒ අනුව තවත් එක පියවරක් පමණයි තිබෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මේ කිරුළ පළඳින්නට. ඒ අනුව දැන් 45 වෙනි පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවේදී 106 දී 9 වෙනි කඩුල්ලක් දැවී යනවා. කණ්ඩායම නායකයා සුලක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වනවා. සිය තෙවන කඩුල්ලයි මේ අවසන් මහා තරගයේදී ලබා ගන්නේ. දැන් කෙමෙන්නේ ශූරතාවය වෙනුවෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ළඟාවන ආකාරය දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒකම මට මතක් වෙන අපේ ප්‍රේමසර අපසිංහ ශූරීන් කියපු කතාවක්. විශ්වකර්ම සිද්ධියක් සිදු නොවුනොත් නීත වශයෙන්ම රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම කොළඹ ශූරතා කුසලානි දිනා ගන්නවා. මොකද විශ්වකර්ම සිද්ධියක් කියන්නේ මේ ඉතිරි අවසන් කඩුල්ලට තව ලකුණු 61ක් ලබාගත යුතුයි. ඒ ලකුණු 61 ලබා ගන්න එක පන්දුවකට 10.46ක් ලබාගෙන. නමුත් බැරි නෑ. මට මතකයි 2018 හම්බන්තොට සූර්යව ක්‍රීඩා පිටියේදී එදා ලසිත් මාලිංග බව ශ්‍රී ලංකා නායක නියෝජනය කළේ එදා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට පන්දුවර 8කට ලකුණු 88ක් ගන්න තිබුණා. ඔවුන් ලකුණු 88 ගත්ත පන්දුවර 7කදී. ඉතින් මම හිතන්නේ බැරි නෑ. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ මේ අපිට අනාවේක පළ කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි චතුර. ඉතින් ඒක තමයි මේ චමත්කාරය රැඳී තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. හොඳ පන්දුවක්. කණ්ඩායම් නායකයාට හැකියාවක් තිබේද මේ ජයග්‍රාහී කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සුලක්ෂණ. අද දවසේදී
කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. ඔහුට පුළුවන් වේද කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුල්ල ලබාගෙන ඒ ජයග්‍රාහී අවසානය ලබා දෙන්න රාජකීය විද්‍යාලයට. කඩුළු 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේද? තවත් ඔහුට පන්දු මේ පන්දුවල පස්සේ තවත් පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉදිරිපාදේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහර මේ දිනවල ආසියානු කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්සත් අරාබි එමිරාජයේදී ඒ අනුව එම කඩුල්ලත් ලබා ගන්නවා. සුලක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි කණ්ඩායම් නායකයා විසින් ඒ ජයග්‍රාහී කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව මෙම වසරේදී වයස අවුරුදු 14න් පහර දෙවන කොටසේ ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ බී කණ්ඩායම සමත් වනවා. උදෑසන සිටම හොඳ තරගයකින් අනතුරුව ඒ ශූරතාවය නැවතත් කොළඹට. මුල් ඉනිමේදී ලසිත මේ තරගය දෙපැත්තට දෝලණය වුණා. මොකද 66ට කඩුළු 5ක් දැවී තියදී කොළඹ රාජකීයන් ඔවුන් 166ක් දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව රැගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම පන්දුවේම කඩුල්ලක් දවාගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔවුන් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයට දැඩි තර්ජනයක් අභියෝගයක් එල්ල කරමින්. ඉතින් කෙසේද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි මෙහෙමයි. එක කණ්ඩායමකට පමණයි ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. අඩුවෙන් වැරදි කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක සක්සුදක්ෂය අද දැක්කා. මොකද අපි ක්‍රිකට් කියන්නේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ ලක්ෂණය අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා නීති පොතේම තියෙනවා. තරගයේ නිම වුණාට පස්සේ කවුරු ජයග්‍රහණය කළත් අන්‍යෝන්‍ය සුවඳත්වය වෙනුවෙන් අතට අත දෙන්න. ඒ සුවඳත්වය පළ කරන්න විනිසුරුවන්ට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්ට එකම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන්ට ආචාර්ය මණ්ඩලයට මේ ඉතාමත් වැදගත්. මේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ වගේ පුහුණු වෙනවා නම් මම හිතන්නේ සමාජයට හොඳ පණිවිඩයක් ගෙනන්න පුළුවන්. වැඩිහිටියන්ට හොඳ පණිවිඩයක්. මොකද පොඩි දේවල් වලටත් අපේ සමහර අය මේ අපි හැමදාම ජීවත් වෙන වගේ ප්‍රශ්න තියාගන්න. නමුත් අපි මේ වගේ මේ දරුවන් ගැන ඉගෙන ගත යුතු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉගෙන ගත යුතු පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද තරගයට සහභාගී වුණු කණ්ඩායම් දෙකටම ජය පෙරදුම කොහොම වෙතත් අවසානයේදී ජයග්‍රහණය කරේ ක්‍රිකට්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වුණු පපරේ සමගින් අපේ සීලම ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කරනවා. අපි මොනවා හරි දෙයක් අපි දැනගන්න ලැබුණා නම් ඒකම තරගයේ හොඳ අවස්ථාවක් දැක ගන්න ලැබුණා. පපරේ සමගින් එකතු වෙලා ඉතින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ThePapare ඩයලොග් සමගින් එකතු වෙලා මේ තරුණ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම අට්ටාල උඩ නැගගෙන දැඩි අවුරශ්මය මැද්දේ කැමරා ශිල්පීන් ඉන්නවා. තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඒකම අපේ පරිගණක ශිල්පීන් ඉන්නවා. විස්තර විචාරකින් දෙන මයික් එක අරන් කතා කරන්න විතරයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් හරි වෙලාවට හරි දැනදී කතා කරන්න ඕන. බොහොම හොඳයි. ලසිත් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට නිමා කරන්න අවස්ථාව දෙනවා මේ තරගාවලියේ අද තරගයේ විස්තර විචාරය. මේ ජයග්‍රාහී රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය වෙළඳ සේවා සංගම් ක්‍රීඩා ගණයේදී අද දවසේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස නම් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටියා. නෙසඳු මන්දීව පිත්තෙන් ලකුණු 31ක් ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඔහු තමයි ආරම්භක පිතිකරු ඔහු තමයි ආරම්භක පන්දු යවන්න රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු තමයි ඒ සාර්ථක ජයග්‍රාහී ආරම්භය ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම ලකුණු 60කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණු අවස්ථාවේදී ජාවිත් පෙරේරා සමගින් ජනිරු වීරරත්න මෙම සම්බන්ධතාවය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට විශාල අස්වැසිල්ලක් බවට පත් වුණා. ඒ බිඳ වැටුණු ඉනිම ශක්තිමත් කර පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව අවසානයේදී වැඩිම ලකුණු රාබියා පෘථිවි ලකුණු 27ක් ලබා ගන්නවා. නොදවී ක්‍රීඩා කරන චමත්සරි තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභිය. ඔහු පන්දු 55කින් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. චමෝත් අවසන් මොහොතේදී පැමිණ පන්දු 31කින් ලකුණු 21ක් ලබා ගන්නවා. අනෙකුත් කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 20 සීමාවෙන් එහාට තමන්ගේ පෞද්ගලික ඉනිම ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී පන්දු වාර 44යි පන්දු 4කදී ලකුණු 106කට සියලු දෙනාම දැවී යනවා. ඒ අනුව රාජකීය විද්‍යාලයට ලකුණු 61ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් මෙම අවසන් මහා තරගයේදී හිමි වනවා. ඒ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පිතිකරණය මේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ දක්ෂතා මෙම අවසන් මහා තරගය තුලදී පෙර සඳහන් කර ආකාරයටම මන්දීව පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කරමින් ආරම්භක පන්දු යවන්න දඟ පන්දු යවන්න ඔහු නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් සමගින් කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. කොඩි තුවක්කු ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා වේග පන්දුවෙන්. පන්දු වාර 8යි එක් නිලකුණු පන්දුවයි ලකුණු 20ට කඩලු 2ක්. ඒ වගේම
කණ්ඩායම් නායකයා සුලක්ෂණ පන්දුවාර 8යි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 30කට නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමගින් කඩලු 4ක් ලබා ගනිමින් තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවනවා. ඒ වගේම බණ්ඩාර පන්දුවාර 10යි ලකුණු 18කට එක් කඩලු. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේදී මෙම අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම විසින් සනිටුහන් කරගනු ලබන්නේ. උදෑසන සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවද පපරේ සමගින් ඔබට සුපහැදිලි දසුන් සමීප කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණා. මේ ආරම්භයේ සිටම දවසේදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පිරිතුරු ඉනිම හිමා වුණු ආකාරයයි ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. කිසිදු පිටිකරුවෙකුට කිසිදු සම්බන්ධතාවයකට වැඩි වේලා පිටියේ රැඳී සිටීමට රාජකීය විද්‍යාලයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ. අදනලස බොහෝ විට මේ තනතිල්ලවල ක්‍රීඩා නොකිරීම පළපුරුද්ද අඩුකම ඔවුන්ට සෑහෙන බලපාන ඇති. මොකද මෙවැනි පන්දු පහතින් එන අවස්ථාවේදී පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම තරම්ම ගුණදායක නැහැ. ඒ කොහොම වෙතත් ලබාගත් පළපුරුද්ද ඔවුන්ට ඉතාමත් වටිනවා. පොළොන්නරුවේ සිට පැමිණ මේ වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ලේ ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. පුල් පහරවල්, ට්‍රයි පහරවල්, ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල්, නමුත් කඩලු මා කිරීම අවස්ථාවල් 3කට ඔවුන් ගොදුරු වුණා. කොහොමදත් පිළිසුරුගේ තියෙන අවසාන තීරණය. අවසානයේදී වෙළඳසේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව පන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වුණා. කණ්ඩායම් දෙකේම කඩලු 20ම මෙම අවසන් මහා තරගයේදී බිඳහෙලීමට කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු යවන්නන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ අවසන් කඩලු කිහිපය දැවී ගිය ආකාරය මේ කණ්ඩායම් නායකයා ක්‍රියාත්මක වුණා. අවසන් කඩුල්ල ලබා ගැනීමෙන් ඒ ජයග්‍රහණය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙත රැගෙන යාමට මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සාරාංශය අද දවසේදී කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විසින්. ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තීරණය කරේ. ලකුණු 166යි සියලු දෙනා දැවී වැඩිම ලකුණු ලාවියා වීරරත්න පන්දු 61කින් ලකුණු 41ක්. ඔහු තමයි නැංගොරු බවට පත් වුණේ රාජකීය ඉනිම පුරාවට. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා මන්දීව් සමගින් පෙරේරා. මන්දීව් ආරම්භක පිතිකරු ලකුණු 31ක්. ඒ වගේම පෙරේරා ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී සශ්මික රාජකීය විද්‍යාලයේ පොළොන්නරුව වෙනුවෙන් ලකුණු 42කට කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරින්ම ආරම්භ කරනවා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය. ලකුණු 106කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. සමත්සයට පමණයි ලකුණු 30 සීමාවට ළඟා වීමට හැකියාවක් ලැබූ පිතිකරු සුලක්ෂණ කණ්ඩායම් නායකයා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පන්දුවාර 8යි පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 30කට කඩලු 4ක් ලබා ගනිමින් මෙම අවසන් මහා තරගයේ ලකුණු 60ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා වෙළඳසේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණය තුල. ඒ ආකාරයෙන් තමයි වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගය එක් දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ නිමාවට පත්වන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයට ශූරතාව හිමි කර දෙමින් ජය සංකේත ප්‍රදාන සමගින් සම්බන්ධ වීමට අප සූදානම්. ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක් ඇති සිටින ThePapare සමග. കോടതി വിധി വന്ന് 2ാം ദിവസം മുരളിയെ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. Martin Shiba case. Crime number 252/70. What's more important? Our happiness? ആ പേരെന്റേതാ, അഡ്രസ് എന്റേതാ. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Ivan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU app and thepapare.com. Welcome to an exclusive behind-the-scenes look of the Asia Rugby Men's Championship 2025. Today we're thrilled to bring you a thrilling encounter between the Sri Lankan Tuskers and the United Arab Emirates in the iconic Racecourse Grounds in Colombo.
79th Bradby Shield returns with all the pride, history and passion. Trinity College will host the first leg in Candy. And 2 weeks later, it's Royal College's turn to bring the fire back to Reed Avenue. Witness the school's rugby giants clash on the 23rd of August and the 6th of September. Watch it live, only on Dialog Television, the Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Hi everyone, I am here at the Racecourse Stadium. It is match day 2 of the AFC Asian Cup, the qualifiers for Saudi Arabia 2027. This match is between Sri Lanka and Chinese Taipei. There's a massive crowd here to cheer for our home team, Team Sri Lanka, and let's see how it's doing. Alright, so I'm here with Claudio. How do you feel about this victory? Very happy. It's our first points in the Asian qualifiers, so we're very happy. And how important do you think this is for the upcoming matches? It's very important. I mean, we made a good performance. We scored 3 goals, so it's a good feeling for us for the next games. And how was the whole preparation for this? Were you guys expecting this outcome, or how was it? Coach prepared us very well. He gave us good tactics. We had to bring it on the pitch, and we did. And now we are happy to win this game. I am here with Garrett Kelly. Once again, congratulations on the amazing win. How do you feel right now, and how important is this victory? Yeah, no, really important, especially with the goals that we scored today, because goal difference might matter later on in the future games. Everyone performed well from the staff, because also Abdullah, our coach, wasn't on the sideline today. So also congratulations to Nasser, who was on the side. We implemented a good game plan. We had good focus from the previous weeks. And the team is very much together, yeah. And how was the whole preparation coming up to this? Did you guys plan for this victory? Did you anticipate it? Yes, I think coming from the Brunei game where we won 1-0, obviously that was a historic win as well after 16 years. We're building good rhythm and the winning momentum is coming now. So I think that winning mentality is amongst the players and amongst the management, and hopefully more so with the supporters, yeah. All right, I am here with Dylan De Silva, and congratulations on the victory. Tell us a bit about your goal and how that went. Yeah, amazing feeling, to score. I just want to say thank you to all the fans. They were amazing. The team, I love everyone here, from the staff to the players, to the kit man, to the physios. Everyone contributed to this. So yeah, I'm over the moon. And how important do you think this victory is for the future of your team? I think it's crucial, We showed in the Thailand game that we can fight in Asia. And today we proved to everyone that we are forced to be reckoned with. So yeah, I'm delighted, and we can really push on now, hopefully. Yeah. And what's the game plan like? What is the future plans for the upcoming matches too? So we've got now the 2 Turkmenistan games. We'll enjoy this first, these 2 victories, and then we'll focus on to them, try get some points in them games, and then hopefully we can qualify to Asia. That's the plan.
was a very eventful evening here with Team Sri Lanka beating Team Chinese Taipei 3-1. The energy was amazing and the fans were amazing, and we wish Team Sri Lanka all the best in the upcoming matches too. This is the Papare, and thank you for watching. Stay tuned. one-touch play attempted. It doesn't work out all the time, but you're slowly seeing the signs of what Zahida are used to doing. Here's the shot from this. Mohamed Musa with their third now. Here's an opportunity. Namibia Hussein College make it 2-0.
Hello and welcome back to another episode of BYD Fan TV. We're joining you from the Trinity College Rugby Stadium up in Pallekele as part of the final week of the Dialog Schools Rugby League. And we're here to ask some of our fans a few interesting ඔබ නැවතත් ThePapare සමගින් වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවැනි කොටසේ එක් දින තරගාවලිය අවසන් මහා තරගය අද දවසේදී ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කිරීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. අපි දැන් සූදානම් වන්නේ දක්ෂයන් අතරින් අතිදක්ෂයන් අගය කිරීමට ජය සංකේත ප්‍රදාන උත්සවයේ සමගින් සහභාගී වීමටයි සූදානම් වන්නේ. සුනිත් සූදානමින් සිටිනවා ජය සංකේත ප්‍රදාන උත්සවයට. දෙවන කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ අදිනේදී වෙළඳ සංගම් ක්‍රීඩා පිටියේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර අවසන් මහා තරගය පැවැතුණා. ඉතින් උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම අදිනේදී වයස අවුරුදු 17න් පහළ දෙවන කාණ්ඩයේ 2025 වසරේ ශූරයන් බවට පත්වන්නට සමත් වුණා. අත්පොළ සන්නද්ධයක් ලබා දෙන්න ඒ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට. ඉතින් අපි සූදානම් වන්නේ අවසන් මහා තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානය සහතික ප්‍රදානය සිදු කිරීමට. ඒ සඳහා දිනේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු උපසභාපතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු මූල්‍ය කමිටු සභාපති, ඒ වගේම ගල්කිස්ස විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් සුසන්ත මෙන්ඩිස් මැතිතුමන්, ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමන් ප්‍රභාතින්දික මැතිතුමන්, ඒ වගේම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමන් LWK සිල්වා මහතා, ඒ වගේම පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යතුමන් ඩංකන් ජයසිංහ මැතිතුමන්, ඒ වගේම දිනේදී දිනේ පුරාවට තරගයේ තරග කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් කටයුතු කළ වයස අවුරුදු 15න් පහළ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ සහ දෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්, ඒ වගේම වයස අවුරුදු 15න් පහළ තුන්වන කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් අසංක වෙල්හෙන්ගොඩ මැතිතුමන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් වන්නේ මුලින්ම ඔබ සැම ආමන්ත්‍රණය කිරීමෙන් පිළිගැනීමේ කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු උපසභාපතිතුමන් සුසන්ත මෙන්ඩිස් මැතිතුමන්ට අවස්ථාව ලබා දීමට. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා හා ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාතින්දික මැතිතුමනි, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි, පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යතුමනි, රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යතුමනි, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ තරඟමාලා ලේකම්වරුනි, කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියනි, මා දයාබර දරුවනි. මම හිතන්නේ අද දින අවුරුදු 17න් පහළ දෙවෙනි කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ පැවතුනේ රාජකීයන් 12ක් අතර කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය අතර. ඔබ මේ තරඟ වාරයේ තරඟ ගණනාවක් ක්‍රීඩා කළා ඉහළ දස්කම් දක්වලා තමයි මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණේ. මම හිතන්නේ දෙගොල්ලොම ඉතා හොඳ තරඟයක් ප්‍රදර්ශනය කරා, කරටකර තරඟයක්. රාජකීය විද්‍යාලයේ ජයගත්ත කොළඹ, පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පරාජය වුණත් ඔබ දැක්වූ දක්ෂතාව මම හිතන්නේ ඔබට ඉදිරියේ ඔබේ මේ දරුවන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන්න මහඟු පිටුපහලක් වෙයි. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා දිහා බැලුවම අපිට පේනවා අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් හොඳ දක්ෂතා තියෙන ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව උදා වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මෙම වයස් සීමා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පවත්වන්න අපිට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. මෙහිදී විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම විධායක කමිටු සමාජිකයන් ඇතුළු නිලධාරීන් විශේෂයෙන් මෙහිදී සිහිපත් කරන්න වෙනවා. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඔබ හොඳටම දන්නවා විශාල මුදලක් වැය කරන්න වෙලා තියෙන ක්‍රීඩාවක්. ඒ නිසා මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරලා මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතා දක්වන්න අවස්ථාව දීලා අනාගතයේ උන්ට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දොරටු විවර කර දීම තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේත් පාසල් සංගමයේත් ප්‍රධාන අභිප්‍රාය වන්නේ. ඒ නිසා ඒ සඳහා
ඔවුන් දක්වන සහාය මෙහිදී විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අද දින මෙම කටයුතු සඳහා අපිට උදව් කරපු විනිසුරුවන්, ඒ වගේම සජීව විකාශනය ලබා දුන්නු ඒ ආයතනවල මහත්තුරුන් සියලු දෙනාටත් ක්‍රීඩා පිටියේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලයටත් හොඳ තරගයක් පවත්වාගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දීම ස්තුතිමන්ත වන අතරම අද දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ක්‍රීඩා ප්‍රභාත් ඉන්දික මහතාත් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඔහු තමයි අපේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිත මහතා. එතුමාත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළ නංවන්න විශාල සහයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාල දෙකේම දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ දක්වන කැපවීම නිසා තමයි ඔබේ දරුවන් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පාසල් දෙකේ විදුහල්පතිවරු, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු ඇතුළු ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා එලි දක්වන්න උදව් කරන්නේ පුහුණුකාර මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින් හැම දිනාටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යෑමේ අවස්ථාව සැලසේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. සියලු දෙනාටම සුබ ක්‍රීඩා අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත ඔබතුමන්ට. ඒකම මේ තරඟාවලිය කණ්ඩායම් 54ක් තරඟ වැදුණු තරඟාවලියක්. පළමු කාණ්ඩය, දෙවන කාණ්ඩය, තවත් එක් කාණ්ඩයක් තිබෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. මේ සියලුම කාරණා අතරතුර මේ තරඟාවලිය මුල සිට මේ දක්වා අවසන් මහා තරඟයට රැගෙන තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ජාලිය ජයන්ත මැතිතුමන්, එතුමන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමත් සමග ඔහු ජාතික මෙහෙවරක නිරත වෙනවා. බටහිර ඉන්දිය කොදිවුදුපත්ති තරඟාවලියට සහභාගී වී තිබෙන්නේ. ඉතින් අත්පොළ සන්නාදයක් අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතාමත්ම සාර්ථක තරඟාවලියක් ඔහු අවසන් කරනවා. ඔහු මෙතන නොසිටියත් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුව මතක් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ මේ තරඟාවලිය තුල අවසන් කණ්ඩායම් 8ට සහභාගී වූ කණ්ඩායම් සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට ඒ සඳහා මගවරුණුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 15 15 පළමු කාණ්ඩයේ සහ දෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්, ඒ වගේම වයස අවුරුදු 15 15 තුන්වන කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් අසංක වෙල්හෙන්ගොඩ මැතිතුමන්ට. ඒකම කොළඹ විශාකා විද්‍යාලයේ ගෞරව විදුහල්පති තුමිය මේ ස්ථානයේට පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් එතුමියටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා පත් සමගින් මේ කාර්යයට එක්වන්නට මනෝමි සෙනවිරත්න මැතිණියට. ඔබතුමියට අපි ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටින මේ සහතිකවත් බෙදා දීමේ කාර්යයට එකතු වන්නට මනෝමි සෙනවිරත්න මැතිණියට. මේ කණ්ඩායම් 53ක් ක්‍රීඩා කළ තරඟාවලිය තුල අවසන් කණ්ඩායම් 8 නැත්නම් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට තේරීපත් වන්නට සමත් වුණු මලේදේව ආදර්ශ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට සහ කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යතුමාට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා තරඟ වැදුණු ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට සහ බාර ආචාර්යතුමාට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට අවසන් කණ්ඩායම 4 නැත්නම් අවසන් පූර්ව වටේට සහභාගී වූ වාදුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ කණ්ඩායමට හිමි සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීමට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත ඔබතුමියට. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ අවසන් මහා තරගයේ සහතික පත්‍ර බෙදා දීම. මුලින්ම සූදානම් වන්නේ
අනුශූරතාවයේ දිනු පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට සහතික ප්‍රදානය කිරීමට ඒ සඳහා මා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත විදුහල්පතිතුමන් LWK සිල්වා මැතිතුමන්ට එතුමන්ට සහාය වීම සඳහා අධ්‍යයනයේදී තරග කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් කටයුතු කර සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්ට ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි මේ කණ්ඩායම් 53 අතරින් අවසන් කණ්ඩායම් දෙක අතරට පත්වමින් අනුශූරතාවයේ දිනාගත් මෙසඳු නෙත්නික බණ්ඩාර පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පූර්ණ පෘථිවි ගුණරත්න සෙසඳ චමත්සර උඩගෙදර චමින්දු සස්මිත දැඩගල්ල දෙනිත් සඳුල් සස්මිත චමෝද් වටගොඩාරච්චි තේජාන් බණ්ඩාර චන්ද්‍රතිලක සන්දිත් දිනාන් දිසානායක සෙසිත දින්සර ඉනුෂ්ක විශ්මන්ත් දෙසඳු මෙත්සිත් රිද්ම දසුන් ජයවර්ධන ඉසින්දු ශ්‍රී ජනේන්ද්‍ර යනුල ලක්මින් කළුආරච්චි පසින්දු විමුක්ති රත්නායක මහීෂ ඉඳුරංග බණ්ඩාර එවැගේම අවසන් මහා තරගයේ සඳහා තම කණ්ඩායම රැගෙන කණ්ඩායම් බරාචාර්යතුමන් ඩංකන් ජයසිංහ මැතිතුමන්ටත් ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටිනවා. එවැගේම මේ කණ්ඩායමේ මෙහෙ වූ ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් මයුර ගුරුසිංහ එවැගේම සහකාර පුහුණුකාරතුමන් තේමින්ද වීරසිංහ බෙහෙවින ස්තුතිවන්ත ඔබතුමන්ට ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ ශූරතාවයේ දිනු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට ඒ සඳහා මා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා බර ආචාර්යතුමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක සභික සමාජික ඩංකන් ජයසිංහ මැතිතුමන්ට එතුමන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 15 15 තුන්වන කොටසේ තරඟාවලි ලේකම්තුමන් අසංක වෙල්හෙන්ගොඩ මැතිතුමන්ටත් ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔෂාන් සුලක්ෂණ මහිරු තන්සිලු කොඩිතුවක්කු නෙසඳු මන්දිව් තුමින්දු රන්දිර සෝමසිරි තරුල් නේතික වෛද්‍යරත්න මොහමඩ් නිම්ෂාද් මොහමඩ් නිෆාත් ජවිත් ලොකුගේ පෙරේරා තෙනුජ නවම් බණ්ඩාර ජනිරු සඳිල් වීරරත්න
රසුල විභාත් මදාරසිංහ. දිසස් නානාකාරවසම්. ඉසුක බෝමෙත්. විනුග අල්විස්. උමේෂ් මතීෂ පෙරේරා. මින්දුල මාදෙව්. නිතීෂ් දිලීෂක මනතුංග. තෙනුජ අකෙන් රණසිංහ. ජනුප මුදිත් වගේම බෙවින් තාබ්‍ර මොහමඩ් රසාත් ජාකිර් කාමිල්. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ තෙක් රැගෙන කනබර ආචාර්යතුමන් මාලක ජයසිංහ මෙතුමන්ට ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටින ඔබතුමන්ට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට. ඒ වගේම ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් ප්‍රගීත් ෆර්ඩිනැන්ඩෝ මෙතුමන්, ඒ වගේම ඔසන්ද ෆොන්සේකා මෙතුමන්ට ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත ඔබතුමන්ට. අපි සූදානම් වන්නේ කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමට. තින අවසන් කුසලාන දෙක ප්‍රදාන කිරීම සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු උපසභාපතිතුමන්, ගල්කිස්ස විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති සුසන්ත මෙන්ඩිස් මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමන් ප්‍රභාත් ඉන්දික මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති LWK සිල්වා මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය, එතුමියන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විද්‍යාක සම්මික සමාජික, ඒ වගේම පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යතුමන් ඩංකන් ජයසිංහ මැතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කාණ්ඩයේ සහ දෙවැනි කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වයස අවුරුදු 15න් 15 තුන්වැනි කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් අසංක වෙල්හෙන්ගොඩ මැතිතුමන්ට. මේ තරඟාවලිය ඔබට පෙර සඳහන් කළා සේම කණ්ඩායම් 53ක් තරඟ වැදුනා. කණ්ඩායම් 54ක් තරඟ වෙන්නට තිබුණා. කණ්ඩායමක් තරඟාවලිය නිවත් වුණා. ඒත් සමගින් කණ්ඩායම් 53ක තරඟාවලියක් පැවැත්වුණා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් අතරින් ඉතාමත් උණුසුම් තරඟාවලිය පුලාවටම මේ කණ්ඩායම් ලබා දීමට කණ්ඩායම් 53ම සමත් වුණා. ඉතින් ඒ අතරින් අපි අවසන් මහා තරගයට අද කණ්ඩායම් දෙකක් රැගෙන ආවා. ඉතින් තවත් එක් සුවිශේෂී කාරණාවක් තිබෙනවා මේ අවසන් මහා තරගයේදී සඳහන් කරන්නට. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ අනිත් කණ්ඩායම මේ වෙන විටත් ඒ කණ්ඩායම පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔවුන් මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය ඔවුන්ට ජයග්‍රහණයක් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වෙනවා B කණ්ඩායමක් වශයෙන්. නමුත් පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔබ මේ දෙවන කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරන අවසන් අවස්ථාව බවට පත්වේවි. ඔබ ලබන වසරේ පටන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 17න් 15 පළමු කාණ්ඩයේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමට නියෝජනය කිරීමට වරම් ලබනවා. ඒ පිළිබඳව සුවිශේෂී අත්වල සන්නාදයක් මේ කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් 53 අතරින් අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් අනුශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වෙනවා පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔබේ එකම ඔබට පෙර සඳහන් කළා සේම රාජකීය විද්‍යාලය පළමු කාණ්ඩෙත් ඉන්නවා, දෙවන කාණ්ඩෙත් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ වසරේ තුන්වන කාණ්ඩේ කණ්ඩායම් 3ක් වයස අවුරුදු 17න් 15 කණ්ඩායම් 3ක්
17න් 15 තරඟාවලිය තුල ක්‍රීඩා කරවන්නට සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් එයත් සුවිශේෂී කාරණාවක් බවට පත් වුණා මේ වයස අවුරුදු 17න් 15 2025 තරඟමාලාව තුල. ඉතින් මේ අතරින් කණ්ඩායම් 53ක් ක්‍රීඩා කළ දෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් 52ක් පරාජයට පත් කරමින් ශූරතාවයේ හිමි කර ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. කණ්ඩායම් නායකයාට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි කුසලාණය ලබා ගැනීමට. එසේනම් නැවත වතාවක් වයස අවුරුදු 17න් 15 තරඟාවලි ලේකම්තුමන්ට නැවත වතාවක් අපි ඔහුව මතක් කරනවා. ඔබතුමන්ට ස්තුතිය පුරුදු කරනවා. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව අවසන් කිරීම පිළිබඳව ඉතින් කුසලාන ප්‍රදානෝත්සවයේ මෙතකින් නිමවටපත් වෙනවා. නැවතත්ම සම්මන්තාවේ ලබා දෙනවා ලසිත් ඔබට. ස්තුතියි සුරෙත්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඒ උණුසුම් මහා තරගය අවසන් වන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට වයස අවුරුදු 17න් 15 දෙවන කොටසේ එක් දින තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ඒ ආකාරයෙන් හිමි කර දෙමින් මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම ඒ ශූරතාවයේ සමගින් සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින ආකාරය උන්ට අමතක නොවන වසරක් බවට පත් වුණා මේ වසර. වාර්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක්, ශූරතාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් රාජකීය විද්‍යාලයට හිමි කර දුන් දින කිහිපයක් මේ ආකාරයෙන් නිමවට පත් වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් අතිසාර්ථක තරගාවලියක නිමාවයි සනිටුහන් වන්නේ වෙළඳ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ආකාරයෙන්. මේ ඒ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සුලක්ෂණ ප්‍රමුඛ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී මේ අවසන් මහා තරගයේදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අනුශූරතාවයේ හිමි කර දෙමින් ලකුණු 60ක දැවන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් ශූරතාවය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට රැගෙන යාමට මේ යොවුන් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අද දවසේ අවසන් මහා තරගයේ ලකුණු සාරාංශය පෙළ ගැස්වී සිටින ආකාරය අද දවසේ කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගත්තේ. ලකුණු 166කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. වීරරත්න කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා පන්දු 61කින් ලකුණු 41ක්. පන්දු යැවීමේදී පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සශ්මික පන්දු වර 10ක් තුල ලකුණු 42කට කඩලු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අනතුරුව පිළිතුරුින්ම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ පිටිට පිවිසුණත් සාර්ථක වීමට ඊතරම් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දයවන්නන් විසින්. ලකුණු 30 සීමාව ලබාගත් එකම පිටිකරුවා බවට චමත් සිරිපත් වුණා. පන්දු 55කින් ලකුණු 30ක් ලබාගත්තා. පන්දු යැවීමේදී සුලක්ෂණ ප්‍රමුඛ රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් සුවිශේෂී සුලක්ෂණ. ඉදිරියෙන්ම කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 30කට කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. මන්දීව ලකුණු 22කට කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් ඒ සුපිරි පන්දු යැවීම හමුවේ මෙම අවසන් මහා තරගයේ ලකුණු 60ක දැවන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි උණුසුම් මහා තරගයක අත්දැකීම ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare වෙතින් ඔබට ගෙනාවේ සජීවී අත්දැකීම. තවත් මෙවැනිම වූ උද්වේගකර අත්දැකීමක් සමගින් හමු මේ බලාපොරොත්තුෙන් සමගනවා ඔබ සැමට සුවදායි රාත්‍රියක්.
standby for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.